Hussain? A very good afternoon, ladies and gentlemen, or a very good morning to you from all around the world. أسعد الله صباحكم أو مساءكم بكل خير من جميع أنحاء العالم. Welcome to this beautiful brand and design forum on this amazing day, 18th of July 2020, a unique forum of its kind, going on regional and even international for the first time of this scope. لذا نرحب بكم من جديد في هذا الملتقى الجميل، ولأول مرة في المنطقة وفي العالم يجمع الكثير من المتحدثين من 5 دول في العالم تحت منصة واحدة بهذا التاريخ 18 يوليو 2020. يسرنا ويسعدنا أن نعلن بأسماء المنظمين لهذا الملتقى: مركز دناين للتدريب، بوكسوبيا، وشركة ميدبوينت. We are glad to announce the organizers of this amazing forum. It's the 9 Training Center, Boxobia, and Midpoint. Ladies and gentlemen, today we are going to have 2 sessions, one in English and the other one would be in Arabic. So we're making a start sharp of the English session after the welcome speech at 12:30, and then the Arabic session will be at 2:40 Bahrain time. إذا السيدات والسادة الحضور الكرام، يسعدنا أن نعلن لكم بأن هذا الملتقى يحتوي على جلستين. الجلسة الإنجليزية ستكون الأولى في الساعة 12:30 بتوقيت البحرين، والجلسة الثانية ستكون باللغة العربية في تمام الساعة 42 وسيكون هناك ترجمة كذلك. أسفل الإعلان إن شاء الله يعني نستطيع أن نقدم الترجمة، ولكن هذا الجدول وهذه الأجندة: الجلسة الأولى باللغة الإنجليزية والجلسة الثانية باللغة العربية. We'll try to provide subtitles if we can, but ladies and gentlemen, we have the pleasure to have the first session in English and the second in Arabic, subtitles to be available if we could. Today, ladies and gentlemen, we're having amazing speakers from around the world, and these speakers come with a rich experience, amazing practice, and a good knowledge, amazing knowledge that they will provide for you today. These speakers would be, for the first session in Arabic, Her Excellency Shaikha Noora Khalifa from Bahrain, Ms. Katya Oliveiera from Portugal, and Mr. Ilya Lobanov from Australia. In the Arabic session, we're having Ja'far Hamza from Bahrain, Mr. Wasam Showket from Iraq, UAE, and Ms. Hidil, السيد from Jordan. لذلك السيدات والسادة، يسرنا أن نستضيف المتحدثين من أصحاب الخبرة الواسعة من 5 دول: الشيخة نورة بن خليفة الخليفة من البحرين، كاتيا أوليفيرا من البرتغال، إليا لوبانوف من أستراليا، وكذلك للجلسة العربية هديل السيد أحمد من الأردن، وسام شوكت من العراق، وجعفر حمزة من البحرين. وسأقوم بالتعريف بهم قبل جلساتهم. I will introduce everyone before their speech. And now, ladies and gentlemen, please allow me to give the microphone first to Ms. Gopika beri, the Managing Director of the 9 Training Center. يسرني السيدات والسادة الأفاضل أن نعطي الكلمة الترحيبية للسيدة غوبيكا بيري، المدير العام لمركز دناين للتدريب. Ms. Gopika. Thank you very much, Hussain. Your Excellencies, distinguished speakers and sponsors, and valued guests, a very good afternoon to one and all. It is our great honor and pleasure to host you on this novel brand and design forum, which is in parallel with the unique virtual Global Women's Fashion Forum and Show. This 8 days forum is on from the 12th of July to the 19th of July for the first time in this region on this wonderful scope and variety. The 9 Training Center is extremely proud to co-organize
Such an event with its sister company, MedPoint, both led by the brilliant and dynamic Her Excellency Shaikha Noora Khalifa Al Khalifa. Both Shaikha Noora and I would like to extend our sincere appreciation and gratitude to our valued sponsors who have made this wonderful day happen. A huge thanks to our extremely valued platinum sponsors, Evo Motorsports, Lulu Hypermarket, and Grazia. A very huge thanks to our gold sponsors, Jumeirah, Royal Sarai, and Megamart, Macromart Group, and our silver sponsors, Al Rashid Group, Centerpoint. We had a wonderful session yesterday, co-organized by UNIDO and ITPO, with brilliant speakers who shared their amazing, inspiring stories. We are extremely excited to bring to you today a unique and fruitful insight on brand and design with esteemed and brilliant speakers from 5 countries. We would like to kindly remind our distinguished audience about tomorrow, which will be full of inspiring topics and fabulous titles. Please join us today to enrich these plenaries with your interesting interaction, engagement, and beneficial questions. Also, I would like to kindly remind you to attend the live daily fashion show after this forum. Thank you all and see you later at the fashion show and tomorrow's forum. Many thanks. Thank you so much, Ms. Gopika Beri, the Managing Director of the 9 Training Center, for your brilliant welcome speech. We really appreciate your insights and suggestions for all of the audience to join all the 8 days of the session. شكرا للسيدة غوبيكا بيري لكلمتها الترحيبية والتي احتوت على مقدمة حول مؤتمر أو ملتقى المرأة العالمي في مجال الأزياء والذي يقام بالتوازي مع هذا الملتقى العظيم في هذا اليوم. والآن السيدات والسادة مع الكلمة الترحيبية للسيد المهندس جعفر حمزة مؤسس بوكسوبيا البحرين لكي يتفضل ويلقي كلمته الترحيبية. And now, ladies and gentlemen, may I give the floor to Mr. Jaffar Hamza, the founder of Booksobia, the organizer of this event, for his welcome speech. Mr. Jaffar. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. سأتحدث باللغة العربية وربما قليل الإنجليزية، وأرجو أن تساعدني الترجمة الموجودة المباشرة عندكم أخ أبو علي لكي تكون الصورة واضحة عند غير الناطقين باللغة العربية. بداية طبعا تشكل التحديات الموجودة الآن في ساحة المنطقة والعالم بشكل عام إثراء منقطع النظير فيما يتعلق بصناعة التصميم وصناعة الهويات، وبالتالي هذه التحديات يجب أن ترقى أيضا إلى مستوى ردود الفعل الخاصة بهذه التحديات، ونرى الأمر جليا فيما يتعلق بالتعاون الجميل المثمر ما بين بوكسوبيا وشركتي ميد بوينت وذا ناين، بالرغم من وجود الجائحة، بالرغم من وجود كل هذه الأمور، ومع ذلك الرؤية واضحة وخاطط الطريق بالنسبة إلينا جدا واضحة في أن نرفع من مستوى الوعي فيما يتعلق بالتصميم وصناعة الهويات، لأنها تشكل العمود الفقري في صناعة جدا مهمة لا تخلو منها أي قطاع صناعي في مجال الأغذية، في مجال الصناعة، في مجال الأزياء. كل ما يخطر في بالك، كل ما تراه، كل ما تلمسه، كل ما تشمه، كل ما تتعامل معه هو فيه جزء من التصميم، بغض النظر سواء كان براند ايدنتيتي، سواء كان اندستريال ديزاين، سواء كان فاشن، سواء كان انتيريور ديزاين. كل ما يحيط بنا احنا كبشر له علاقه بالتصميم، لان طبيعتنا احنا وفطرتنا فيها جزء كبير ايضا من التصميم، لانها مستقاه من التصميم الاكبر او المصمم الاكبر وهو الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله من خلال هذه الفتره في المنتدى نعمل نشكل قيمه مضافه من خلال استضافه ناس ذو خبره عميقه وعريقه جدا، بان يكونوا يعني مثل ما يقولون الادين فاليو الى كل المستمعين ان شاء الله من كل الدول المشاركه ان شاء الله. ووجه الشكر امانه الى الشيخه نوره الى دعمها منقطع النظير فيما يتعلق بدعم مثل هذه الانشطه. والفكره لا تكون عمليه الا بوجود ناس مؤمنين بالرساله
ومثل ما يقولون يترجمون كل قواهم الى ان تكون هذه الرساله عمليه وملموسه عند الجميع. نامل ان شاء الله من خلال هذا المنتدى، طبعا سيكون يوم واحد فقط من الساعه 12 للساعه 6 مساء بقسمين عربي وانجليزي، انه يكون باذن الله يشكل قيمه مضافه ويشكل محتوى جديد باذن الله فيما يتعلق بكل ما يتم تقديمه من presentation. Thank you all. Just in brief, I will like to thank everybody from panelists, from attendees to such an event like this one, because we hope that our message will be adding value to brand and design industry, not just in Bahrain, not just in our Gulf area, it is worldwide. And with intersection, with the communication, with exchange information and knowledge, we can uplift the level of creativity in design and brand industry. Enjoy all the content that coming from the experts, from our panelists, inshallah. Thank you again, and welcome to Brand and Design Forum. Thank you. Thank you, Mr. Jaffar Hamza, for your beautiful insight, for your hard work and hardship, you together with Ms. Gopika Beri, with Her Excellency Shaikha Noora. The whole team worked together to bring to you this amazing forum today. May I now introduce to you the ways of interaction with our brilliant speakers of this day. So, ladies and gentlemen, if you would like to interact with our speakers, please use the chat box, which is in the toolbar at the bottom of your phones, devices, or laptops and desktops. The other thing, ladies and gentlemen, if you'd like to ask written questions, please use the Q&A box at the bottom of the screen, and our brilliant speakers would try to answer them in writing. Finally, for asking a verbal question, for those who have subscribed for it, please raise your virtual hand and we will be able to have your verbal interaction and questions if the time permits. Now, before going forward to our first speaker, those who have registered with us previously, we will send certificates of participation in addition to the recording of the session to them after this forum. If you haven't registered with us previously, there is still a chance to do so. So please email us and we will register you and upgrade your attendance with the certificate and the recording of this show. Starting with the English session, ladies and gentlemen, may I introduce to you our first speaker, who will speak about customer-centric branding for business. And it will be delivered to you all by Ilya Lobanov, the founder and creative director of Studio Brand in Australia. Mr. Ilya, please allow me to introduce you first. Mr. Ilya, as I mentioned, is the founder and creative of the Brand Studio in Australia, in Brisbane. Of course, Mr. Ilya comes from the other part of the world, which the timing is totally different than us. We thank him in the beginning for accepting to be a part of this amazing forum, even though the time may not be suitable in that part of the world. And secondly, we would like to introduce him by saying that Mr. Ilya has more than 18 years of experience in the creative industry. And he works with ambitious creatives and business owners to build brands that people remember and want to buy from. Without any further delay, ladies and gentlemen, please allow me to read a short quote from Mr. Ilya. He said, "The days of talking up your business and relying on outdated brand-focused strategies are coming to an end. If you would like your brand and business to thrive, you need to figure out how to make it about your customers now." And I believe this pandemic would make
this session very important and highly efficient and useful for all of us as attendees. Mr. Ilya, the floor is yours. Hi. Hello, everyone. Thank you. I hope everyone can hear me fine. I want to congratulate everyone from the 9 Training Center in Boxobia for organizing this event to put together these amazing speakers, and hopefully we can bring some value and insights into the world of branding to you all. And so I'm just going to dive straight into it. So my topic for discussion today is focused around customer-centric branding. So what does that mean exactly? Before I dive into exactly the topic, I just want to give you a little bit of insight of my background, so you hopefully get a bit of an understanding of why I'm talking about this today. So I'm just going to share my screen, and I'm going to I'm going to just share the screen, and yes. So when everyone can comment, perhaps when they see the screen, I can begin. Very clear, Mr. Ilya. Thanks. Very clear. You can see. Yes, we can see you and see the slides. Amazing. See my screen now? Yes, we do. Awesome. All right. So who am I? I'm a brand strategist and designer first and foremost. So I've been crafting memorable brands and creating brands that people want to buy from and customers remember. And I guess the reason why I wanted to talk about customer centricity in branding is because of my background in digital. So you can say that I'm somewhat of a web wizard. So since 2002, I have been creating custom websites using Notepad and hand coding websites and creating digital experiences for businesses. And I think that's where my passion for customer-centric branding comes from, is because in the digital area, we always try to create digital experiences that are focused on the customer. And we're always talking about the user, and we've always create the digital experiences and products for the user. So I think that's where my passion for that customer-centric branding comes from. I'm also a content creator for designers. I love to share my experiences and knowledge with other designers and creatives. And I do this through my platforms on social media, such as Instagram, where I frequently share branding information and examples for designers. And I'm also happen to be a food lover and creator, but that's not something that I do professionally. So let's get into the guts of the conversation today. So I think majority of you will know that the brand is not a logo, and that's become like a really big cliche now, that people say your brand is not a logo or your business name. And the best way I can really sum up what a brand is essentially a sum of all of the parts of the branding and touch points that you offer as a business, and it's the overall. And it's really also the meaning that the customers attach to your brand. So it's not necessarily just about your brand image and your logo and your messaging and your visual styles, but it's also the way that the customers perceive you. And that all comes down through virtually every touch point that your company and your brand puts out there. So this is probably the typical process of how the small business owners and businesses in general approach branding. They either have a product, an existing product or service, or they create a new product or service,
and then they look for a way to try and position themselves in the market in relation to their competitors. Then they might go through a process of creating a logo, or business name, and brand identity. And this may or may not involve some brand strategy. And essentially then they just start marketing. So if we have a look at a good brand strategic framework, we call it the 3C model. So we have the company, that's the business, and of course then we have the competition, and between the company and the competition we have something called positioning. So you're trying to position your company in relation to the competitors. And then of course the third C is the customer, and between the competition and the customer, that's something that we can call the category. So that's a market, a niche that you're trying to, where the customer exists and they're either looking for a specific service or particular product. And then from between the company and the customer, we have the value that's created for the customer by a particular company. And ironically, this is pretty much the most fact. Now, why do I think this is a forgotten aspect? I think it's a lot to do with the fact that brands traditionally are very brand focused. So we have this kind of mentality, build it and they will come. And you've heard this phrase before. You kind of release the product, you create the service, and you hope that, you know, the doors and the customers will flood in, and you know, everyone's going to be happily buying the products and services. But as we know, that doesn't really happen anymore the way that it used to. So as Seth Godin, he might know him, he's a prolific marketer and writer. He says, build it and they will come really only works in movies. So it's more like you build it, you nurture it, you engage them, and then they may come and stay. And that's really the big takeaway, because that tells you something about the way that branding and the way that customers interact with brands has changed quite dramatically. So in the early 1900s, for example, the average lifespan for a business was something like 50 years. Now, I don't know if anyone wants to guess what it is in modern day. I can tell you it's a lot less, it's 15 years. So, and it's also drastically declining. So, and that is the reason, I believe, the reason for that is that brands can't no longer rely on that brand-centric mentality or the build it and they will come mentality. They really have to focus on really listening to the customer and providing value and answering the needs of those customers. And that's because we live in a consumer. And nowadays, a customer can literally, you know, type something in Google in a search engine, and they can find an alternative brand or product or service that you're offering within seconds, and then they can swap businesses and services, you know, within seconds, within minutes. And customers really buy from brands now that who they connect to on an emotional level, and those brands that can answer the customer needs that they have. The old way was to create the brand service and the product, as I mentioned, and also create some sort of a brand image. And that's really no longer enough to attract new customers or retain existing ones. The brands that fail to fulfill the human needs, I think, are going to be struggling. And I think that's the trend that we see, the businesses falling down in that average lifespan for a business. I think that's a big predominant factor of that. Now, out of the 9 that have gone through a survey, they say that brand authenticity is one of the predominant factors that why they buy from a particular brand.
and how they choose a brand that they buy from. And what is brand authenticity? That essentially comes down to a brand doing what they say that they would do, and also solving a particular problem for that customer. It's all about building trust. And ironically, on the flip side, from business side, we have only 49% of marketing managers for B2B and B2C companies who actually believe that they are providing and answering the needs for the customers, and they are meeting customer expectations. So you can see there's a huge disconnect there where the customers are looking for the expectation to be met, and only a very small percentage of businesses actually fulfilling those needs. Business, you can still obviously continue creating a brand image and creating your values and brand mission and your brand purpose, but you have to start focusing a lot more of your energy about fulfilling the needs of a customer. So before, for a brand strategic approach, I propose you this revised 3C model for customer-centric positioning. So we have the customer value starting at the beginning, and between the customer value and the customer experience, you empower the front line and your customer service team and the rest of your team and employees to always provide customer value. Then the customer journey that the buyer and the customer goes through every single touch point, you have to make sure that you continuously improve the product and service. And then finally, you need to make sure that you're continuing to create the services and products that are actually solving the customer's needs. So that's the more customer-centric way of looking at positioning yourself as a business and a brand. So you might have seen this phrase, a quote by Henry Ford. He said, if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Now, this is probably the main argument when people argue against customer centricity, because they say, well, if I ask my customer, they don't really know, or they wouldn't be able to tell me. How can I ask the customers? Why would I listen to them? Because they're really not going to tell me what I need to create, or they won't be able to tell me correctly what I need to create for them. And I will tell you that you don't need to literally look at what some 20 years ago said, ask the customers what kind of phones they wanted. Nobody would have been able to say touch screens or iPhones, but it's something that you read between the lines, and you're trying to essentially put yourself in the customer's shoes to know how they're feeling and what needs they could have. So it's about perceiving, and it's about trying to accommodate the needs that you think the customer will have. And you can do this by putting yourself in the customer's shoes. So really have a think about from a customer, what keeps them up at night and what makes them feel good. Then how do they define success? And probably most importantly, what role does your brand play in creating that success for them? So it's all about really putting yourself in the customer's shoes, and you can do this with your stakeholder team. You can brainstorm that in a session. You can also start collecting feedback from customers, and whether that's face-to-face or via surveys. So there's a whole different list of tools, which I won't get into today, for actually collecting that data. But that's something that's going to help you push that needle forward and being able to start being more customer focused. Now, to help you a little bit to start to think about the customer's needs, it's loosely based on
a Maslow's hierarchy of needs that you may or may not have heard about, but it's essentially a fundamental mentality of the basic needs and various needs that we all have as humans. So every single one of us has particular needs. It's at the very bottom, we have the functional needs like food, water, and rest, and shelter. And we have financial needs like security and comfort. Now, those two are something that's almost expected if you're kind of in a country where you're secure. Those are the expected needs. So as a business, you probably don't need to focus on those needs specifically, even if you are in that particular industry. What you should be focusing on are needs in this higher tier of the pyramid. So such as the emotional needs, which is the belonging, inclusion and empathy, or the identity needs, such as the accomplishment and feeling of empowerment. And finally, the meaning, which is things where people are growing and they're reaching their potential. So I put together a bit of a list of different needs that we all as humans can have at any given stage. It really depends on your circumstances as a human and your own desires, but some of those needs are going to be kind of overall things that we all want to experience, or we want to we desire. And as a business, if you can tap into even one of those higher needs, you can actually start to talk to the emotional decision-making process for that customer, for that person. And it's not about tricking or finding a way to create a brand image that's going to pretend like you're going to help this or solve this, but find truly one or two or three of those needs that your business or product service can actually truly solve or fulfill, and then put all of your focus on fulfilling that on that need. Is the customer is the thing is, as we all know, the customers aren't right all the time. As we already said with Henry Ford, a lot of times the customer doesn't really know sometimes, and sometimes they don't know what they don't know, so that they can't tell you. So they may be not always right, but it was really just a gimmick that department stores came up in the early 1900s to try and get more customers into the door. But really, it was just a gimmick. It wasn't really serving the customer or the business. So if we take, for example, the Henry Ford answer, where some said customers answered Henry Ford and said, we want faster horses. So that's what you hear. But if we think about that through the lens of the pyramid of the needs that I've just recognized between the lines, what is the actual need that they could be talking about? And in our case, that could actually allude to some sort of a change or transformation that they're after. And as a result, rather than focusing obviously on creating faster horses, your focus is actually on providing a faster and more convenient method of transportation. So, and that's essentially what Henry Ford has gone ahead and done. So he was being very cheeky and literal about, trying to be clever with his phrase, and a lot of people has jumped on the bandwagon and started using that phrase as a way to discredit the customer. But that's not, I don't think that was his point or his agenda. It was, you can clearly see that he is taking the insights and he has actually implemented. Obviously we know the outcome as the Ford cars. Suggest the following for your consideration: that identifying the customer needs is something that's going to give you tremendous advantage as a business over those businesses that are not looking or are not considering the business needs in their own branding. And once you
can identify those 2, 3, or 4 specific customer needs that you can target, you can actually start to find ways in which your business can help to bring value and answer each of those needs. But most importantly is to implement actionable and measurable processes. And that's to do with your customer service, all of your employees and the rest of the team, and the rest of the touch points, all to fulfill those needs in each and every interaction. These are just utilizing the power of customer centricity in their own branding. So we all know Amazon. They give you tremendous choice for ordering products online, which is basically a couple of clicks to order something, and you can return anything with no questions asked. And of course, that gives the need of the choice and autonomy for the customer. Netflix, I'm not sure how many people on here would watch Netflix, but I'm sure you provide customers really customized recommendations for TV shows and other content that they can watch based on all of the data that they collect about the users, and they know inside and out what your likes and dislikes are. And that really gives the people who watch that content a feeling and fulfills the need of belonging, and also the discovery of new things, and ultimately pleasure. Airbnb they belong anywhere. So that's really, even though they're kind of focusing on the travel aspect, but they're telling you that even when you're traveling or you're overseas in any other country, you still feel a sense of belonging and community, which is again filling those needs for the customer. So I'm going to leave you with this last thought. The customer may not always be right, but they always have the right to choose. And essentially, and ultimately, they will always choose a brand that's going to fulfill their needs and fulfill their customer expectations over a brand that doesn't do that. Thank you very much. Those are some links that where you can find similar kind of content with me, and I'd love for you if you want to connect with me on my website or on LinkedIn. So I can see that there's some questions. Thank you so much, Mr. Ilya, for your fruitful insights and for sharing wonderful examples about the wonderful topic that you presented, customer-centric branding for business. If you may allow me to skip the questions for now, Sure. Or let's see if we had the time. We have about, yes, we've got some time, so I will take a verbal question. I've got, hey Zizo, Miss Hay, would you like to speak and ask your question to Mr. Ilya? Talking is permitted. You can unmute yourself. Hello. Hi, Mr. Ilya. Hello. Hi, hello, I can hear you. Hi, Mr. Ilya, how are you? It's the first time to join you your session. I would appreciate your effort here for the 3C model, which is I like it. Amazing, which is containing the customer value, customer experience, and customer journey. And finally, it will give the outcomes of the customer centric. But I just want to make sure that this is what we have got, like saying like the customer. So what about the guest? So what was the difference between the guest and the customer? Did you say guest? Yeah. So like which one is considered to be customer and which one we consider to be like a guest? So this is my question. Right. So I'm not sure if I understand correctly, but I'm going to have a guess is that you mean like a prospect. So the difference between a prospect, which is not a customer yet, but a person who may or may not be a customer in the future. I would say that in that particular diagram, for example,
example that the 3Cs or either of the 3Cs diagrams that I had, the customer is the overall customer, which is customer who is already existing customer and customer who is potential customer. So in that particular diagram, we are not differentiating guests or potential prospects and customers. In our eyes, when we're branding, we are positioning ourselves for not just our existing customers, but even more so for our ideal customer or the customer that we can target and provide the best value for. So I hope that answers your question. Thank you so much, Mr. Ilya. May I have Noor Abed, if you'd like to ask a question at the moment? Please unmute yourself. Noor Abed. Noor? Okay, then Mr. Ilya, I would stop the verbal questions for now. I would like to ask you the written question that has been sent by the distinguished audience. How can one translate this to personal branding as a designer? Wow, that's an interesting question. But it's a pretty simple one. As a designer, you have to work out as a personal brand, you have to work out still who is your target audience. So that is to say that is your target audience other designers? Probably not. Your target audience is potentially some business owners or particular business, and you really have to find a way, what do you offer as a designer? Obviously, a lot of designers can design logos and websites and so on. So you have to really find out the kind of the niche that you want to, that you are really good at. For example, maybe you're really passionate about skincare brands, let's say. Maybe you're a really good illustrator and you like creating illustrations for a skincare brand. So let's say, for the sake of the argument or for the sake of the example, that is your target audience. So knowing that, then you can find what is the needs for them. So for a skincare brand, what are the particular needs? They have a need for packaging, but they need, maybe they have a need for like an eco kind of, disposable packaging. Maybe you're going for those particular clients. So again, this is a fine balance. So in my presentation, I hope that I've conveyed that customer centricity isn't the only way for you to be positioned. You still need to have the more traditional branding positioning. But what my point was is that you need to have more of a focus on the customer. So as a designer, you can still do the overall brand positioning, but find why who your target audience is and how exactly you can serve them and what their needs can be fulfilled by you. Thank you so much, Mr. Ilya. One last question before moving on. We've got 3 minutes for that. So the previous question was from Diraj Kadam. Thanks, Diraj, for that question. Now with Melanie, Melanie says, Ilya, my question to you would be, do I need to create a brand strategy for myself as an independent designer as well? You don't have to, no. You can, I think you can be fine without a brand strategy. I myself have a brand strategy for myself that I have gone through just because I want to do what I preach. And therefore I have gone, but you don't have to be a successful designer. You don't really need a brand strategy for yourself. If you refer to just my earlier answer just before, defining your ideal target audience and your ideal customer, I believe that's going to serve you well for a long time if you start targeting those customers. And along the way, you can start to think a bit more strategic about how you want to target them.
Thank you so much, Mr. Ilya. That was a wonderful session. I really appreciate the depth of the customer-centric branding for business and answering the questions. Now, please stay tuned with us for the discussion panel later on. I know it's late for you, it's in the evening, and it is winter as well. So we're in the summer and you're in the winter. So it's okay. It's Australian winter. It's still pretty warm. As you can see, I'm still short sleeve. It's not... You can send us some coldness, you know. Yeah. So thanks so much, Ilya. Moving on to our for those who ask about the agenda, it's the English session now, and then it would be followed by the Arabic session at 2:40 p.m. Bahrain, KSA, Kuwait time. Now, moving on to the next amazing session, which is titled Finding, let me open the subtitles, Finding Your Brand Purpose, Why Clients Will Buy From You. And everyone amongst us, ladies and gentlemen, distinguished audience, would like to find the answer for that. And the speaker today, an amazing speaker and an expert, comes from Portugal, Ms. Katya Oliveiera. She has over 15 years of experience, and over those years of experience, she has been implementing winning strategies throughout the organization she has collaborated with, from startups to fast-growing companies and even large enterprises going through massive restructures. In all of her projects, from Europe to the Middle East, Katya's focus is to achieve the right alignment between the brand, the business, and the market through stakeholder engagement. Ms. Katya is a passionate professional who implements integrated marketing and communication strategies across a variety of industries, such as fast-moving consumer goods, oil and gas, aviation, manufacturing, finance, logistics, and training. Please allow me to read a quote from Ms. Katya. She says, "A brand without a purpose is like a grain of sand in the desert. Define your purpose and it will bring you loyal clients and an engaged team." What a fabulous quote, Ms. Katya. May I please give you the floor to give us the insights of the wonderful topic of finding your brand purpose. Thank you, Hussain. Hello, everyone. Assalamu alaikum. Let me start sharing the screen. I need Hussain to enable. Yes. Okay. Give me 1 second. Okay, can you see my screen? Yes, very clear. Okay, perfect. So my name is Katya, like Hussain said, and today we're going to talk about brand purpose and how it impacts the way clients look at you. I believe that if you define your purpose, it will bring you loyal clients and an engaged team. So let me show you how. Before we start, I'd like to run a poll to get to know your situation a little bit better. Exactly. So you have the questions here on the left, and then you have option A, B, or C. And then at the end, you score how many C's you have, and we'll see just the percentage. It's anonymous, so feel free to reply. Answers are coming in. I'll give you some time.
25% of you have voted. Okay, let's vote. And I'll share the results with you in a minute. Less than a minute, actually. Okay, 10 more seconds. Let's go, let's go. Okay, so I'll end the poll now. Answers are still coming in. And this is the result. So we have, okay, we have more or less 50% of you got 5 C's or 4 C's, and 50% of you got 3 C's or less. So it's interesting results. Thank you for your answers. I don't know if you're surprised with the overall results. In this session, we are going to cover these topics, and hopefully by the end of it, you're going to have a clear idea of what an ideal scenario looks like. And the best part is that you can work towards it. So we start the same way like Ilya did. What is a brand? And like he mentioned, and like the CEO of Amazon mentions, a brand is literally whatever people say about your business when you're not in the room. So it's not just the logo, the visuals, it's everything. Your delivery time, how nice the employee was, how well your website works, how long does it take for you to reply to my email. So all of this is considered your brand. It's a lot to consider and a lot to work on if you want to establish a good brand in the market. And because this is a brand and designing forum, I'd like to point out that branding should always begin with strategy, not design. So before you start thinking about your logo and the visual elements of the brand, always think about your strategy. Why are you in marketing for? What are you going to change? Who are you aiming to reach? So think about all of this first. And then when you have those answers, then you can start with design. Regarding brand purpose, purpose is the reason why something exists, right? So for companies, it is the foundation of every experience, and it is the underlying essence that makes a brand relevant and necessary. It's basically the North Star of a company that guides the organization in every decision-making process. Your brand purpose is a short statement that describes why your organization exists and the value you create for society, your aspirational reason for being beyond profit. It's not about the money, it's what you can change in your community or in your client's life. It should connect with human values and demonstrate humanity in a transparent world. So why does brand purpose matter? Brand purpose-led brands are proven to increase customer lifetime value because they become loyal, and so they buy from you several times over time. They increase employee engagement because they have an overall purpose, and it increases profit and increases brand equity, the brand value. So now
I'm going to use a metaphor here that has been used in marketing since the 1940s. So it's very common in marketing. And it's regarding the question, why does brand purpose matter? It's because no one wants a drill bit here in the image. What they want is the hole you can make with it. And what it means is you can either focus on the product you sell, drill bits in this example, and expect customers to buy from you because you think you are the best option, or you can focus on the problem your product is solving, because what people actually want is to use the drill bit to make a hole, right? Or we can go even further and ask, why do our customers want to drill a hole? In this case, it's to fix a shelf. So you are actually contributing to solving a bigger challenge your customer has. But again, what is the shelf for? So you see, this way you start having a deeper understanding of your target audience. You start defining your niche. They are not construction professionals. They are young adults full of dreams and a few DIY projects in mind. Listen, this is just an example I selected to show you the mindset shift that is required from focusing on the product you sell to understanding your clients' desires, communicate with them, and show them that both your purposes are aligned, and this will bring you closer. Remember, people don't want what you make, they want what it will do for them. Because marketing isn't a race to have more features for less money. Marketing is or should be a quest to make change on behalf of those we serve. So to show you this, I have here an example from Tom's. You probably are familiar with the brand. It's casual shoes, very trendy, not very expensive. And their purpose is, they say they're in business to improve lives. So not to sell shoes, but to improve lives. Take a look at their video. Give me just 1 second. Can you hear the video? We cannot, sorry. It's not. Let's try again. Well, I'm sorry about this if it doesn't play. Perhaps you can take us through the video, Katya. That would be good. Yes. Yeah, anyway, I can send you the link afterwards. So basically, whenever you, in the beginning, they decided that whenever they sold a pair of shoes, they would give another pair to someone in need. And their business started like that, and it has evolved. Now they give
shoes, and they also give grants, and they focus in other areas other than shoes to help people in need. So their purpose is about the social impact they and their clients, because when you buy, you're also contributing for this. So the social impact it creates while they sell shoes. And I can send you the link afterwards. Sorry for this. It's on YouTube, you can find it too. So this is to show you what is expected from brands today. This is a very recent study, and it was, so they asked more than 30,000 people, what do they expect from brands? And 85% of them, so a huge majority, said they want brands to solve, I want brands to solve my problems. I want brands to be a dependable provider, be a reliable source of information, be a protector. Also, 80% of them answered that they want brands to solve society's problems. They want brands to be a visionary, to be a problem solver, to be a positive force in shaping our culture. So the competence or quality of meeting expectations is absolutely required. I mean, your product still has to be very good. That's no longer a goal, that's an expectation. So we have to meet that, but it's no longer sufficient. The bar is much higher now. Your purpose, it's what's going to make your brand unique. How do you activate your purpose? You can be human, be clear and authentic, and be creative. I have another example here. I'm not sure if the video will play. This is a very recent example, and it's about Microsoft. So their purpose is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. And with Satya Nadella, the current CEO, Microsoft has implemented a number of initiatives that stands by this. And in this example, it's about a partnership that Microsoft did with Land O'Lakes, that they're one of the United States' most important food suppliers, and they work with thousands of farmers. So because of that, Land O'Lakes is able to collect lots of data regarding agriculture. However, the data is with Land O'Lakes, not with the farmers. So they wanted to use this data to build precision agriculture tools that will be made available to every farmer, so that they can use those tools to remain profitable and sustainable for generations to come. So developing these tools is phase one of the project. Phase two is to make broadband accessible to everyone, in particular farmers from rural communities. So let's see if the video plays. If it doesn't play, then I'll send you also the link. I think it doesn't have sound, right? It doesn't, sorry, Katya. Okay, anyway, they explain this partnership, they explain the purpose of it, and the message that I want to show you with this video is that neither Microsoft or the CEO from Land O'Lakes, they're not focusing on profit. They're focusing on the community and on the change they can enable. Microsoft in particular, they're all about democratizing technology. So you can see their purpose goes much further than just profit or selling or being number one in the market.
Another very strong advocate of purpose is Simon Sinek, the well-known author and speaker. And he says that very few people or companies can clearly articulate why they do what they do. When I say why, I don't mean to make money, that's a result. By why, I mean your purpose, your cause, or your belief. So why does your company exist? Why do you get out of bed every morning? And most importantly, why should anyone care? So these are some interesting questions that I think are really important to sort out our personal purpose and our company's purpose. And I realized that many of you are from GCC countries, so I also wanted to include an example that was closer to home. Transom is part of the National Aviation Group of the Sultanate of Oman, and it was previously called Oman Aviation Group. This is a group of companies that has been in the market for the past 50 years, and of course it has been evolving during this period to face market needs and grow as a company. Last year, in 2019, the leadership team decided that an update in their structure, in their approach, in their services, and in their procedures was required. And so they called McKinsey to help them with the process. Once the new strategy was in place, they needed to find the best way to convey this new philosophy to thousands of employees, important clients, partners, and shareholders. So they called me to help them, to support them in this part of the process. The project consisted in finding an engaging way to tell the story for the organization, its 50-year legacy, the current situation, and the vision they had for the future to all of the stakeholders. So Transom had a story to tell, and I had a story to write. I met with the leadership team individually. I learned about their teams, the different companies, the vision they had for the future, and I started crafting a cohesive story. More than highlighting the new strategies adopted, this transformative book relied on storytelling techniques to communicate the brand purpose and get everyone on board. And above all, this project was about defining and translating into powerful messages the new purpose of this organization, the intangibles of the brand. So now it's about you, about defining your brand purpose. And to help you with that, I brought 3 questions to guide you through this exercise. The first one is, what problem do you solve? So what change do you seek to make? And the answer to this question, to answer this question properly, you'll need to have detailed information about the market, about the needs and wants that exist, about competitors. So you need to have together lots of information about the market, about your prospective clients, and understand how can you make a positive change. The second question is, how do you do it differently or better than anyone else? So how do you differentiate from the crowd? And third and last question is, for whom? So this is about people, your stakeholders. You have your prospective clients, so start with the smallest viable market, not everyone. You have your employees, and you have your community. So think about all of this, and hopefully you'll get the perfect brand purpose. And because I believe that these sessions, these webinars only work if you work on them, it's not just about listening, I have a challenge to suggest you. I'll post this challenge on my LinkedIn profile, and I invite you to go there and leave your brand purpose as a comment. Just a short answer to these 3 questions. LinkedIn is a very strong business network, and this will give your brand good visibility. So this will be a good exercise,
and it will be good for your brand as well. The deadline is on Saturday, a week from today, and I'll select one of you for 4 hours of free consultation, worth for 1 month. So I expect you all to get in touch. If you have any questions about the presentation, if you're looking for more information, so whatever it is, send me a message on LinkedIn. I'll be happy to connect. And thank you very much for all the attendees to joining me. I hope this has been an insightful session, and that you'll work on your purpose and give meaning to your brand. I guarantee you, you won't regret it. Thank you very much. Take care. Hussain? Hello, yes, thanks, Katya. Ladies and gentlemen, distinguished guests, that was Ms. Katya Oliveiera from Portugal, who has enriched this forum with ideas, with videos, with answering lots of questions about why clients will buy from you. And Katya, I would like you to stay tuned for the plenary after the next session. Ladies and gentlemen, this is the agenda again. Just to remind you, we have one more speaker for the English session and a discussion panel. Then we will have the Arabic session at 2:40 p.m. Bahrain, Saudi time. And now, ladies and gentlemen, a topic that we all have been waited for, the importance of personal branding. And who doesn't want to know what is the importance it's getting us, and how can we effectively manage and promote our personal branding? The speaker of this session would be Her Excellency, Shaikha Noora bint Khalifa Al Khalifa, the CEO of Midpoint. Just a couple of words about our chairwoman, Shaikha Noora. Shaikha Noora, of course, she is the chairwoman and the CEO of a group of companies, including 16 companies. One of them is Midpoint Design, and the second is the 9 Training Center. She was a national brand ambassador for the Nobel Peace Prize 2016 to 2018. Shaikha Noora as well holds a master's degree in mass communication, a bachelor's degree in graphics design, computer graphics, fine arts from the New York Institute of Technology. Shaikha Noora is a winner of several international awards and known as an entrepreneur who created her own brands. So a quote from Shaikha before I proceed to her session. Shaikha says, all of us need to understand the importance of branding. We are CEOs of our own companies. To be in a business today, our most important job is to be head marketer for the brand called you. So Shaikha, welcome to you and welcome to your session. We've all been waiting for it. The floor is yours. Hello, everyone. It's a pleasure being a speaker on this event. I really wanted to talk about branding, especially that this event is in parallel with the Global Women Fashion Forum, and I know that there's a lot of women entrepreneur is struggling to build their brand and struggling to build their name locally and internationally. And it is very important on this period of time that you as an entrepreneur or anyone who would like to be an entrepreneur, they need to be unique and they need to be on the top of the game. I would like to thank all the speakers that they are today for sharing this amazing knowledge. And I will share some of the tips. I will share 5 today, how to build your brand and how to be how to do your personal brands during your career. Before I explain about that, I would really need to mention one important things that you need to understand. I'm just sorry, I think there is some noise on the background. Just a second.
Sorry about that. So basically, before you start building your own brands, you need to make sure and understand one important thing, which is you need to know your purpose. You need to know that this path is the path that you need to create your brands in. Because once you build your brands in one specific subject and you succeed on it, it will be very hard to divert. And I will just give a brief before I start my tips about one of my partners, which is Gopika. One of the period of time when we started the 9 Training Center, we were in a bad period of time. And then she said, oh my God, all the money that we have created it, we lost it on that year. And then she was saying, what shall we do? And then I just look at her that moment and I said, dear, you are on training your whole life. If you're going to leave, where are you going to go? Her purpose was education. So basically, if Gopika wanted to build her branding, she needs to build it on training and education, because this is what she do her whole life. So basically, all of you, all the designers are here. If you're going to sit with your clients, you need to understand that this is what they want to do for sure, that this is their life purpose. And I believe one of the speakers has mentioned that they need to know that it is their purpose and then build their branding on it. Now I'm going to talk about the importance of personal branding. As all you know, personal branding is, sorry, Hussain, can you go back to the, yes, I will let you know when to show. So personal branding is an action in people's lives where they take an action role. There are tons of benefits that people can get from creating their brands. Also, personal brands allows a person to self-manage their lives without having to depend on others. And a personal brand is an important part of the personal career. Here are some of the benefits of personal branding that I'm going to give you today. As I mentioned before, and I'm going to repeat it, when you build your personal brands, you need to know that this is what you want to reflect about yourself, and it is your true self is reflecting outside the world. Can you go to the next slide, please? Yeah. So basically, when do you know like you already have your own brands? When you start to see other people taking your leads or other people copying you. And since I'm talking about a personal brand as a person, that's definitely going to build the credibility on my business, which I'm going to talk about during this session. At the beginning, I start to see a lot of people taking a lot of my pictures and changing their names and putting it like they're a profile reader. And usually, if you don't have a content in your personality, they will not use that pictures, because there is a lot of people challenging themselves on all the social media, is trying to put the best clothes, the best pictures. They try to identify themselves on the material world, forgetting the value of the true self of them, true soul of themselves. For example, maybe I have some strength in my personality that different than the others. If you guys going to go and wear the same clothes that other person is doing, you're not being yourself. Okay, definitely you would like something. If you like red, someone else can like red, but you can always have your touches, your personality on it. The same thing on personal level. A personal branding is showing your true self over there. And when you do it, people will say, oh, I like that. Or maybe part of me like that. So let me just take that picture and try to build it up. Other part, which is your competitor, they would feel threatened. And they will start this, the period of time, they will start to put you down. Like if they feel, because your personal brand is going to challenge their own business, because if you're in the same business, let's say, for example, if I have a training and others have training and they didn't work on building
their brands as a CEO, as I mentioned on the quotes when I mentioned that every CEO has to have his own personal brand, they would try to put you down because they didn't find themselves. And don't worry about that. It's normal when you're successful and you have your own personal brand, it's going to happen. People start to put rumors on you. I have funny rumors that Hussain suggested that I put. Suddenly one day I wake up and my phone didn't stop ringing. Everyone was calling me and they tried to see if I'm okay because there was a rumors that I was dead. And I believe that there was a similar person death with a similar name, but because I was a brand and people from abroad know only Noora is from Bahrain, so maybe she's the one who's dead. So it comes over there, and even it's reached that people goes to my Wikipedia and change like she's dead on that day. And see all these fake accounts that people is trying to use your brands, similar as, let's say, if you go to fake brands, LV or Gucci, you can find the fake one, but you'll not find the joy and the value of having this brand carrying you on. Because when you carry it, you know that you're carrying fake. But if you're going to buy something original or something new, you know that you're taking it for yourself, not for others. So similar as people who's copying you. If it's within your work or they would take your work and copy it, it's okay. You should be happy about yourself. That means you have achieved. That means you have a brand yourself that people can use. And when I say a brand, when these fake accounts, when they use my pictures, is that because I have a soul and my picture talk about a content, that's why they need these kind of pictures to use it. Can you go to the next slide, please? Okay, so inputs of trust. Personal brands explain the why and what's the person is doing. In a short, there are the things that motivate and drive people to success. Building a personal brand makes people feel comfortable while working with you. It's also establishing trust to colleagues that have a personal brand, also create intentions that are clear and genuine. What are the key in fostering trust? And people will feel more comfortable when they can guess what a person can do. When people are aware of the personal energy source, that they will feel ease in letting him or her be the change of their needs. Even handling the business cards would be a problem if a people put their trust in a person. I would like just to highlight one thing. Building a trust takes time. Trust doesn't come from one night. It doesn't come from one job that you do. You need to build trust by years. And when I started knowing how I want to reflect myself to the world, it took me 13 years so people can identify and know that Noora, if she's going to do this job, she can do it on this way, and they can reflect and see the outcome of it. There were, when I started to do all these fashion events and all these women events, a lot of brands contact me to go to them and support them because they can reflect and they can see that, okay, if I trust this brand, that means other will, you know, because it comes from a trust. And there's a lot of people trust me. Even when I mentioned before that people can come and do some rumors to ruin that trust that you build. But once you build the trust with your clients and the people that you know, no matter how far you go, it's going to be there. And every time a rumor come and hit you, you're going to build a trust stronger and stronger with your clients. Another thing I want to identify on this point, when I started to think international and I started to think that I'm going to have my first branch in UAE, the first thing I did, I put everything on a profile and start to explain to people who I am and what I did with all the pictures.
So when you put the pictures with all your clients, the previous work that you have done, this will create a trust to your client. So basically, if you guys are computer designers, or you want to build a profile for your clients, you need to see the strength of their services that they have, and then you need to put all these pictures reflecting how other people can trust them. If someone doesn't know you, at least you have to give them some examples of the things that they can trust you in, and then they can try you in one of the service. I remember the first event that I have done, I was struggling to bring one single VIP to my event. People were saying, okay, maybe if we go to the event, she would not know how to do this or that because she's new. And this is normal. Another thing, you can always tie up with the big brands or big entities that can build the trust, and then whenever you deliver something, they would know that you're capable, and whatever you do can reflect on your business and in your work, the one that you're doing. So always remember, if you are building or designing someone's profile as a company or as a person, always remember these points that you need to identify and highlight, because if a person would like to brand themselves, they need to really take care of themselves. And one of the questions that one of the audience said, is it important to brand myself? I would say yes, because how many designers are in the market? There is a lot of designers in the market. A lot of them would know how to do nice design, be creative and all. If you want to do it as a business, yes, definitely you can earn money of it. But if you want to change things and you want your soul to reflect on your art, yes, then definitely you need to brand yourself so people would know that the soul that create that art is there and it exists, and it's trustworthy for this kind of art and design. Can we go to the next slide, please? Okay, so personal brands help a person to build a connection in a different field and their areas of specialties. There is no limit on a personal brand if can go beyond the digital world. Once a person build a repetition, it will help them to get more exposure, like speaking an event, and it will help them. It will help this event. It can start collecting low-cost business cards to work on possible lead and connections. You have to build your name during the time. Try as much as you can to show your work and to show yourself, to be a speaker on any event, to go on social media and talk about yourself and why you're doing it and the story behind each work that you do. Each one of us has a passion. Let me give you an example. If you go and see a burger shop, let's say a burger shop that's going to open, and this guy have a story why he want to build burgers, and the other one, he's just doing it as a business. Yes, definitely you will go if you like the taste, but if you have a personal touch on it, and it's real, like if people can reflect that this reason is real, then definitely it's going to be a different story. People will connect and know that whatever brand you're doing is real, because personal branding is you're showing your soul to the world. That's all. Can you go to the next slide, please? Okay, so building credibility. Personal brands aids a person in establishing his name as through leaders and experts in his area of specialties. It helps in getting recognized in their area of experts. A person will also build a lasting impressions and self-awareness and individually itself. Admirations, respect, and trust will come along with the personal name. There are messages embodied in the awareness of the targeted market. People will. Why did you change it? Okay, we're on the same page. Okay,
There are messages and praises and the awareness of the target market. I'm just reading, guys, because when I'm explaining, I don't wanna forget any point for you guys. People will proceed a personnel as an expert of his or she is more visible to their target audience. A brand will drive a person to the top of the choice of the marketplace. Even a person, cheap printed cards can press after establishing credibility and the abilities that people are looking instead of physical things. When I started going to UAE and it was a new market for me, I had to build credibility about my brand and about what I do. And I always tie up my service with myself, because when you tie up, people would know that this person is doing this service and this person has done all this. That means whenever these people, or this person, if he's going to do it, that means you can reflect to it. So basically, whenever you go to some place, you have to build the credibility with your audience. Then you will let them have an option either to choose you or your competitor by having two things: a service, a client base, and your brand. Let's say, for example, today, if Noora have another brand, another company, and people knows that this brand is tied with me, definitely they will say, okay, we can try it because it's with her, and definitely she will not do something unless if it is it will go to this direction. And you have to be very careful with that as well, because when you start something and you have a brand, there's a lot of people who want to come and climb on your brands. They just want to come and tie themselves up with you just to raise above without creating their own soul and going out. You need to understand that whatever brands I have built, it took me 13 years. So whoever do that, later on when he leave, I will just give an example. There is one person who came and did a partnership with me. Basically, I have offered that because I was leaving Bahrain, and one of the company I needed a GM to it. So when he came, what he did, the month that I decided to leave to UAE, he have left and opened his own company. You know what? 90% of my clients said, contact me and said, don't worry, we will not go and work with him, because we understand that if he had betrayed you in this way, we cannot trust him with our work. So don't worry about that. Just build your credibility. You have to be honest with yourself, and you have to be honest with your clients, and people can relate. Said, oh, if they want to do something big, definitely they would go to someone that they can trust, that they would not betray them. We have a say in Arabic. Rasul said, Prophet Mohammed said, التاجر الصدوق مع الصديقين والنبيين والشهداء. That if you are a trusted business owner, you're going to be in a very high level spiritually. So basically, just remember to build your credibility in a good way. Don't go and I know maybe some at the beginning of their journey, you can be inspired by others. I'm not saying you have to differentiate between inspirational people and you follow their leads and copying them. Please go and see some of Oprah's speeches. She said something very amazing that about she was inspired by a couple of public figure, and then she relate to one of the things, and then she said, oh, I realized that I wasn't being myself. I was trying to copy that person. When you reach to that level of realizing that point, you have to go deep and find yourself and then reflect. And then everyone will love you because you're building whatever there to the world. Can you go to the next slide, please? Yeah. So gain an individual can also gain confidence while they are developing their brands. The gain of confidence will come from their positive qualities and strengths that they can share publicly. If people knows that they have something which they can offer, their self-esteem will soar. Always done, a personal branding will emphasize a strength individual and can give
directions as to where he or she can use their strength. So basically, when you have your strength and you use it, you would know exactly what you give to that brand. Sometimes if you are a brand and you start, people would recognize you as a figure. A lot of people would come to me and they said, okay, can you come and be part of this event, which is related to something is not related to my vision? And then I would tell them, but I'm not on this field. This is not my field. My field is on this and that. And then I said, okay, why? But you can help us. No, just don't diversify on yourself. If you know exactly what you want, just focus on it and build your brand on it, so people would know that. And I want to refer to the first point that I mentioned. Whenever you start your business, when I started as an event management, even now I have 16 company. If I would ask the audience now, what is, or even my partner, if I would ask them about my other company, they would not know. People would know me always as Midpoint. Now the 9 Training Center is doing much more things than Midpoint, but still people, when they go to Noora, they said Noora Midpoint, because the first thing that comes to them. Another example, if you go to Michael Jackson is a millionaire and he's a singer. If you would ask the person, the first thing that they would say, he would say he's a singer. He's an artist, because this is how people relate to his brands. So these kind of things, remember that the first thing that you would go and brand yourself, and it's going to stick with you. Can you go to the next slide, please? Okay, so I think I already explained this point, but I will just give more example. Having authenticity, a personal brand comes from passion, skills, and goals and value. It is a result of a person hunt for fulfillment and meaning. Personal branding helps a person grow for sometimes that he or she believes personal branding is a personal itself and no one else. Personal brand doesn't allow individual to create a controvert voice or fake person that is not genuine to them. Personal brands helps a person to be authentic, which can also help him or her in fulfilling things in life easier. Personal life will revolve around working while personalizing strength and taking advantage of the talent and bringing him or her joy. Due to the authenticity of a personal branding's aids to minimize a person's weakness, it helps in improving the weaknesses and create brands that assist in determining their needs to use the weakness skills. Remember, always use whatever you have. If you have a weakness or you have a strength, whatever it is, it's you. So just show it as it is. Even if you're inspired by others, it's good to be inspired, to take the positive things of them, but have yours. I remember that like we're different. We're different on shape, on colors, on so it's good to have your authenticity. So you as a designer, because I believe there's a lot of designers over here, if you're going to build a brand or a personal brand to your clients, because you don't want the client to say, okay, they built for me, or this person built for me a brand and I don't see it reflect on me, or it will not be successful. You as a designer have to build something to make sure that this brand would blossom, and only doing that by reflecting on your clients. If your clients have authenticity, yes, definitely you can recommend. If not, you can give him the basic skills. You can give him his branding, his logo, but you can always give him example and strategy to build his branding strategy, how to build his branding. What does he need to know? That means he needs to know himself, because he's the brand. Okay, can you go to the next slide, please? Yeah, so I believe that that's it for 5 tips that I gave you. So personal brands offers enormous benefits to a person's life and career. Also, it helps in building confidence while gaining trust, authenticity, and credibility, and improving the people's
know that building their brands is important and helpful. So definitely, I would recommend you to build your brands, because if you're going to depend on your service only, then you will have to compete with other clients or other companies that have their brands. If you would go to all the companies, the successful companies, either they have a very strong branding that it is everywhere, or they have a soul behind it, especially when you are in service industry. That means you need to build a brand about yourself to build the industry. Not only, like, for example, when I do event management, I am creating events, so I am connecting with a lot of VIPs that I need to invite them. So they need to know the value of my event and what is the value that I'm going to create in the event. So I have to be very careful on branding myself and showing myself to the world, because any small mistakes can affect that. But definitely by building trust and by the time, people would understand the true self of you and will create the trust, and you will have a brand that is unbreakable. For now, we see a lot of rumors on amazing big brands, but no one cares. If you would go now and say, like, if you drink soft drinks will affect your health, still people are drinking soft drinks every day. It doesn't affect their brands, even if it's a fact or whatever. So this is how you want to do. You want to build a name that is unbreakable. Whatever comes to them, whatever affects them, you cannot be break. So always try to do that, because the competition is very high. We are facing a lot of challenges, especially during this COVID time. It's a health challenge. Later on, you would have other kinds of challenges. So what is the difference between people having your service or other services is your own brands. So thank you very much. My name is Noora Khalifa with you, for all the people who join me and doesn't know me. I am Bahraini, so people in Bahrain know me. I'm not sure if all of them know me as a brand, but I know that there's a lot of people who would consider me as a Bahraini brand. So I have a couple of questions that I need you guys help. Hussain, if you can show some of the questions that I need our amazing designers help, that will be great. Where it goes? Okay, I would like to change my personal logo. What do you suggest it to be? A name or a shape? I will show you the old one. And by the way, this logo was inspired by Mr. Jaffar Hamza, who is our partner on that event. It was his handwriting. Hussain, do you have my logo? Can you show it to them? The previous one. And by the way, I'm not sure, I was on mute. Ja'far Hamza is the one who, it was his handwriting for my previous logo. Do you have it, Hussain, or no? The one for the group of companies, like Shaikha? Yeah, you guys put it as a group of company. It's not for the group of company. And by the way, my team is abusing my brands. They put it everywhere. Even Hussain, he's convinced that it is for the group of company. Can you put my personal brand, please? I'm checking 1 second, please. So they tying it up. That's what I was talking about. That my team are using, like, this is for Shaikha Noora, so people would have the credibility of it. Just an example. Yeah, there are 33% voted while I'm looking for that logo. Please vote, ladies and gentlemen. We have 33% of the attendees only. 41 persons voted. So we need the 80 remaining persons left to vote, please. Guys, I need your help. I'm changing my brand. And I want to put it as Noora, not the full name.
So do you like it as a shape or do you like it as a name? You don't have it, Hussain? Here, I've got it from Noora on a letter that you sent yesterday. Thank you letter. Can I share it, please? Yes. Yes. And guys, maybe the resolution is not that high. We apologize for this. We just, I believe that Hussain got it from a letter. So this is my logo, my previous logo, the handwriting by Jaffar Hamza, by the way. So I will change it to Noora only because I don't want my full name to be reflected. So I was suggesting if we can do it as a name or as a shape. Too big. You guys can suggest, you know, I'm changing it. That's like, I did it maybe 13 or 11 years ago. So we grow as a human being, no? Shaikha, now more than 50% of the audience voted. About 70 persons have voted. Okay, Yes. what do they want to see on my brand? Well, they would like to say, okay, some more voting is coming. I will give 10 seconds, please, ladies and gentlemen. Can you vote? 10 seconds only. 5 seconds. 3, 2, 1. I will end the poll. So, Shaikha, I will share the results now on the screen. We can see that the majority of the attendees of this beautiful forum want to see a name as a logo. Then for the second question, they would like to see Noora as a person. And for the third question is they would like to see a social contribution. Okay. So you guys like me more in my social contribution? I believe so. Sure, definitely. I will try to identify myself as my social contributions role and my social media more. Some people are saying it's your soul, and yes, they do, and yep. Thank you so much, guys. I hope that is beneficial for you, and I hope that's going to help you and encourage you to build your brand, especially the people on Bahrain. We are, as a society, are a very shy society. We don't like to brand ourselves, and people think that we are showing off. That the truth is not, you're not showing off. You are trying to do your level best and highlighting yourself to whatever serving your business and your community and your family as well. Thank you so much, Your Excellency, Shaikha Noora bint Khalifa. Thank you so much. Thank you all. Bye. Please stay tuned, Shaikha, because there is I'm tuned, but quiet. Okay. And those were beautiful insights and 5 wonderful tips about how to create the personal branding and what is the importance of personal branding. Ladies and gentlemen, may I ask you again, if you would like to ask a question, please raise your virtual hand. If you would like to ask a written question, please use the questions and answer box. I can see the distinguished speakers answering you already. And for chat, please interact with all our speakers and they will be delighted to interact with you. Thanks for the huge participation and engagement from every one of you. And now, before moving to our plenary, the last part of the English session, please allow me, ladies and gentlemen, to introduce our wonderful moderator, Mr. Mohamed Isa. Mr. Mohamed is a customer excellence advocate, a best-selling author, a business consultant with almost 20 years of experience in consumer goods, real estate, investment banking, and travel and tourism. So, ladies and gentlemen, I will give the floor to Mr. Mohamed Isa, who will lead this plenary session amongst our 3 wonderful speakers,
Mr. Ilya Lobanov from Australia, Miss Katya Oliveiera from Portugal, and Shaikha Noora Al Khalifa from Bahrain. Mr. Mohamed. Thank you, Hussain. Thank you so much for the kind words and the introduction you made. Katya and Ilya, thank you so much for your presentations and your valuable tips. I like the drill bits example. Yes, we need to communicate the benefits that the customers should get when they deal with us, and that's very important. Let's hope that my son Ali will not disturb me today, because last time he was knocking on the door and he was making so much noise because he wanted to take a carrot from the fridge. So let's pray that will not repeat today. Now, as Hussain highlighted, please use the Q&A box so that we can see your questions. And I already prepared some questions, but depending on the interaction we get from you, you will channel either my questions or your questions to the distinguished panelists. So, Katya and Ilya, this is a common thing that I hear among people who would like to start businesses. They think if they have a logo, they have a business. What do you think? Who wants to take it first, Ilya or Katya? Yeah, I can talk about. I've briefly mentioned that this in my presentation, and it's kind of become a really big topic about the logo, because I think if you Google at the moment or put something in the search engine for branding, you would get something like 9 billion plus results, and majority of those results will actually be talking about logo in one way or another. So there's no surprise that this is the perception that a lot of people get if they're not from kind of this background of branding. So that's my view on it, and I can certainly say that your brand is, as Katya mentioned, and as I mentioned in my presentation, it's the entire ecosystem of your brand. So it's all of the touch points. It's the way that your customers interact with your customer service team and the way that they pick up the phone. It's your on-hold music. It's your TV commercials. It's your TV advertisements. It's the way when you go into a showroom or a shop, the way that it smells, the way that you send a thank you card to them when it's their birthday or if they bought something. It's a whole range of things. So it's basically everything that your brand ever does, and even things that it doesn't do. That's all part of the perception that the customer can have on your as part of your business or your brand. Exactly. Any more remarks on this? I totally agree. That's it. Okay, so this is a big disappointment for many people. So if you have a logo, you don't have a business. Nope. All right, there's a question from the audience. How can we mesh, or how can we combine personal branding and business branding? How can I, as a CEO of a company, use my personal brand and synergize with the business brand? Katya? Studies show that people trust a lot more the employees of a company, the CEO, and even more the other employees in the company than the posts that company do. So, you work for, Facebook. Corporate posts on social media from Facebook, people tend to trust them less than the posts or the articles or videos or whatever that come from the CEO. So both are aligned because, companies are made of people, right? So the CEO and all the employees, they're the face of the company, and this should be aligned and worked on. Okay, thank you. Ilya, any thoughts on this topic? Yeah, look, I think it's, we talk about B2B, business to business, and B2C, the business to customer. But
ultimately, I did not come up with this. I have seen this somewhere, but we are really, it's age to age, human to human. So yes, exactly. it's all, it's a person to person, whether you're a corporate company or, a solopreneur, you're still dealing with people. And you see this across the board, across all of the larger businesses. You have essentially a personal brand at the forefront for majority of them. You look at Amazon with Jeff Bezos, you look at Tesla, you look at Microsoft, they all have a prominent figure who is the face. It's a personal brand. So that person is the personal brand, and they're representing the corporate brand. So I think you have to have both. Otherwise, if you're just a corporate company who has none, then you're really essentially losing out to those who do. Excellent. Thank you, Katya. Yes, we don't want to deal with boxes. We need to deal with people. Exactly. All right. There is a question from Khalil Al-Marzouk. How do you define a brand for a platform that serves two sides? This is what you talked about, Ilya. Providers and consumers. How to consistently communicate to both sides. For example, how do you attract restaurants to come and subscribe, and how do you attract hungry people to come and eat in your platform? How do you attract hungry people to come and eat? Well, yeah. So we're a business. We serve both businesses and consumers. So let's say we're a restaurant. You have the catering business, and you have the walk-in customers. How do you? Okay. Yeah. All right. Let's go. Who wants to take this? I think Katya, with her the angle of the brand purpose, I think she's much better placed to answer this, because I think that comes down to purpose. And that's a smart move, Ilya. You gave her the tougher question. No. So here, I think it's important to understand that the clients that come to eat have a different need or want than the corporate clients from the catering side. So even though they're all interacting, they have different needs. So the company should address them differently and understand what makes sense for one and communicate those messages and communicate to the other. Of course, the quality of the food is expected and important, but then the rest will differ from one to the other. Excellent. If I may use banking as an example, in banks they deal with corporates and they deal with consumers. If I want to deal with the banks, other banks or other companies, I wouldn't advertise in a weekly People's magazine. I would rather go and advertise in one of the business magazines. So even the messaging would be different when you have two clusters of clients. Exactly. So Ilya, this one for you. Are there any standards for creating a brand? Standards defined by whom? I mean, from a they're visual asking, point of view? Maybe a process or something. If someone wants to create a brand from scratch, what they should think about. Okay, I think what are the standards? Yeah. So if we're talking about a brand in the general terms, I would still be looking at going through and understanding why you exist as a business. You certainly still need to define your brand values and your the purpose, as Katya was saying, and you really understand why you're doing the business. So if you're in it purely just to make the profit, then there's going to be plenty of other competitors in that space, most likely that will have a certain purpose or will meet a certain customer need and will essentially have the advantage over you. So you always have to start with a brand platform of some kind. That is to say that you can certainly do like a minimal viable product where you can create something just to test the waters to see if the customer or potential customer will like something. But ultimately, once you've launched the business, then you really need to differentiate yourself in the marketplace, and you need to make sure that your
providing value in a genuine and authentic way. So that's the best way I can answer. Perhaps if the question is a little bit more specific, I can go into specifics, but from a general perspective, that's what my thoughts are on that. Thank you, Ilya. I would encourage the person who asked this question is to provide us with a more specific question so that both Katya and Ilya can address that question. There is another question: how to attract the clients that value what we do from our brand? So how to attract the clients that value what we do as a brand? Remember the example of the drill bits? So the idea is not to say I have the best drill bits. The idea is to communicate with the client that we can change something for them. So basically we have to know what the client is looking for, or the prospective client is looking for, and then communicate, if you want, it's here, it's available, we can help you with that. So it's not about pushing your product, is about pulling your client. Excellent. So pulling instead of pushing. Ilya, any thoughts on this? Well, I would begin, it's obvious, as you have seen in my talk, it's customer-centric branding. So I'm going to approach the answer in a customer-centric way. And also coming from a digital background, this is something that's going to be useful maybe to some people in branding. So in the digital industry, what has been used for many, many years before is defining the user persona. And typically they have 3 or maybe sometimes 4 or more user personas. And those are essentially kind of like your avatars or your characters for your ideal customers that you really define each one. Like you might say one is a CEO and he probably works at this B2B company and he has 3 kids. And so you kind of really build a picture of what this person looks like. And then you might have 3 or 4 of these other characters that you can really solve the problems for. And once you know and have those user personas, what you can do is you can, it becomes a lot easier for you to create very focused messaging for each one. And essentially the more focused and targeted your messaging, the more you attract that customer. So if you're saying, for example, hey, designers, come and have a look at my content. For example, if your target audience is designers, you're talking to all the designers, and some designers will say, well, I don't see myself, I see myself more as an illustrator. And so you're not really talking to that person. And so they ignore your message. But if you're saying, hey, illustrators who like to do watercolors, and so you're really targeting a particular person, and all of a sudden their ears are up and then they're listening, and therefore you engaging with them once you've targeted that message to them. So that's one way of kind of creating a really laser focused targeting with your messaging to attract those customers. Thank you. So know your customers and then start from there. Yes. All right. We have a few more questions from the audience. Can you share a few tips for women entrepreneurs? If you can share just one tip each, that would be great. Women entrepreneurs looking for advice on branding. Can I start? Katya, how about you? Yes. Okay, so I think the best recommendation would be, as a woman, you know tons of other women. Your network is very big, so rely on your network. Share your ideas with them, hear what they have to say, ask them to spread the news about your business, your purpose, and actually rely on your network, because
ladies in business is a powerful network. Excellent. Ilya? I love Katya's answer, and yeah, she's stolen my answer actually. She's because that's exactly what I was going to say. Yes. I can't speak for women, obviously, but I can speak for us as People humans in in general. Yeah, and then so I think networking is a big thing, and even as designers, I know that there's seem to be quite a few designers in the audience today, and I can tell you that, for example, using that example, the designers are, whether they're female or male, they tend to not want to network with other designers because they think that they will steal the business or they're kind of going to be a competitor in some way, right? And this is probably true for other industries also. But it's actually the opposite. It's the more people you know in that particular network, you can team up on projects. You can outsource things if you're busy, and then you can really build relationships, or they can outsource some work to you if they're really busy, and then they're fitting extra work to you. And this, I think, can apply to every industry because it's all about connections, and ultimately, like I mentioned, it's human to human, and it's all relationship building. That's how majority of work gets done. It's people having a relationship with people. So I think I'm gonna piggyback on Katya's answer in that regard, and just suggest build your network, and don't be afraid to connect with people in your industry. Don't see them as competitors. See them as potential partners in some way. Excellent. We need that kind of thinking. If I can comment on that, there is the National Speakers Association in the US, and it was established more than 40 years ago. And the founder is called Cavett, and he founded it on one single principle. We're not competing on the pie, we are enlarging the pie so everyone can eat. So this is what we should think about. Yes. All right, this is a question from me. How can I get the best or the most from my designers, whether they are agencies or freelancers? How can I get the most out of you? Well, I can take this since I've been designing for quite some time, and I know Katya has more of a marketing background, if I understand correctly, so she can comment on that side of the perspective. For a designer to get the best out of a designer, there's two components. The number one component is having a clear brief for exactly what you need to create or to do. And if you're working with a trusted designer, they can help you actually through the discovery calls and conversations. They can help you create that for you as well. And the other component is the designer should be seen as a partner. So the client and the designer should always be working together. Essentially, the designer's job is to help the business owner or the solopreneur or entrepreneur solve their business problem or achieve their business goals. And obviously, as a business owner, it's up to you to help them provide the information that they're seeking and that they need to be able to design those things. So always look at it as a partnership between those two parties rather than kind of a transaction from, hey, designer, design me a logo. Because if a good designer will ask you, well, why do you want a logo? What goals do you think this logo will achieve for you? It's not just drawing pretty pictures as a lot of people have the perception of. Thank you, Ilya. Thank you so much. You reminded me of a story of an American consultant. He's very wealthy. He made so much money, and he bought a plot of land on an edge of a mountain. So when he sat with the architecture asked him to interview all his family members, and ultimately he came up with the blueprints for the house on top of the mountain. It was three floors building, but the consultant found that
he and his wife were put on the second floor while his children were put on the ground floor. He asked the architect, why is that? He said, your children told us they want to be away from you. Yeah, so we need to give the customer what they want, but we need to understand their requirements first. Excellent. Let's take another question from the audience. Let me pick a short one. Let me pick something that will be more relevant to the audience. Okay, this is a classic question. Does a brand develop over time because of good business results and strategies, or can you develop a brand shortly using certain means like advertising and other measures? So this is the chicken or the egg? Yeah, look, I'll share my thoughts on the brand. I will definitely say that for me, a brand is definitely a long-term investment. It's not something that happens kind of overnight. And yes, you can go and design a logo, but as we've already discussed, that's not your brand. You can have a whole brand strategy and a full brand identity rolled out over weeks and months, and still that's not going. Yes, it's going to make some noise if you plan it correctly and you advertise it correctly. But in the long run, as I've mentioned, it's the customers make the decision. So ultimately it's up to them what kind of perception they'll have of you and what kind of image they form in their head. And building a brand or managing a brand is a lot like building a relationship. You don't start out by saying, trust me, and then people automatically trust you. It doesn't work like that. You have to actually prove it with actions, and you have to continuously do what you say you will. And that's how people build relationship and how people build trust. And that's exactly the same way that brands work. So sometimes a brand can work for 5, sometimes 10 years, and sometimes more to build that trust. And sometimes in a couple of weeks, that trust can be gone if they, do a misstep. I don't have a good example right now. I wish I had, but so sometimes even the trust can be broken also. So, and sometimes you have to work hard to, like I think it was the American Airlines actually, when there was a viral video clip gone viral where there was a customer was being asked to, I think, leave their seat or something along those lines, yes. And it made the news, and then they've gone into kind of hot water because of that. So it's a long-term game. It's not something that you can create very quickly. Obviously. Katya, any remarks on this question? No, that's it. It takes time. But it's the same way we can think about ourselves as clients. It takes time for a brand. First, for us to get to know a brand. Sometimes they have been in the market for 10 years and we never heard about them, right? Yes. Then we start interacting, and then depending on the price of the product or the service, it could be like, I don't know, if it's a bottle of water, it's easy. We buy and then we decide if we like it, don't like it, whatever. But if it's something more expensive, then it needs time convincing us that it will be a good investment. So, that's how it works. It takes time and effort. I think it's all about the customer experience and driving the brand's value in the minds of the consumers. So we're at the end of our time. So I will give each of you a minute to say some final thoughts. Ilya? I'm going to say ladies first. Katya is... Okay, Katya, ladies first. So I hope that this has been insightful in terms of, my part in terms of brand purpose, but I think both of our presentations complement each other. I have a challenge going on LinkedIn. I'm going to post it now. So I hope all the attendees or many attendees do this exercise about understanding their brand purpose. This will be very helpful for their brands. And then I'm waiting to hear from them on LinkedIn.
Thank you, Katya. Thank Ilya? you, everyone. Well, I once again, I want to thank the organizers for putting this event together and for inviting me and giving me the opportunity to share my view on the branding and customer-centric branding. And if there are any designers watching, as I have seen, feel free to look me up on either Instagram or LinkedIn. I would love to connect with you. You can find me just by searching my name, Ilya Lobanov. And otherwise, anyone else is welcome to connect with me on LinkedIn. And I hope you've enjoyed my presentation. Well, thank you so much, Katya. Yeah. Thank you, Katya. Thank you, Ilya. And thanks for everyone who was with us. I know we did not answer all the questions. You can always reach out to the panelists, the speakers, and you can always reach out to the 9 Center and Booksobia for a direct email introduction with Katya and Ilya. It was my pleasure being here with you today, and I wish you all the best in your brands and in your designs. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mohamed. Bye-bye. Thank you so much. I would like as well to extend our appreciation to all our honored and distinguished and esteemed speakers and to their organizations, starting from Mohamed Isa, who moderated this session really well. We enjoyed your session and jokes as usual, and your insightful questions. And I would like to extend my appreciation to Katya Oliveiera from Portugal. Very insightful sessions, very tips. Ladies and gentlemen, please join her challenge on her LinkedIn page. And a special appreciation and thanks to Mr. Ilya Lobanov as well, who has given us a beautiful insight and fantastic customer-centric suggestions. I would like to share the questions to Shaikha Noora, back to Shaikha Noora, if you're here with us. Shaikha Noora? Yes, I'm with you. Yeah, before moving on to the Arabic session and before taking the break, Shaikha Noora, someone asked you that they have a brand for 17 years. And for one reason or another, they would like to change that brand. And it is still the same business. What is the best way for them to rebrand their current brand and convince their clients about their new brand and that their new products is better than the old one? Basically, they need to follow their value and what did they achieve back then and why the new brand is the new way. All of us as a branding, let's say, for example, myself, when I want to change the brand, I did like this small survey. So basically, they need to know first what is the client need from them and how do they want to see their brands, because the brand is to the client themselves is whatever you're giving to them. So basically, they need to connect first with the client. If they can do a small survey, and then based on that, to connect with one of the good branding agency to match the value with the product themselves. So when they do it, it will be a successful brand story. Fabulous. Thank you so much, Shaikha, for that insight. Katya, I'm sorry, I'm getting you back since you're already here. There is a question about recommended books from your side. What books do you recommend for the audience? I replied to the question already. You replied already? Good. Yes. Thanks. So, ladies and gentlemen, you can still write your questions since we have Katya. We're starting the Arabic session soon. And once again, a very special thanks to all the panelists, to the moderator of the English session. Again, a special appreciation goes to Mr. Ilya, Mr. Mohamed, and Ms. Katya, and a special appreciation as well to Her Excellency Shaikha Noora. Ladies and gentlemen, I would like to show you a video of the co-organizer, of the co-founder of this forum, Booksobia, and its founder, Mr. Jaffar Hamza.
once 1 minute, please, so we can share that video. Please stay tuned then. ليس هناك تكرار في الزمن وإن بدا روتينيا، فكل إشراقة شمس ليوم جديد أمل مختلف، وكل عمل وإن بدا عاديا يختزن في ذاته جمالا ممتدا، فالإبداع مخزون في كل لحظة، علينا فقط النظر من النافذة الصحيحة للحياة. عندها سنرى الأمور بصورة مختلفة، وستكون لكل لحظة قيمتها وقصتها. عندها يمكن أن نجد الفكرة في ابتسامة رجل مسن، أو في لعب طفل مرح، أو في نظرة شاب أو شابة. عندها يظهر الإبداع في كل ما نراه وينمو، وستكون موجودة في كل لحظة، واو هو رد الجواب. Ladies and gentlemen, that takes us to the end of the English session of today. Please stay tuned for the Arabic session, which will start in 20 minutes, in less than 20 minutes, exactly in 15 minutes. And we will try to provide you subtitles for the English, pardon me, for the Arabic session as well. السيدات والسادة، الرجاء البقاء معنا بعد فترة الاستراحة ربع ساعة فقط، وسوف نبدأ الجلسة العربية بقيادة خبراء ومتحدثين في مجالهم مثل السيدة الدكتورة هديل السيد أحمد، والأستاذ الكبير وسام شوكت، والمهندس جعفر حمزة. سوف تبدأ الجلسة بعد 15 دقيقة. Once again, ladies and gentlemen, please stay tuned for the Arabic session. We will try to provide the subtitles for those who do not speak Arabic. These sessions would be led by 3 international speakers, Mr. Wesam Shaukat from Iraq, Ms. Hideel Sayyid Ahmed from Jordan, and the engineer Ja'far Hamza from Bahrain. We will try to provide you subtitles.
مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا في ملتقى الهوية والتصميم. نرحب بكم من جديد الإخوة والأخوات الأفاضل، الحضور الكرام والذين سجلوا معنا في هذا المنتدى وهذا الملتقى من أكثر من 30 دولة حول العالم. عدد المسجلين في هذا المؤتمر أكثر من 700 شخص. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا في ملتقى الهوية والتصميم، والذي يقام لأول مرة بهذا الحجم وهذا الحضور وهذه البلدان، يعني اختلاف البلدان المسجلة في هذا الملتقى. متحدثين الكرام ألقوا الجلسة الأولى باللغة الإنجليزية، وكانوا مس كاتيا من البرتغال ومستر إيليا من أستراليا والشيخة نورا من البحرين. في الجلسة العربية والتي تبدأ الآن نبدأها من الساعة 42 بتوقيت البحرين والأردن مع السيدة هديل أحمد، ثم الأستاذ وسام شوكت، ثم المهندس جعفر حمزة، ونختمها بإذن الله بالجلسة الحوارية في الساعة 5 مساء. في هذه الجلسة العربية يسعدني ويشرفني أن أستضيف هديل السيد أحمد من الأردن، والتي سوف تقدم محاضرتها الشيقة بعنوان كيف تقدم مشروعك الإبداعي بطريقة احترافية. اسمحي لي أستاذة هديل أن أعرف بك في البداية. هديل السيد أحمد مصممة جرافيكس أردنية متخصصة بتصميم الشعارات والهويات البصرية منذ 11 سنة، ودكتورة صيدلانية منذ 15 سنة. تركز أعمالها على التكامل والاستمرارية في تقديم العلامات التجارية. أسست الأستاذة هديل اتحاد المصممين العرب كمجتمع أساسي لكل المصممين العرب من كل التخصصات، ليكون المرجع الأساسي لهم في المعلومة والتطور وتنظيم مهنة التصميم وتطوير حرفية المصمم العربي لينافس عالمياً. تعمل الأستاذة هديل حالياً على تأليف كتاب عملي في تصميم الشعارات والهويات البصرية، موجه لكل مصمم شعارات بحاجة إلى دليل عملي شامل يساعده على تسليم مشاريع متكاملة تحقق الهدف منها وكيف يعرضها لعملائه وحافظة أعماله. طبعاً قبل أن تبدأ الأستاذة هديل يسعدني أن أقتبس كلمة من كلماتك، وكانت هذه الكلمة لتصميم الشعارات، وقلت فيها بأن تصميم الشعارات والهويات البصرية يتعدى كونه تصميماً بصرياً جميلاً فقط، بل يتخطى ذلك ليكون تصميماً مدروساً يرفع من قيمة العلامة التجارية بشكل استراتيجي ممنهج. فكل ما يجعل تصميمك جميلاً هو ما يجب أن يجعله أيضاً فعالاً وقابلاً للتطبيق بالشكل الصحيح. يسعدنا ويشرفنا الأستاذة هديل أن تكوني معنا اليوم. تفضلي بكلمتك. يعطيكم العافية كلكم. أنا مش أهلاً. رح أحكي يمكن فصحى أكتر بس أطلع على الشاشة. إذا بتطلعني من عندك حسين. أيوة نعم تفضلي. أوكي، فشكرا كتير لكم على هذا الإيفنت، على هذا الفورم. شكرا لكل المتحدثين باللغة الإنجليزية، شكرا للشيخة نورا ولجعفر على كل الجهود اللي أنتم عم تعملوها. يعني تحضيرات صار لها فترة طويلة، فكلياتنا ككوميونيتي وكل حدا عم بيحضر أكيد عم بيقدر هذا المجهود اللي أنتم حاطينه، وللسبيكرز على كمان الوقت اللي حطوا وحضروا وطلعوا فيه. فمبدئيا شكرا لكم. واليوم أنا رح أجي أحكي لكم، بحب دايما أحكي بشكل عملي أكثر من إنه نظري، أو نقدر ندمج التنين مع بعض. خلينا نشوف هلأ كيف إحنا الملف
تقديم البرزنتيشن كيف بده يطلع للكلاينت. راح افتح ملف إلستريتور لايف وافرجيكم اياه واشرح لكم اياه سلايد باي سلايد، بعدين راح افرجيكم البي دي اف كمان تبعها. هلا اي حدا عنده سؤال تقدروا تفتحوا على الكيو اند اي موجود عندكم بالبانل تبعت الزوم، تقدر تحط السؤال تبعك. المودريتور يا اما بختار انه يعطيني السؤال as we go، او بس نخلص في اللجنه في الحلقه النقاشيه اخر شيء بنقدر نجاوب كل اسئلتكم. حاولوا خلي اسئلتكم محدده قدر الامكان عشان نقدر نفيدكم بشكل افضل. فاذا الكل جاهز خليني اعمل شير سكرين. تفضلي يا استاذ هديل. للملف. اوكي هيا طلع عندكم. طيب هلا الملف هذا زي ما انت حكيت حسين، انا هلا عم بكتب كتاب اسمه How to Design a Logo. هو كتاب عملي بيشرح بالضبط كيف لازم from A to Z تصمم شعار، شو الدراسات اللي بتروح فيه، قد ايه بقدر اخذ من البراند استراتيجي عشان اطبقه عندي، لانه انتم عارفين هلا براند استراتيجي هي باز وورد وكل الناس بتحكي فيها، والمصممين صار عندهم زي خوف انه انا عم بيروح علي شيء انا مش فاهمه مش قادر اطبقه، وكل الناس قاعده عم تشتغل براند استراتيجي وعم تاخذ فلوس اكثر على المشاريع تبعها، وحتى في مصممين عم بيشتغلوا بس براند استراتيجي بدون تصميم، يعني بس يخلص السيشن والورك شوب بروح بعطيه الديليفربلز لمصمم وبروح هو بصمم اللوجو والهويه. هلا احنا بمكان بدنا نحاول احنا نطلع البراند استراتيجي ونطلع الفيجوالز بنفس الوقت كمصممين عاديين، كفريلانسرز، اندبندنت ديزاينرز، كمصممين شغالين في شركات كمان، حتى الايجنسيز الصغيره بتقدر تطبق كل شيء موجود في هذا الكتاب ستيب باي ستيب. ليه؟ شو البراند استراتيجي بتفاصيلها، بعدين كيف اخذها واحولها لتصاميم فيجوال. فهذه البرزنتيشن هي جزء من الكتاب، جزء من التمبلت اللي راح يتوفر بشكل مجاني مع الكتاب من الويب سايت التابع للكتاب، هو اسمه How to Design a Logo. طبعا كل مشروع فيه اشياء راح ياخذها كامله من البرزنتيشن، وفي اشياء لا راح نستغني عنها. فهذا المشروع برضه نفس الشيء، هو مش ماخذ كل شيء كامل، لكن بغطي اهم اجزاء انا لازم ادرسها قبل ما اوصل للتصميم النهائي. هلا هذا مشروع اسمه سوشيال تشاريتي، هو موجود عندي اوريدي على البيهانس وراح ينعمل له ابديت بناء على هاي البرزنتيشن. طبقت انا كل البرزنتيشن الجديده عليه عشان نقدر احنا مع بعض نفهم ككيس ستدي الشرح تبع البرزنتيشن. طيب هلا احنا طبعا نشتغل على ملف إلستريتور. الشركه اللي انا عم بشتغل لها هي كل شيء ويب سايت واونلاين، فالملف انا فتحته RGB، مع انه هاي الكيس مش دائما بتصير، غالبا انها بتكون الشركات العاديه العالميه في كل محل تفتح الملفات عاده CMYK لانه عندها كثير طباعه. هاي شركه تقريبا 90% الى 99% من تطبيقاتها اونلاين، فالملف بنفتح RGB. نفتح السلايد انا فتحاها مقاس 1400 ب 800. ليش كمان؟ لانه بخدمني ارفعه بعدين على البيهانس، لانه بيهانس بتطلب انه العرض تبع البرزنتيشن الاوبتيمال يكون 1400، فانا ريحت حالي من هاي الخطوه. ببلش بالصفحه الرئيسيه سوشيال تشاريتي. شو المشروع؟ هو لوجو ايدنتيتي ديزاين. كم من اوبشن؟ انا عاده بقدم 2 اوبشنز للكلاينتس، اوقات 1 اوبشن، بس الغالب هي 2 اوبشنز. فانا بحكي له انه هذا الفيرست اوبشن، تاريخ البرزنتيشن، اسم الكلاينت والايميل تبعه، معلوماتي انا هون. طيب هاي الاندكس احنا رح نشتغل اول شيء قسم البراند استراتيجي اللي بدي افرجيكم اياه. رح يكون فيه تارجت اودينس، رح يكون فيه كومبيتيتيف اناليسيس، براند ديفرنشيشن، كاركتر واكسبريشن. تارجت اودينس اللي هم الفئه المستهدفه تبعت هذا البزنس. كومبيتيتيف اناليسيس اللي هو احنا بنشوف مين المنافسين وبنحللهم، وغالبا هلا احنا هون انتبهوا انه احنا بنحلل بصريا اكثر من انه احنا كبراند استراتيجيست عم بحلل بيكون مقوماتهم كامله. يعني انا ما بدرس كل الكومبيتيتيف اناليسيس بالشكل المعمق اللي بيجي بالبراند استراتيجي، بس بشكل بصري خلينا نقول احنا كمصممين. بعدين عندك براند ديفرنشيشن اللي هو اهم شيء، شو اللي بيميز هذا البراند عن البراند الثانيه.
واللي انا بعدين راح استخدمه في الشعار وراح استخدمه بالهويه عشان اميز هذا البراند. براند كاركتر اللي هي شخصيه البراند برضه راح تاثر كثير على شكل والالوان والخطوط المستخدمه. براند اكسبريشن اللي هو كل شيء فيجوال اللي هو التصميم. فاحنا عندنا هدول كلياتهم دراسه، بعدين هون بيجي التصميم. طبعا يعني احنا بدناش كمان نحكي نحط عبء زياده على المصممين واجي اقول لهم انت لازم تشتغل كل هدول بس بنفس السعر تبع الشعار، تيجي انت تصمم كل هذا الشغل وتيجي تقول له والله باخذ منك $250 $500 حتى $1000 كمان كثير قليل. اللي بده يشتغل هذا الحكي او يتعمق حتى اكثر لانه هذا مش كثير متعمق، بده يحاسب على هذا لحال على التصميم لحال. يعني انا باجي بالبروبوزل بقول له براند استراتيجي راح تكلف مثلا 2000 الى $5000 مثلا. طبعا في ناس بتاخذ $10000 اللي هو هذا السعر المتداول برا يعني. وبعدين باجي بقول له على التصاميم باخذ كمان مثلا 2000 3 5 10 حسب ما انت ايش التسعيره تبعتك. فما بصير انت تيجي حرام يعني انا كمصمم اجي احط كل هذا الجهد على شعار $250 500 او حتى 1000. بس اللي بعمله اني بقدر اطبق هذا الشيء على الورق من غير ما اعطيه للعميل بس عشان اقدر اوصل للتصميم الصحيح. فرح نبدا بالتارجت اودينس. بدنا نحاول نعرف مين اول إشي البراند. بدي اخذ المعلومات. طبعا هاي المعلومات كلياتها باخذها انا من التليفون مع العميل او بميت اب بقعد معاه انا 1 on 1 وباخذ وبعطي معاه، او من البراند من البريف مش او لانه انت لازم تكون تسمع منه شو عم بحكي، لانه اوقات الكلاينت بيقدر يحكي كثير معلومات على التليفون او لما تقابله ما راح تكون موجوده بالبريف. فانت لازم تاخذ قد ما بتقدر معلومات لتفهم وتسجل كل شيء، لانه انت بعدين راح تيجي تاخذ هاي المعلومات وتيجي تعملها كونفرميشن مع العميل. تيجي تقول له صح هاي المعلومات اللي انا اخذتها منك بالبريف واللي انا استنتجتها من كلامك مزبوطه صح، فانا بقدر اكمل عمليه التصميم وباقي الدراسات. باجي بقول لك البزنس نيم شو اسمها، السوشيال تشاريتي، بزنس ديسكريبشن هذه من البريف انا ماخذاها، بطلب منه انه يكتب فقره صغيره تعرف عن البراند شو بيعملوا بالضبط. فبيجي بيقول لي احنا شركه موقع للتشاريتيز والفند ريزرز، يعني لكل الجهات اللي بتحاول تعمل تبرعات بغض النظر شو نوع التبرعات، بس ما عندهم طريقة إنهم يكون موجودين أونلاين ويكون عندهم موقع رسمي ويكون عندهم الأهم وصل زي payment gateway. لما يطلع الواحد من أي ويب سايت يشتري شغلة بيضيفوا لهم كبسة إنه لما تشتري من أمازون مثلا كتاب في كبسة تيجي جنبها إذا أنت بتحب تعمل دونيشن لهاي الشاريتي اكبس هون مثلا مبلغ $5. فبهاي الطريقة بزيد عدد الدونيشنز وكمان ببنوا لهم ويب سايت براندد بس خصوصي لهم. فهاي يعني التلخيص انه هاي الشركه شو عم تعمل، اسمها سوشيال تشاريتي. فهي بتدعم المشاريع التبرعات بس باونلاين وبتبني لهم ويب سايت، بتبني لهم موبايل ابلكيشن بتساعدهم انه الناس تتبرع لهم اكثر. بروجكت ديليفربلز لازم برضه نفهمها لانه في كثير اوقات اللي هو السكوب اوف وورك خلينا نسميه، كثير اوقات بيجي بقول لك يلا انا بدي لوجو وبدي ايدنتيتي، وغالبا في كثير بزنسز بيفكر انه الايدنتيتي معناها الستيشنري وهي التفاصيل، لكن هي فعليا الايدنتيتي هي الجرافيكال اليمنتس، الباترنز، الالوان، الخطوط، كل شيء بيكمل اللوجو. فلازم تكون مشروحه بالبروبوزل اللي انت بتبعته. وكمان برجع بكتب له اياها هون كمان مره عشان يتاكد انه هذا اللي بدك اسلمك اياه بالنهايه. طبعا كل واحد بيكون سعره لحال، يعني انا باجي بقول له لوجو انت ايديت السيستم حقه كذا، بحتاج له 10 ايام تصميم. الايكون سيت لانه هم عندهم ويب سايت، فالويب سايت بده يكون فيه ايكونز وكل ايكون تحتيه شو هاي البراند بتعمل شرح. فبرضه الايكون سيت له تسعيره لحال. وبعدين براند جايد لاين هاي انا اقترحت عليهم. كل مشروع انا بيجي عندي بقول له لازم يكون عندك براند جايد لاين، لانه بعدين ممكن انتم تصمموا ان هاوس او تعطوا مصمم ثاني يصمم، او حتى انت لو رجعت لي بعد سنه سنتين ثلاثه انا اكون متذكره وعارفه كيف اتعامل مع البراند، كيف استخدم اللوجو والايدنتيتي والتفاصيل هي كلياتها. براند ابلكيشنز هذه كثير مهمه ولازم تعرفها قبل ما تبلش. لازم اعرف انه هو في لوجو وايدنتيتي، بعدين في رح يتطبق على موبايل ابلكيشن، بعدين رح يتطبق على ويب سايت، على ستيشنري، على بوسترز، على شيرتس،
على كثير اماكن، غالبا اونلاين. بعدين باجي بشوف في البراند اوبجيكتيف، في شيء اسمه براند اوبجيكتيف، وهي اشياء عامه بتحددها. يعني انت بدك تريز اويرنس عن البراند، فعشان هيك هم عم بعيدوا التصميم، او بدهم يعرفوا الناس على البراند، لسه براند جديده، او بدهم يبنوا مثلا ايدنتيتي وايمج، لازم يدخلوا بقوه على السوق. فبروح انا بقول لهم انه انت المهم من المشروع هذا انك to introduce the company to its initial potential users by creating a unique logo and the identity system. الاندستري كمان لازم تفهمها، ليش؟ عشان بعدين لما بدك تعمل ريسيرش بتشوف مين اللي بيصنعوا ويب سايت، مين اللي بيخلقوا ويب سايت، بروح بشوفهم، بشوف شو عاملين، شو الوانهم، شو السيستم تبعهم. برودكت او سيرفيس لازم تعرف كمان هم ايش بيشتغلوا، شو اللي بيقدموه، شو اللي بيبيعوه. فهم بيبيعوا فند ريزنج ويب سايتس وموبايل ابلكيشنز للتشاريتيز. ايش اهميه البرودكتس تبعتهم؟ helps charities raise money online. فبتسهل عليهم انه مش بس اوف لاين ويعملوا فند ريزرز ويروحوا يحكوا مع الناس والناس تيجي تزورهم عشان يصير في تبرعات عينيه او نقديه او وات ايفر، لا اونلاين بيقدروا يستفيدوا. فبنيجي نطلع على التارجت اودينس، هذا اللي هو اهم شيء، اللي هو كل البراند. وانتم سمعتوا كمان السبيكرز اللي قبل اللي حكوا، إيليا وكاتيا، حكوا كثير قد ايه انه مهم البراندز تنخلق حوالين الكاستمرز مش العكس. زمان قبل السوشيال ميديا وقبل الانترنت كانت البراندز تفرض على الناس البرودكت وشو بدها وشو نوع الدعايات وشو الفيتشرز وكل شيء، لانه ما كان في خيارات ثانيه، كانت خياراتك محدوده وما كنت تقدر انت توصل للبراندز الثانيه والكومبيتيتورز الثانيه الا بنفس الطريقه. فكانت وان واي، يعني كان عن طريق التلفزيون، عن طريق الراديو، الاعلانات اللي بتشوفها معلقه بالسوبر ماركتس او وات ايفر. اما هلا احنا بعصر السوشيال ميديا صار كل حدا عنده القدره انه يكون له راي، يكون انطباع معين عن البراندز ويقرر ويحكي انه هاي البراند كذا، هاي البراند منيحه، هاي عجباني، هاي في عندها مشاكل، هذه عملت معي موقف كذا. فهلا صارت البراندز مبنيه حوالين الكاستمرز بتقول للبراند احنا شو بدنا، وبناء عليه بيطلعوا منتجات تخدم الاحتياجات تبعهم. فكتير مهم انت تفهم مين هم التارجت اودينس. طبعا انت لازم تفهمه من العميل، هذا الحكي هو اللي هو ادرى واحد. بعدين انت بالخبره كمان راح تصير تفهم اكثر مين هم، شو بيحتاجوا. وفي طبعا التارجت اودينس اللي تفاصيل اكثر هلا بشرح لكم عنها، يمكن هون مش موجوده بس راح تلاقوها بعدين بالتمبلتس وبالكتاب مشروحه اكثر تفاصيل اكثر اللي بده يتعمق في البراند استراتيجي. فانا باجي بقول شو الجندر. هم في شغلتين للتارجت اودينس، في ديموغرافيكس، سايكوغرافيكس. ديموغرافيكس يعني العمر، الجنس، حالتهم، حالة الزواج، متزوجين أو لا، عندهم أطفال أو لا، قد إيه الإنكم تبعهم، قديش بدخلوا دخل بالسنة مثلا، برضه بيعكس على البراند. سايكوغرافيكس يعني النيدز والبيهيفيرز، يعني هم شو محتاجين، كيف بتصرفوا، شو اللايف ستايل تبعهم. فأنا باجي بقول لك ميلز وفيميلز من 25 ل 55، اللي هو هذا بعد الريسيرش اكتشفنا إنه أغلب اللي بيديروا شركات التبرعات والتشاريتيز بيكونوا هاي الفئة العمرية تقريبا. محتاجين a user friendly platform that is branded و customized for them. هم ما بيعرفوا يبنوا ويب سايت، بدهم يجوا على حدا متخصص بس للتشاريتيز يبني لهم ويب سايت وموبايل ابلكيشنز ويعمل لهم بيمنت جيت واي تساعدهم انهم يدخلوا فلوس اكثر على المنظمات تبعتهم. فباجي بقول طب مين اليوزرز والكوميونتي؟ How would you describe the targeted client؟ هم قطري كوميونيتي لأنها هي الشركة بقطر وبداية الشغل تبعهم رح تكون مع المؤسسات القطرية. بعدين في الميديوم تيرم واللونج تيرم رح يشتغلوا عالميا، بس هم بيسكلي هلا رح يقرروا انهم بدهم يشتغلوا بقطر. فانت بتخلي ببالك انها هي شركة قطرية بس بدها تنعكس عالمية لقدام. ideal user attributes، حلو كمان تفهم شو صفات الناس اللي بدها تستخدم البراند. فهم ليدرز لانهم هم اصحاب نون بروفيتس، اصحاب تشاريتيز، مديرينها، فهم قياديين وهم كير جيفرز وهم كوميونيكيتورز. فانت كمان البراند تبعتك لازم تكون نفس الشيء، بدنا نعكسها. واللوكيشن هو بقطر. هلا باخذ كل هاي المعلومات وبعملها فقره، بجمعهم على بعض وبعملهم كفقره. باجي بقول مين التارجت اودينس؟ ميلز اند فيميلز على قد عمرهم، technology driven managers and CEOs running non-profit organizations and charities living a fast life, multitasking while managing their organizations who want customizable web tools
that would help them generate more donations online by reaching out more advocates. هذا أنا كتبته بناء على اللي فهمته من شو بتعمل الشركة ومين هم التارجت أودينس. نبدأ بالcompetitive analysis، ويا ريت إذا في أسئلة حسين، إذا في أي سؤال related باللي بحكيه تقدر تعطيني إياه أجاوب عليه قبل ما نتحرك على اللي بعده. نعم أستاذة هديل، في بعض الأسئلة. ماذا تفعل مع العميل الذي يريد لوجو بأشياء محددة لا زيادة ولا نقصان عليها؟ المشكلة أنه لا يريد اللوجو لا جمالية ولا رسالة من وراءه، ويكون شبيه للوجو جهة أخرى. طيب هلا مثل هاي الحالة أنت عليك كواجب كمصمم إنك تفهمه، وممكن تفرجيه كيس ستدي زي هيك، تيجي تقول له ماشي، بس أنا بنصحك إنه الشركات الثانية عملت دراسة كاملة، اللي أنت عم تحكيه كألوان واللي عم تحكيه كمتطلبات ممكن ما تناسب مشروعك، فأنت رح تضر المشروع بهاي الطريقة. فأنت بصير في حوار، تيجي بتقول له كذا كذا كذا، وشوف هاي مثلا الشركات الثانيه اشتغلت لهم فراح طلعت النتيجه كذا، فعندهم هلا فولورز كثير وعندهم بيع كثير وعندهم، بتقدر تعطيه شويه ارقام اذا انت عندك اياهم. ما رضي، بالنهايه المصمم بزنس بده يشتغل، يعني ممكن اكون شوي كونتروفيرشل بس انت بالنهايه برضه بدك تشتغل. ما رضي وهو مصر وهو بس بده هذا الشيء وبس بده الالوان هاي وبس بده هاي، بتقول له اوكي انا حكيت لك المفروض، حكيت لك الصح، رح اعمل لك اللي انت بدك اياه. وطبعا كل شيء له السعر المناسب تبعه، فخلينا كمان نكون عمليين، بتوعيه بعدين بتعمل اخر شيء، يا اما بقتنع يا اما ما بقتنع. نعم، شكرا جزيلا لك استاذه هديل. هل تسمحي لنا نأجل الاسئله التاليه للمحاضره بعد محاضره الاستاذ وسام؟ بصير اكيد. نرجع للشاشه. بدك تعرضي شيء ولا؟ بدي ارجع للبرزنتيشن. ارجعي افتحي البرزنتيشن. بدي ارجع اعمل شير. اوكي، هلا بدنا ندخل على الكومبيتيتيف اناليسيز. تذكروا انه احنا عم نعمل تحليل للمنافسين بس بشكل بصري اكثر من ما انه ندخل فيهم اكثر، نعرف شو الميشن ستيتمنت تبعتهم، شو الفاليو بروبوزيشن. هذا شغل براند ستراتيجيست اكثر من ما انه شغل مصمم. فباجي انا اول شيء من البريف، بعد ما قعدت انا مع الكلاينت اخذت ليسته مين هم المنافسين تبعونه، وكمان اخذت اللينكس تبع الويب سايتس تبعونهم حتى اقدر اشوف ايش هم بيعملوا، شو بيختلفوا عن العميل تبعي، شو الالوان المستخدمينها، شو الخطوط المستخدمينها، كيف مطبقين الهويه، هل عندهم هويه او لا. فباجي بفتح عليهم. طبعا لازم تعرف انه هدول دايركت كومبيتيتورز، يعني بينافسوا بنفس السوق ولا عالميين، احنا حابين نوصل لإلهم. هلا هدول اللي تحت هم البوابة خير ودونر فاي كانوا دايركت كومبيتيتورز بنفس السوق. كلاسيفاي، جاست جيفينج، دونيشن باي، لانجدون، هدول عالميين. اللي حكيته انا والكلاينت انه احنا بدنا ننافس عالمي، فصرنا بدنا نحاول نوصل لنفس هدول، مستوى هدول او افضل، لانه هدول كان عندهم مشاكل اوريدي من اول ما فتحنا وتناقشنا، كان عندهم مشاكل مش ستاندرد اني انافس فيهم، بس لازم اذكرهم موجودين. فانا بحطهم كليستا، بعدين ببلش احكي احلل واحد باي واحد. باجي بقول له competitors overview، او شو بحط اللوجو تبعه هون. بعدين باخذ اول ستيتمنت بتكون موجوده بالويب سايت، هي عاده هي الميشن ستيتمنت تبعتهم، هم شو هدفهم وشو بيعملوا بطريقه كثير مختصره. واحنا كمان عندنا رح نبني وحده، لازم نبني شيء بنفس الطريقه. فهم اونلاين فند ريزنج فور ذا مودرن نون بروفيت. بعدين باخذ شويه معلومات كمان عنهم، ايش اكثر شيء هم بيعملوه بيشرحوا عنهم، وبحط الويب سايت تبعهم، بحط الوان الشعار، الوان الهويه. الشعار له الوان والهويه لها الوان، هذا اذا كان لهم اصلا هويه، لان يعني في شركات ما بيكون لها. بحط سكرين شوتس من الويب سايت وبشوف كيف الالوان مطبقه. طبعا الالوان الهويه عندهم كثير مينيمال، محطوطه بشكل كثير بسيط. اللون الاساسي هو السكني والبرتقاني، مش ماشي. او بعدين بروح على السوشيال ميديا، بس انتبهوا انا بفتح على الفوتوز ما بفتح على البوست، عشان انا بدي اشوف بصريا.
فبروح بشوف وين اكثر منطقه بالبوست هم مطبقين فيها، لانه البراندز مش دائما بتكون كونسيستنت. اوقات بصيروا يحطوا صور ايفنتس زي هيك، بصيروا يحطوا اشياء راندوم مش براندد ما عليها البراندنج تبعهم. فلا انا بدور على المنطقه اللي فيها اكثر شيء الوان براندنج، وباخذ منها سكرين شوت كمان عشان اطلع منها الكلر باليت تبعهم، عشان بعدين بدي اعمل مقارنه. بعدين بروح على التانيين just giving let's make a difference together، والشرح تبعهم، موقعهم، الوانهم، سكرين شوتس من الويب سايت. هلا هذا مثلا فايبرنت اكثر، حيوي اكثر، حتى اللوجو تبعهم شويه هيك يعني اكثر ناشف، اكثر في حركه من الكلاسي، لانه هذاك ناشف اكثر. الكومبيتيتور الثالث اللي هو دونيشن باي، هو برضه معروف لكن بصريا كثير ضعيف، وبرأيي هم محتاجين إعادة تصميم. عندهم بس لوجو ويب سايت، ما عندهم سوشيال ميديا، مستخدمي الألوان هدول بس ما عندهم ايدنتيتي ولا عندهم ألوان ايدنتيتي. بس بقرأ أنا هم شو بيعملوا عشان بعدين أقارن بالدراسة تبعتي. هلا بدي أفرجيكم البرزنتيشن من بعيد عشان تعرفوا إيش حجم الشغل اللي موجود. هذا القسم كله براند استراتيجي. انت هون بتقرر انه انا العميل دفع لي كفايه، ما دفع لي كفايه، طلب او يعني اتفقنا اني اشتغل له براند استراتيجي بطبقه، ما اتفقنا ومش السعر ما بيعكس ما بطبقه. بس ممكن اطبقه انا سريع على الورق بسرعه، اكتب من التارجت اودينس شو بيعملوا، اطلع من الكومبيتيتورز، اعمل الدراسه تبعتي، احاول اميز حالي بينهم من غير ما اعطيها للكلاينت او افرجيه اياها، او ممكن اضيفها بشكل كثير بسيط. هلا بدنا ندخل على البراند اكسبريشن اللي هو كيف هاي البراند بتعبر عن حالها. فبدنا نحكي على البراند بيرسوناليتي. هلا هاي انت بتعبيها او تعطيها للكلاينت هو يقول لك انه انا والله بحس شخصيه البراند تبعتي محايده، مش فيمينين ولا ماسكولين، هي سيمبل اكثر من انها معقده، هي مثلا فريندلي واثوريتيف بنفس الوقت، ما بدي انا اكون يعني بدي اكون حيادي، هي سيريس شوي اكثر من انها بلايفول. هو بحط لك قديش درجات. هاي بتساعدك لما تيجي تبني اللوجو انك تختار مثلا شو الالوان المناسبه. مثلا اذا قال لي بلايفول بروح بحط كثير الوان تكون هي الالوان الاساسيه. اذا قال لي كثير سيريس بروح بنتبه انه الالوان لازم تكون الوان فورمال وسيريس وريبريزنتبل اكثر مثلا. فهي كل واحدة فيهم بتساعدني على القرار. ليش بعملها؟ أنا عشان تساعدني على أخذ قرارات بصريا من ألوان وخطوط وكذا. هلا في عندي شيء اسمه براند بيرسوناليتي، بيختلف عن السلايدر هاي. هذا بيجي ست هدول خمس بيرسوناليتي تايبس، هدول عالميين يعني مش أنا حطيتهم من عندي. حتى التفاصيل تبعتهم، الشرح تاعت sincerity down to earth honest، هدول هم هيك بيجوا تمبلت. يعني انتوا بس اعملوا ريسيرش اكتبوا براند بيرسوناليتي بيطلعوا لكم هدول الخمسه زي ما هم. فكمان بيساعدك على اتخاذ القرارات انك تفهم البراند تبعتك تحت انو واحد منهم. هل هو sincere، هل هو exciting، هل هو competence sophisticated، ولا ruggedness يعني مثلا زي هارلي ديفيدسون براند للزلام وخشنه وكذا. sophisticated براند راقيه، فهي ممكن تكون مثلا براند اواعي معروفه مثلا LV كذا. فانت بتحدد كل البراند تبعتك تحت انو كاتيجوري، عشان بعدين انت رح تصير تقول والله هي صفاتها reliable intelligent successful، لازم انا طول ما انا باخذ قرارات لازم اكون ماشي تحت هاي الصفات. بس مجرد عمليه انك تختار وبناء تساعدك على القرارات. هلا بنيجي لشيء اسمه براند فويس. البراندز زي ما كنا حكيين قبل وسمعتوا من إيليا وكاتيا انه كل براند هلا عم يتعامل معه كاشخاص، ما بنقدر صرنا نتعامل معهم كشركات جامده ناشفه. انا عشان اشتري من هاي الشركه واكون لويال لها لازم احبها، فعشان احبها لازم يكون لها شخصيه معينه زي اللي حكينا فيهم قبل شوي. كمان لازم يكون لها صوت معين. ايش يعني الصوت؟ الصوت يعني كيف بتحكي مع الكاستمرز تبعهم. فهي هاي الشركه بتحكي معهم بطريقه بروفيشنال، بتحكي معهم بطريقه ريلايبل، برضه اخذناها من البيرسوناليتي، بتحكي معهم سوشيال طبعا من الاسم ومن الاهداف تبعتهم، وكيرينج لانها بتتعامل مع تشاريتيز. فانا هدول بطلعهم انا من عندي بعد يعني من اكسبيرينس تطلع هاي الاشياء وبطبقها. ليش بحتاج اعرف البراند فويس؟ عشان ايش احكي مع الكلاينتس. فانا باجي بقول للبراند، بقول لهم يا سوشيال تشاريتي
طريقة حكيكم وكتابة الكونتنت على السوشيال ميديا، على الويب سايت، وعلى أي شيء بتبعتوه أو بترسلوه للتارجت أودينس تبعكم لازم يكون بهاي الطريقة. وبعدين هدول أمثلة إنه أشياء بيقدروا يعملوا لها generation. يعني باجي بقول لهم what you do، هم بيعملوا digital presence anywhere anytime للcharities اللي احنا بنحكي عنهم. caring، فإذا let them be heard، هدول بطلعهم أنا من عندي. بعدين growth، get your charity projects covered. technology، it is technology solved، technically solved. فهدول examples بيقدر الكلاينت يا إما يستخدمهم، يا إما لما يجي يطبق كونتنت يستخدمهم كجايد، إنه لازم أمشي بهاي الطريقة، لازم أطلع مسج caring تشبه هاي، لازم أطلع مسج growth تشبه هاي، technology بتشبه هاي. فهاي كتير مهمة، وهذا جزء كتير مهم من البراند استراتيجي اللي بيقدر يطبقه ويشتغله، رح يساعد البراند تبعته، وبتساعد حالك لما أنت تشتغل موك ابس إنك تستخدمهم. فهلا رح تلاقوا هدول الجمل أنا مستخدماهم في الموك ابس برضه، لأنه الموك اب مش بس لازم يكون اللوجو لحال مطبق على كل محل وخلص. بدك تحط اللوجو، بدك تحط الايدنتيتي، وبدك تحط أي إليمنتس ثانية أنت عملتها، سواء عناصر بصرية، أشكال أو باترن، وبدك تحط المسجنج كمان عشان تفرجيه البراند كشكل متكامل كيف رح تكون. هلا بنيجي للبراند اتريبيوتس، هذه تقريبا صار كل المصممين بيطبقوها، وصاروا فاهمين اني انا لازم افهم شو صفات هذا البراند عشان برضه اللوجو تبعي هل بحقق هاي الصفات، هل هو مودرن، كرييتيف، كلين، كيرينج، يونيك، انوفيتيف، سمبل، ريسبونسيف. فانت كمان هاي الصفات لازم تطبقها على الشعار وعلى الهوية. نعم أستاذة هديل، إذا بعد إذنك لو سمحتي. أكيد. في طبعا لأنك طلبتي الأسئلة ففي أسئلة جت. يلا. هل من المفيد للمصمم تصميم مشاريع افتراضية إلى شركات عالمية لغرض التعلم وعرضه كعمل حقيقي؟ لازم المصممين يعملوا هيك. ليش لازم؟ لأنه مش دائما أنت عندك مشاريع تبني فيها بورتفوليو، وكمان مش دائما عندك الحرية، الكرييتيف فريدم، انك انت تسوي بالمشروع والتصميم اللي انت بدك اياه، لانك تكون محدود باشياء زي كل اللي حكيناه او محكوم بالكلاينت تبعك. فلما تخلق انت مشاريع وهميه من بريف وهمي، او تاخذ بريف من مواقع اللي بتعطيك بريف مجانا، انت بتقوي البورتفوليو، بتقوي السكيلز تبعتك، بصير عندك خبره بدل ما انت تستنى يجيك عميل حقيقي. وبنفس الوقت البورتفوليو تبعك بصير فيه مشاريع تقدر تبلش تاخذ فيها مشاريع من عملاء تانيين. بس اهم شيء انك تحكي انه هذا المشروع كونسبتشوال، او هذا افتراضي، او هذا مش حقيقي، عشان تكون يعني واضح وصريح مع كل حدا عم يطلع على البورتفوليو. الناس بدها توظفك مثلا تعرف انه هذا كذا. نعم. بس شكرا لك استاذه هديل. هذا كان سؤال من ندير. طبعا في سؤال ثاني اذا بتسمحي لي من جديد علشان تضمنينهم من ضمن المحاضره الشيقه تبعك او تجليهم لبعدين. شوقي بيقول الفرق بين اني اعمل براند لشركه جديده او ان اعمل براندنج لشركه موجوده. ما هو الفرق؟ في فرق، في كتير اشياء من اللي انا بطبقها هلا بالريبراندنج تختلف عن البراندنج. هلا هاي بدها جلسه طويله، بس تقدر تشوف اخر مشروع انا عملته تبع الهيلتون، فيه اجوبه كامله تقريبا عن كيف انا امسك مشروع ريبراندنج. بتلاقوه على اليوتيوب، اسمه هيلتون ريبراندنج تحت قناه ذا فيوتشر اكاديمي. فيه شرح كامل بالتطبيقات وايش الاسئله لازم تسالها قبل ما تشتغل. يعني لازم تعرف انه انا ليه بدي اغير التصميم اصلا، ليش الشركه بدها تغير، شو المشكله، فبناء عليه باخذ قرارات معينه. كمان سؤال كثير مهم لازم تعرفه انه هل التغيير اللي راح اعمله لازم يكون جذري ولا بس تعديلات بسيطه. فبالتالي انا في كثير اشياء بالبراند استراتيجي انا بوقفها ما بستخدمها، او بالعكس برجع بعمل براند استراتيجي من الصفر. اذا انا بدي تغيير جذري، اذا انا بدي اغير مين التارجت اودينس، بدي اغير من صفات البراند، بدي اغير كثير اشياء حسب. يعني الريبراندنج اصعب بكثير من اعاده من تصميم لشركه جديده.
فشوفوا هداك الفيديو، بقدر احط لكم لينك بعدين عندي على الانستغرام او هون بنقدر بالكومنتس اذا حدا بيقدر يحصله. اسمه هيلتون ريبراندنج على قناه فيوتشر اكاديمي. نعم، شكرا جزيلا لك استاذه هديل. طبعا هذا بيجاوب على سؤال عبد الله مرشد، ما هي المواقع التي تعطي بريف مجانا او للتدريب؟ استاذه هديل طبعا بتشارك اياها في الشات، وكمان على موقعها الانستغرام بتشارك موقعها على الشات لاحقا او بتعرضه. استاذه هديل، في طبعا سؤال منك للجمهور، بس خبريني متى تبقين تعرضينه. خلينا من هلا نحطه، خلينا نعرف. بس قبل لا اخليه بعد عشان اقاطعك مره واحده، لان محاضره شيقه ما بدي اقاطعك كثير. في سؤال من احمد طاهر يقول، طبعا انا بعرض سؤال للاستاذه هديل للجمهورنا الافاضل. جمهورنا الافاضل حاليا المتواجدين 157 شخص يتابع محاضرتك استاذه هديل. الجمهور لو سمحتوا جاوبوا على سؤال استاذه هديل: كم منكم يقدم للعميل عند عرض تصاميمه المقترحه دراسه عن المشروع لترافق التصاميم؟ فالاجابات هي نعم، انت كمصمم تقدم استراتيجيه متكامله. الخيار الثاني نعم، اقدم دراسه بسيطه للكونسبت وفكره الشعار. 3 لا اقدم اي دراسه، بل اقدم التصاميم حصريا وبشكل كامل. 4 اقدم تصميم الشعار فقط بدون تفاصيل اخرى. اثناء ما يجاوبون استاذ هديل، في سؤال من احمد طاهر يقول: متى يخلص الكتاب؟ متى سوف تنتهين من كتابه الكتاب؟ والسعر المتوقع وامكانيه اتاحته لدول اخرى. اوكي، خلينا نحكي على هاو تو ديزاين ا لوجو. هو مشروع نتج من حاجه برضه، لانه انا برضه مصممه وبضل ادور على الريسورسز، وكمان انا مش دارسه تصميم لا بكليه ولا بجامعه، فما عندي المصادر اللي تشرح لي آلية وخطوات تصميم الشعار. كلياتها اجتهادات شخصية، كلياتها بروح بشوف أنا المصممين التانيين شو بيعملوا، بسأل ناس، بسأل منتورز. كان الموضوع صعب بالنسبة إلي، وعم بشوف عندنا كمان باتحاد المصممين كثير في مصممين عم بواجهوا نفس الصعوبة. فقررت إني أكتب هذا الكتاب، وطبعا لازم يكون متوفر في كل العالم، لأنه صار مطلوب بكل دول العالم، مش بس احنا محصورين. هلا احنا انت في انترنت، فمش محصور في دوله معينه. رح يطلع لدول الخليج، رح يكون موجود بالشرق الاوسط، رح يكون موجود بافريقيا، ورح يكون برضه اوروبا وامريكا غالبا. قد ايه بده وقت؟ يعني خلينا نقول، وبدي اطلب من الكل يعني يصبر معي، لانه انا عم بعمل كل شيء. يعني انا بعمل الريسيرش، وانا اللي بكتب، وانا اللي عم بصمم الكتاب، وانا اللي عم بضيف الالستريشنز والفيجوالز، وانا اللي عم ببني الويب سايت التابع للكتاب، وانا عم ببني التمبلتس كمان اللي رح تيجي فري مع الكتاب، ورح تكون شامله لكل شيء. ما بدي اياه يكون ناقص ولا اي معلومه قدر الامكان. فتحملوا معي، يعني بتوقع بدي كمان 2 إلى 3 أشهر بعدين بس خلص فيه طبعا الطباعة والنشر وكل التفاصيل. ما السعر شاء الله. لسه مش بعد محدد. يسأل نعم السعر المحدد واللغه كذلك. اللغة بالإنجليزية، أول طبعة راح تكون. بحقق حاله بالسوق، تأكد من كل شيء. ولأنه كمان أغلب المصطلحات وأغلب شايف مثلا البراند استراتيجي بشكل عام أسهل عليك أنت تاخذها إنجليزي، عشان إذا بتحب تعمل ريسيرش أكثر، لأنه متوفرة المحتوى موجود بالإنجليزي. المحتوى العربي اللي بيحكي عن كل شيء بدي أحكيه تقريبا مش موجود، فراح يكون صعب على المتلقي إنه يبلش فيه. خلينا نبلش باللغة الإنجليزية، بعدين نعمل ترجمة وبننزله بكل الدول العربية إن شاء الله. والسعر لسه مش محدد. الكتاب تقريبا رح يكون 300 صفحة. رح أعمله هارد كفر عشان يكون زي تعرف الكتب اللي بتشتريهم بالجامعة وبضلك ماسكه وتدرس منه. نعم. بيتحمل، يكون هيفي ديوتي، كل مشروع بدك تفتحه وبدك تاخده معك وين ما بتروح. فيعني في شوية كوست. ايش رح ينعكس على السعر ما بقدر اقرر هلا صراحة، لسه بكير. نعم، شكرا لك. ظاهر الكل منتظر الكتاب بلهفة وشوق. سؤال من إبراهيم يقول: كيف ممكن الواحد يتثقف أكثر في موضوع البراندنج من ناحية شخصية، من ناحية الشخصية الخاصة بالبراند والأسئلة التي يجب طرحها؟ وإذا في مصادر بتشرح الموضوع نرجو الإفادة. طيب، هم زي ما قلنا ما فيش مصدر واحد تقدر تروح عليه، واغلب المصممين اللي داخلين على هذا المجال بيكونوا مش دارسين في الجامعات، وحتى الجامعات والكليات في كل مكان بالعالم
ما عم توفي الشرح حقه. وهذا الموضوع اصلا عم بتطور وبتغير، فيعني المعلومات اللي رح تكون موجوده رح تتغير مع الوقت. كثير اشياء عم تطلع لقدام، لازم الواحد يضله اب تو ديت. فاذا بعرفش اذا انا على الشاشه تقدروا تشوفوا نعم. وراي الكتب اللي موجوده، وانا مقسمه خزاناتي. مثلا هذا السكشن براندز وبراندنج، يعني نظريه عن البراندز. رح تلاقي عندي ذا براند جاب، كتب مارتن نومر. رح تلاقي عندي زاج ذا براند فليب. رح تلاقي مجموعه كتب تحكي عن البراندز والبراندنج. هدول هم زي ما تقول الكتب الرئيسيه اللي بناخذ منها كل المعلومات، وكثير معلومات. حتى مثلا هاي السلايد اللي انا واقفه عليها ماخوذه من هدول الكتب. بفهم شو مكتوب، ما بيكون حاططها بهاي الطريقه، بس بفهمها وبروح انا بطبقها بهذا الشكل وبتبلش تنتشر. الكتب الموجوده هون رح تلاقيها برضو عن استراتيجي، براند استراتيجي، وكيف اطبقها، وعن الماركتينج، وعن هاي التفاصيل اكثر من انه تصميم. الكتب هدول هي كتب تصميم. رح تلاقي ديزايننج براند استراتيجي، لوجو لاف، براندنج ايدنتيتي، لوجوراما، في مجموعه كتب كبيره كلها لازم تمر عليها. يعني لازم يكون عندك المصمم القدره انه هو يجيب كتاب ويقراه ويستخلص منه معلوماته الخاصه ويطلع منه اشياء عمليه زي هيك يقدر يطبقها يفيد فيها البراندز تبعتها. كمان في اونلاين تقدر تروح على اليوتيوب مثلا، او تقدر تتابع ناس على الانستغرام. انستغرام اكثر مكان للمصممين مفيد، فبتروح بتتابع كل الشخصيات اللي بتفيدك بالبراندز. يعني عندك مثلا مورجاندا، عندك كريستو، عندك جاست كرييتيف، عندك ستيفن هوغن اظن اسمه، كل ميليندا ليفزي. كلهم هدول ناس بتحكي براندز وبراندنج. فهدول الناس اذا بتتابعهم انت بتستفيد منهم. بينزلوا كاروسلز، بينزلوا فيديوهات، بيطلعوا لايفز. انت لازم تجتهد وتروح تدور على هذه الاماكن. على اليوتيوب برضه نفس الناس هدول عندهم على اليوتيوب بحطوا فيديوهات وبيشرحوا تفاصيل اكثر، فبتقدر تتعلم منهم وتطلع انت بالنهايه اللي بيناسبك. يعني مثلا انا عملت إشي هذا اللي احنا السلايد اللي واقفين عليها، اذا بنقدر نرجع على السلايدز. نعم هي اوريدي على الشاشه. اوقف التصويت فقط. تقريبا 100 شخص please. صوتوا، هم 63% من الحضور، وراح اشارك بالنتائج. والاسئله طبعا في 10 اسئله موجوده حاليا، راح اجلها الى بعد البرزنتيشن اذا في وقت. عشان يضل هذه معنا وقت. النتيجه موجوده، تفضلي على الشاشه. اوكي. يعني أنا مبسوطة إنه في نسبة 13% بقدموا دراسة استراتيجية كاملة. إحنا هذا اللي بدنا نوصله. حتى أنا قبل زمان كنت أحكي هذا الشيء مش شغلنا. إحنا كمصممين هذا إشي نظري، شغل ماركتينج مش شغل مصممين. بس مع الوقت ومع الخبرة بتكتشف عشان أقدر أطلع بتصاميم عن جد قوية وصح لازم أدخل بهذا المجال. فعندك نسبة 13% ممتازة بيعملوا استراتيجية كاملة. وهذا اللي احنا المين ستريم. كنت متوقع انا هذا الجواب هو يكون اكثر نسبه. بقدم دراسه بسيطه للكونسبت الشعار. في كثير ناس بتيجي بتحكي تارجت اودينس، في كثير ناس بتعمل يوزر بيرسونا، في كثير ناس بتيجي بتعمل الدراسه الرئيسيه للمنافسين. وبتكتب كونسبت بتقول له والله فكره الشعار بتاتي من 1 2 3، فانا ربطهم بهاي الطريقه. فهي هذا العام ال 65%، وسعيده انه هذا الرقم عالي برضه. فنقدر نكمل هيك، وان شاء الله انه هاي البرزنتيشن ترفع من نسبه ال 13%. جميل ان شاء الله. ان شاء الله. السلايد موجوده عندكم؟ نعم. ذا براند اي دي كارد. هلا هاي انا طلعتها للكتاب حصريا، موجوده بالتمبلت. اخترعت شيء اسمه ذا براند اي دي كارد اللي هي هويه البراند بشكل مختصر. هلا كمان هذه بس لانها للكيس هاي فيها بس هدول الست عناصر. بالتمبلت هي راح تكون تقريبا فيها 8 عناصر او ممكن 10 كمان. هذه راح تكون هويه البراند هاي اللي بناء عليه راح ياخذوا كل قرارات تصميميه او الماركتينج او اي محتوى بدهم يطلعوا فيه. فباجي بقول له مين اليوزر كوميونتي مع الشرح هذا السؤال ليش هو، عشان انت كمان لما تيجي تسال الكلاينت تعرف انه ايش شو اساله. طيب او هو اذا بده يعبيها يفهم شو قصدك بيوزر او كوميونتي. خلي كل شيء واضح. هم قطري كوميونتي نون بروفيت اورجانيزيشن، وبنفس الوقت هاي اخذناها من السلايد تبعت التارجت اودينس. فكله كله بيشبك ببعض. بعدين عندي الكالتشر، كيف الكوميونتي بدك اياها توصفك. فبدي توصفني اني انا موديل، بدي توصفني اني كيرينج، بدي توصفني اني ريلايبل،
وتذكروا انه هدول اخذناهم من الاتريبيوتس واخذناهم من البراند فويس. من الاهم الاشياء اني اعرف شو الاكس فاكتور، شو اللي بيميز هاي البراند عن غيرها. فهم تكنولوجي دريفن، عندهم تقنيات والجوريثمز كثير قويه، فبيقدر يخلقوا ويب سايت كثير بسرعه، وكمان كاستمايزبل وعليها البراندنج تبع الشركه اللي قاعدين عم بيعملوا لها اياها، وبيطلعوا لهم موقع وابلكيشن شغالين 100% وبسرعه ومناسبين لهم. البينفيت والفاليو، ليه محتاجيني هدول اليوزرز؟ هاي التشاريتيز ليش محتاجيني؟ لان انا بقدم فول سيرفيس كامله، بعملهم فاست انتجريشن، بركب لهم كل شيء بسرعه، وبلا براندد بلاتفورمز كمان بتكون مش عامه، بتكون مخصصه وكستمايز لهم. تون اوف فويس حكيناهم، بيرسونال، سوشيال كيرنج وريلايبل. لوك اند فيل، هذه استخلاص انه طب هاي الشركه كيف بده يكون شكلها عشان يتقبلوها الكاستمرز. فهم طبعا بتقدر تحط اكثر من هيك، بس انا بقول لك هي مودرن ريسبونسيف وبروفيشنال. بناء على هاي براند اي دي كارد راح اخذ كل القرارات بعد ما اخلص البراند ديفرنشيشن. براند ديفرنشيشن هي كيف اميز البراند تبعتي عن منافسينها، شو اللي بخليني الحدا الوحيد مثلا اللي بيعمل هاي الشغله، او اكثر حدا مميز انه مثلا احسن سعر، افضل سيرفيسز، اكبر، اصغر. يعني ايش الاشي اللي بخلي البرودكت تبعي مور ابيلينج للكلاينتس، فانا بقدر اني يصيروا هم يشتروا مني، يحبوني اكثر، يكونوا لويال ويحكوا عني بطريقه ممتازه. فببلش باول شيء اللي هو اسمها ميشن ستيتمنت. طبعا كل شيء فيه له طريقه معينه لازم تطلع فيها. ميشن ستيتمنت هي اهم شيء لازم تكون موجوده بقلب البراند. بقلب البراند يعني ايش؟ يعني هي شو البراند بتعمل بجمله مختصره. طبعا في شركات بتطلع جمله لسه مختصره اكثر من هيك، مع الوقت بتصير اقصر لانه خلص الناس بتصير تعرفها. اوقات ممكن تستخدمها هاي تكون الهيدر على الويب سايت مثلا، وهي المعرف، او بتنحط في البايو مثلا في السوشيال ميديا او اي مكان ثاني. فباجي بقول انه الميشن ستيتمنت، هدف هاي البراند هو to provide fast customizable، كل كلمه لها سبب، online platforms for charities to run successful fundraisers through technology and care. فهاي كتير مهم الميشن ستيتمنت. انا يعني بتمنى كل المصممين يقدروا يطلعوها ليخدموا البراند، بس هي زي ما قلنا جزء من البراند استراتيجي. بعدين باجي بطلع شيء اسمه فاليو بروبوزيشن. انا رح افرجيكم هلا الفورمه تبعت كيف اطلع فاليو بروبوزيشن، وفي لها شرح مسهب طبعا بالكتاب رح تكون. فباجي بقول فاليو بروبوزيشن اللي هي شو الوعد اللي انت كبراند بدك تقدمه للتارجت اودينس تبعك. انا بوعدكم بايش، شو رح اقدم لكم وكيف وليش. طبعا هاي لها فورمه، هلا بفرجيكم اياها من وين طلعتها. شفتوا البراند اي دي كارد، وشفتوا الاشياء اللي طلعناها فوق، الفويس والاتريبيوتس والتارجت اودينس، كل شيء رح يتطبق على الفاليو بروبوزيشن. وهي تقريبا اهم جمله. فاليو بروبوزيشن ستيتمنت هي اهم جمله ممكن تكون البوصله تبعت البراند انها تاخذ اي قرار في المستقبل. فكل شيء بيكون يتمحور حوالين هاي الجمله. فباجي بقول له social charity provides Qatari non-profit organizations fast, customizable and branded web and mobile softwares, offering a powerful payment processor which helps in boosting fundraisers in a caring and professional relationship. كيف طلعتها؟ هيهم. طبعا انا كنت بقدر امشي على البي دي اف، بس انا بفرجيكم فايل الستريتر عشان تحسوا قد ايه انه انت بايدك تقدر تطبق هاي الاشياء. يعني انت كمصمم مش اشي بس انا عم بشوفه يا ربي كيف بدي اعمله، اشي اسهل مع الخبره وممارسته، سهل بصير. وكل شيء اذا في له فورمه وجايد، انا ما بجي بقول لك يلا اكتب فاليو بروبوزيشن وبتركك زي المصادر اللي كنت اشوفها وكانت اتغلب بهذا الموضوع. اللي عم بياخذ وقت بكتابه الكتاب انه اعمل هاي الاشياء. اجي اقول لك كيف تكتب فاليو بروبوزيشن مستوحاه من البراند نيم، انا اوريدي طلعته، اليوزر والكوميونتي اوريدي طلعتهم، الاكس فاكتور، اندستري، مش كلياتهم طلعناهم. فبس باجي بركبهم مع بعض في الفقره هذه بكل سهوله وبكل بساطه. طالما انا حددت المعطيات بقدر اطلع المخرجات بسهوله. فبتلاقي كل التفاصيل هاي benefit value tone of voice. خلينا ندخل على الفن بارت
اللي هو كل حدا بدخله بعد ما نخلص آخر إشي كاتب كتاب The Brand Flip اللي هو مارتن نيوماير. الكل لازم يكون عارف اسمه، الكل لازم يكون عارف الكتب تبعته. هذا هو براند فليب. أنا بقرأه بجوز قرأه 5 أو 6 مرات، كل مرة بطلع منه بنتيجة معينة أقدر أطبقها. فهو اخترع إشي اسمه The Onlyness Statement. يعني إيش الإشي اللي أنت كبراند الوحيد اللي بتتميز إنك بتعمله، أو أكثر حدا تتميز إنك تعمل هذا الشيء. يعني ممكن يكون لك منافس ممكن يعمل إشي يعمله زيك بدرجة معينة، بس أنت بتعمله بطريقة أفضل منه. فهي لها فورمة. نفس الشيء، خلينا كل إشي يكون له فورمة، مش إنه إحنا من عقلنا نقعد نقول طب إيش أعمل، طب إيش أكتب، شو بدي أسوي. وهذا اللي إحنا أغلب المصممين عم بيعانوا منه. فباجي بقول لك الفورمة هي، وكمان برجع بفرجيها بالبرزنتيشن للكلاينت عشان هو كمان يفهم علي. باجي بقول له عندك الوات، how, who, where, why و then. كل واحدة فيهم شو هي. the only ايش الكاتيجوري تبعتك حطها هون. ما احنا اوريدي طلعناهم، فهي صارت صفت املأ الفراغ. عشان هيك انا بسهل عليك حياتك حتى انك تطلع اشياء اللي لها علاقه بالبراند استراتيجي من غير ما تصير انت ضايع ومش عارف من وين ابلش. how what how are you different اللي هو الاكس فاكتور تبعك، شو اللي بيخليك مختلف عن غيرك. who مين اليوزرز تبعونك التارجت اودينس. where اعطيني اللوكيشن. why do your users need you ليش بيحتاجوك اصلا. وين تحكي انا بفتره كذا بالترند كذا. فبتيجي نطبقها على البراند. بقول what هي the only customizable software solution. الباقي بعطوا templates. هدول لا بيعملوا لك customizing، بدرسوا البراند، بدرسوا التشاريتي، وبخلقوا لهم ويب سايت وبسرعه كمان. بخلقوا لهم ويب سايت مناسبه لهم تخدمهم بالكبسات المناسبه باليو اكس والواير فريم اللي بيناسبهم هم. how كيف offering fast branded web and mobile applications. هو لمين for efficient charities and non-profit organizations. الcharities اللي بدها تكون فعالة أكتر وتطلع يعني to generate more fundraising وزي ما تقولوا سواء كانت برضه نقدية أو عينية، بس بهاي الحالة رح تكون نقدية لأنها payment gateway مركبة عند كل ما تيجي تشتري شيء زي باي بال فيزا كذا بيكون في بوتن تبرع بمبلغ كذا بواقعهم وبالمواقع الثانية. وين بقطر؟ ليه؟ they want a fast and easy to apply solution to increase their funding في عصر التكنولوجيا والحياة السريعة. هلا أنا باخذ هاي وبروح بكتبها فقرة كمان مرة اسمها the only statement، بس بركبها مع بعض. social charity is بركب كل الجمل على بعض. the only customizer برضو هاي رح تكون بوصلة في التعامل، وكمان تنبعت بالبيتشز لما اجي انا اجيب تشاريتي واشرح لها عن البزنس تبعي. في لها كثير استخدامات، رح يكون لها شرح مفصل اكثر. براند اكسبريشن بلشنا بالشيء البصري اللي احنا المصممين بنحبه اكثر. خلينا نشوف، وكثير ناس صارت تعرف لانه صارت تشوف بيهاس وتشوف المصممين ايش بينزلوا، كيف البرزنتيشن تكون تبعهم، شو العناصر اللي لازم تكون موجوده. يعني مش بس احط اللوجو الكونسبت شويه موك ابس وخلص. في كتير اشياء البراندز تحتاج انها تكون موجوده عشان تستخدمها لما انت تروح بعد ما تسلمهم ملفاتهم. فباجي انا بحب، وفي كتير مصممين ما بيحبوا يعرضوا الشعار دغري، بحب يحط الكونسبت والشرح اول بعدين يبلش يعرض الشعار. انا لا، بقول له هي الدراسه، هي الشعار، وهلا بقول لك ليش. فباجي بحط الايكون اول إشي مع خلفيه مع صوره، او بحط موك اب عليه الشعار وعليه الايدنتيتي. بعدين باجي ببلش بقول له الفيجوال ايدنتيتي رح يكون فيها ديسيجن رود ماب. وهذا الشيء كمان انا اعتمدته، صار لي فتره طويله عم بشتغل عليه، ان اللي هو تلخيص كل الدراسه اللي عملناها فوق بصفحه واحده بسيطه تقول لي انه اشتغل التصميم لازم يكون 1 2 3. فباجي بقول له ديسيجن رود ماب، تصميم اللوجو، تصميم الهويه والتطبيقات. فباجي على ديسيجنز رود ماب بقول بناء على الدراسه. طبعا عادة بتكون معقدة أكتر من هيك، بس هاي البراند كنت محتاجة بس هدول، يكون فيها تفاصيل كتير أكتر، وبضل أكتب على الورق لحد ما أحس إنه، وكمان للتو أوبشنز. يعني بقى أوقات بعمل رود ماب لكل أوبشن. أوبشن واحد الاتجاه تبعه كذا كذا وبيناسب كل الدراسة اللي عملتها قبل. أوبشن اثنين لا، ممكن يكون بدل ما أحكي أنه لازم أستخدم نيجاتيف سبيس بقول لازم أستخدم لاينز وجريدينتس، لأن هاي بتوحي عن التكنولوجي وبتوحي عن الكوميونيكيشن والاتصال وكذا.
فباجي بقول اذا هو قال لي fast and easy to use and apply software، فاذا يفضل الشعار يكون شكله كبطن مثلا، لانه بيعكس تكنولوجيا. في عندك basic shapes، انا بدي استخدم الدوائر هون. ليه؟ لانها بتعكس الكوميونيتيز وتشبه الناس وبتحكي عن اليونيتي وكومبليت سيرفيسز. بيسك لاي اوت، كيف بده يكون التصميم، كل شيء بده يكون aligned left، لانه احنا عم نحكي سوشيال معناها تكست، معناها نصوص، معناها كلام. فالكلام عاده بيكون زي ما انا عامله alignment هون، ببلش من الشمال وبكتب، ما عملته سنتر، ما عملته من اليمين. وحتى الشعار رح تشوفوه، واللي بيعرفوا الشعار من قبل رح يشوف انه الشعار كل شيء الايكون مبلش شمال وتحتيه النص شمال جاي. فهي كلها اشياء بتعكس القرارات اللي انت بدك تاخذها. في كمان شغله بدي تلاحظوها، انه حتى البرزنتيشن نفسها تطبيقاتها متاخده من الديسيجنز رود ماب. فرح تلاقي كثير اشياء انا مستخدمه دوائر بالتصميم، رح تلاقيني الوان الشعار والهويه مستخدماها ثرو اوت برزنتيشن. ليه؟ بقدر كنت احط لون اسود، بقدر احط اخضر، لا انا استخدمت الوان الهويه والشعار عشان باللاوعي اثر على الكلاينت انه هاي الوانك، وكمان عشان يشوف فرق بين برزنتيشن رقم 1 تاعت اوبشن 1، برزنتيشن رقم 2، برزنتيشن الثاني الوانها نهدي واصفر، رح يحس في فرق بين الخيارين. فانت باللاوعي برضه بنفس البرزنتيشن بتاثر على الكلاينت تبعك. براند اتريبيوتس كمان مره بحطها، فبناء انها مودرن ويونيك وانوفيتيف رح تكون الاكسكيوشن لازم يكون كلين، سوليد كلرز، سمبل بيسك شيبس. functionality smart technology led solution mixed with care and giving. فاذا لازم يكون negative space، ولازم يكون هون dynamic logo، لانهم عندهم اكثر من لاير للتعامل. فهم بدخلوا تكنولوجي وبدخلوا جروث وبدخلوا الشعار الرئيسي، وفي له خيارات ثانيه هلا رح افرجيكم اياها، اللي هي الهارت، اخذناها طبعا من المايند ماب، هلا بفرجيكم اياها. الهارت والستار والليفز هلا بفرجيكم اياهم كمان. باجي بعمل مود بورد. المود بوردز انا بشكل عام جديد صرت يا اما بستغني عنهم، لان انا ممكن اعملهم شيء انترنالي انا بيني وبين حالي، مش ضروري افرجيهم للعميل، يا اما بفرجيه شيء بسيط فني زي هيك. فهي بتكون زي كولاج، لا صور ممكن تعبر عن المشروع، مثل هاي قصيتها مثلا بعدين رجعت استخدمتها، والصور حتى رجعت استخدمتهم، او لا تصاميم ثانيه من مصممين ثانيين، انه افرجي انه هذا الدايركشن اللي نمشي فيه. بدنا نستخدم تشات بابل، بده يكون شيء هيك بيشبه السمايل، بده يكون مثلا نيجاتيف سبيس، بده يكون استخدام للقلب. الالستريشنز كمان لانه هو كان طالب ايكونز، فمثلا الايكونز بدها تكون بطريقه معينه بالوان معينه. فهي بتكون يعني الهام واستلهام كيف بده يكون تصميم البراند اللي رح يجي. فبقول لهم بناء على كل شيء، وبناء على هاي المايند مابينج عشان تطلع في ريسيرش كتير كتير طويل. انا بعمل ريسيرش على البزنس نفسه، خصوصا اذا كان موجود اوريدي، بروح على الويب سايت تبعه، بروح على السوشيال ميديا تبعه، بقرا الناس شو بتحكي عنه، شو المشاكل وكذا. بعدين في ريسيرش الاندستري نفسها، طب كل المنافسين، وفي ريسيرش المنافسين، بروح بشوف الويب سايت تبعهم شو بيعملوا، شو الناس بيحكوا عنه، شو بيحبوا وشو ما بيحبوا. في ريسيرش للكي ووردز اللي انا بستنبطهم من كل الدراسه اللي عملتها فوق ومن اللي بريف. باجي بقول انه هو بيحكي عن تكنولوجي، سوشيال، تشاريتي، واكسلنس. هدول اكثر. طبعا انت بتقدر لك الحريه بالمايند ماب تطلع قد ما بدك كلمات، المهم قد ما بتقدر تحاول انه الكلمات المرادفه للعنوان تكون قابله انه يكون لها شكل، يعني قابل انها تنرسم، عشان انا بعدين اسهل على حالي. باجي بقول، وطبعا ممكن تكون هي مش بس انها تنرسم، يعني انا لما اقول انها بالتكنولوجي فيها بوتنز، انا بدي شكله يكون بوتن، بس هي مش انها ايكون بوتن. بس هون بالسوشيال انا اخترت البابل سبيتش، انا بدي ارسم بابل سبيتش، وبدي ادمجه مع هارت، بدي ادمجه مع بيبل، مع جروث، بدي ادمجه مع ستار. هذا الهدف من المايند ماب، انه انا احط كي ووردز، اصير اشبك، اقول ستار وهارت ايش بطلع لي اشكال، بروح بعمل سكتش. طب بيبل وجروث شو بيطلع؟ طب بيبل وبابل سبيتش. فهون بصير مرحله الحلوه اللي ببلش الواحد يطلع افكاره. لازم تعمل سكتش، لازم تحط افكار اللي براسك، مع الخبره كمان بتصير تعرف انك انت كيف ترسم ايكونز حتى لو ما كنت محترف رسم. فبدخل في اللوجو ديزاين، خلينا نمشي.
بحط له السكتشز. مش دائما انا بحط السكتشز، بس اذا كانت معموله بطريقه حلوه ومرتبه وانا نظفتها بحط له اياها. طبعا لازم يكون تصويرك احسن من هيك، بس هذا اللي اجى. فبحط السكتشز اللي انا اشتغلتها، بفرجيه اياهم شو الدايركشن، بحاول احط اللي بيشبهوا بعض جنب بعض. هذا مثلا الخيار الثاني كان، هذا هو غالبا بتذكر كان الخيار الثاني. هدول كلهم لعب على الخيار الاول، لاني دايناميك ايدنتيتي برضه قررت انه بدي اشتغل دايناميك لوجو، فبلشت اول سطر انه يكون دايناميك. هدول بتغيروا بتحركوا، إلها اكثر من شغله دايناميك، إلها قصه. بعدين عملت فيكتورايزيشن لمجموعه منهم، اخترتهم وجربت بملف الكونسبت. انا بعمل ملف اسمه كونسبت، بضل اجرب فيه كل السكتشات، باخذهم وبعمل لهم فيكتورايزيشن، بشوف مناسب مش مناسب، بركبه على الالوان، وبصير اركب فيه موك ابس مبدئيه، حلو مش حلو، مقروء مش مقروء، في شيء زيه. يعني هلا في اشياء هدول لقيت بعدين زيهم اشياء على النت، انا بطلعهم اول بعدين بروح بدور انه في شيء زيه ولا ما في شيء زيه. في افكار بتقول يا هذا ممتاز، يعني هي سي وشات بابل، بس رحت لقيت مثلا في شيء بيشبهه، باجي بقول له هي اللوجو مارك تبعك، هذا هو زي ما اتفقنا، هذا الايكون، هذا النص الايند شمال. اللوجو هلا بقول لك شو الكونسبت تبعه، شات بابل، في نيجاتيف سبيس بيرسون جوا وحرف السي، وربطت بالالوان كل شيء. السوشيال اللي هي البابل عملتها ازرق ولونت نفس الشيء النص. تشاريتي اللي هم الناس عملتها بالازرق وحرف السي برضه بالازرق. فحلو انه كمان تصير هيك تربط براسك وانت بتطبع. نمشي اسرع. لوجو ايكون حطيته لحال، هاي كلها اشياء مطلوبه بالبرزنتيشن لازم تكون موجوده. لوجو كونسبت، ليش انا عملت الكونسبت؟ حكيت له عملته من بيبل، شات بابل، لتر سي، وبحط له شرح صغير انها نيجاتيف سبيس. كمان مره باجي بوضح له اياها بصريا، بقول له اللتر سي شات بابل وهذا النيجاتيف سبيس بيرسون، طلع الايكون. هاي كل اشياء بتبيع وبتقنع العميل بقرارك. برجع بفرجيه انه انا فصلتهم الوان زي ما شرحت قبل شوي. لوجو كونستراكشن له كتير اشياء، ممكن تكون جولدن ريشيو، ممكن يكون جريدز، ممكن يكون بس هيك تعديل المسافات بين العناصر تبعت الشعار. بعدين كتير مهم لازم توفر اللوجو لوك ابس، ضروري كتير. يعني انا ما بعمل شعار واحد وخلص بقول له هذا هو بدك تعيش عليه طول عمرك، لانه هذا هو الشعار الرئيسي، بس انا على الويب سايت بستخدم هذا الفيرجن، بس سوشيال ميديا وكل محل ثاني بستخدم هذا الفيرجن. بعدين بحط له الايكون لحال. طبعا ليش تعرفوا الويب سايت؟ لانه راح يكون على ستريب نحيفه، فبعطيه هذا. وبعمل له ختم كمان. ختم له كمان استخدامات كتير اوف لاين. ببلش من الشيء اللي انا بحبه، احنا بنفصل الامبلمنتيشنز لحال والموك ابس لحال، بس بحب للتوضيح عشان افهمه كيف بده يستخدم هذا الشيء، احط الموك اب المناسبه مع التصميم اللي حطيته. فبعدين ومعلش انا بمشي على ملف الستريتر، بعدين بفرجيكم البي دي اف بس كيف بصير منظره، بس عشان تحسوا بالتصميم اكثر. ريسبونسيف لوجو ايش يعني؟ يعني الشعار اضل اصغره لحد ما اقدر استخدمه كل محل. اذا بدي اصغره على قلم بستخدم هاد او بستخدم هاد بطريقه صغيره. هاد مثلا الفافيكون او الفاف ايكون، وهي مقاسه 34 ب 34 تقريبا. هذا هيك بيجي على الويب سايت، فبفرجيه انه بنقرا، انه واضحه عناصره، ما فيها مشاكل، وانت حتى نفسك بتعطي لحالك دلاله انه تصميمي صحيح ولا لا. خلصت انا التصميم بفرجيه. اذا عندك اي شيء حسين خبرني. لو ممكن الدقيقة الختامية علشان ننتقل للمحاضرة الثانية، وبعدين راح نسمح نرجع عليك في فترة الأسئلة والأجوبة إن شاء الله. أكيد. أنا خلصت البرزنتيشن، راح أفرجيكم إياها على السريع. competitive analysis، برجع بحط ألواني وشعاري بين المنافسين. الدايناميك لوجو بعناصره، أعطيني بس دقيقة أفرجيهم. برضو بحطه وبعدين بفرجيه. بعرفش إذا طلع، لازم أفتحه لحال. أوكي. بفرجيها جي آي إف، أنا بعمل جي آي إفs كتير. بفرجيه تطبيق المسجنج هون مع الجرافيكال إليمنتس والباترن أنا اللي خلقتها. الخطوط المستخدمة، الألوان، الباترن اللي عملتها، والباترن هاي سيمليس. إيش يعني سيمليس؟ يعني إذا أخذت بلوك وعملت له ريبيتيشن يمين شمال فوق وتحت بكمل بعض، ما بتحس إنه انقطش. بعدين خلقت له، وطبعا فرجيته إياه بالايدنتيتي، خلقت له ايكون سيت كان مطلوب من الديليفربلز، وطبقت
كلياتها على الابلكيشنز. بدي افرجيكم هلا اخر شيء عملت له ويب سايت، عملت له موك ابس، ستيشنري، بنز، عشان بس ما ضل معنا وقت. اب ايكون عملت له. بعدين هون باجي بفرجيه زي ختام، بقول له اللوجو تبعك، واحد من المسجنج، الختم مع الخلفيه، هيك صار عندك روح كامله. بعدين باجي بعمل ستايل سكيب، بختم فيه المشروع، بقول له هاي اللوجو، الباترن تبعك هيك رح تطبق، هاي الايكونز، شويه موك ابس، ختمك، الميشن ستيتمنت، واحده من المسجنج، وبوسترز، وبعطيها. اخر شيء بدي اقول لك اياه انه في اكثر من طريقه تسلم هذا الملف. بتسلم بي دي اف طبعا، فبتسلمه للعميل بي دي اف. إلك الخيار يا اما تعطيه وتتركه هو يشوفه بعدين يرجع لك، يا اما بتسجل فوقه صوت، تفتح انت عندك على الكمبيوتر تفتح البي دي اف وبتسجل فوق صوت وبتروح تعطيه مع الشرح، يا اما احسن شيء انك تقعد معه وتمشي معاه ثرو ذا سلايدز وتشرح له عن كل سلايد ليش هيك عملنا وشو القرارات اللي اخذناها وكذا. وهيك انا بختم. وفي حلقه نقاشيه اللي بده يسكر اسئله، احنا بنقدر نقعد اسبوع نحكي بهذا الموضوع. يعني اتمنى ما اكون انا قطعت من وقت اللي بعدي، بس وتكونوا استفدتوا ان شاء الله، واي سؤال بنجاوب عليه بالحلقه النقاشيه. ما قصرتي، شكرا للمحاضره الشيقه استاذه هديل. هناك تقريبا اكثر من 10 اسئله مكتوبه لك على الكويستشنز اند انسر بوكس. اذا بدنا نغلبك يعني، اذا تقدرين لو سمحتي تجاوبي عليها اثناء ما احنا بنعرض المحاضره الثانيه. اكيد. شو رايك بتجاوبي عليها كتابيا؟ بجاوب عليها كتابيا اكيد، بفتح ما هلا قصر. البانل وبجاوب. شكرا وشكرا ويعطيكم جزيلا الف لك. عافيه وموفقين، وسام وجعفر ولكل الحضور كمان. شكرا كثير انكم اجيتوا، يعطيكم الف عافيه يا رب. يخليكي معنا لو سمحتي معاكم اكيد الى البانل. إن طبعا شاء الله. نقدم جزيل الشكر والتقدير والثناء الى الاستاذه هديل السيد احمد في محاضرتها الشيقه. واعتقد كثير من الاسئله اجت اكثر من المحاضره باللغه الانجليزيه الى الاستاذه هديل بانتظار كتابها، واسئله تتعلق باللوجو وتتعلق بالعملاء وتتعلق بالشهاده. اخذتنا الاستاذه هديل في جوله شامله عن الاستراتيجيه، ليس فقط باللوجو والتصميم والشعار، ولكن من الاستراتيجيه الى اخره. الان السيدات والساده الحضور الكرام والافاضل، مع المحاضره المنتظره بعنوان دور الخط العربي في المزاوجه التيبوغرافيه في تصميم شعارات الماركات العالميه. هذه المحاضرة التي طال انتظارها يلقيها علينا الأستاذ وسام شوكت من العراق. طبعا الأستاذ وسام هو ولد في البصرة في عام 1974، وهو فنان ومصمم حائز على العديد من الجوائز، ومقره في دبي. تتركز أعماله على فن الخط العربي والطباعة، وهو قد استوحى أعماله من الخط الكلاسيكي من دون المساومة على حرفيته. يعمل الأستاذ وسام منذ العام 2003 على تخطيط جديد سمي تيمناً باسمه أسلوب الخط العربي الوسام. وفي السنوات الأخيرة بدأ العمل على أشكال الخط، وهي حركة فنية تجمع ما بين الصفات الجرافيكية الموجودة في أشكال الأحرف الكلاسيكية والتجريد الغربي والفن التعريبي. طبعا الأستاذ وسام نظم العديد من المعارض المنفردة، وشارك في العديد من المعارض الجماعية. تتوفر تصاميم الخطوط والطباعة الخاصة بوسام في العديد من كتب ومجلات الفن والتصميم. طبعا الأستاذ وسام اسمح لي أني أقرأ لك مقولة، وهذه المقولة تقول بأن أشكال الحروف الجميلة لا تعرف حدوداً، لكن مخيلتنا ومهاراتنا هي من تضع حدوداً لها. نرحب جميعاً بالأستاذ وسام شوكت، الأستاذ الكبير في هذا المجال والذي طال انتظاره. الأستاذ وسام تفضل مشكوراً بإلقاء محاضرتك القيمة. شكرا أخ حسين، شكرا. مساء الخير. أشكر القائمين على المؤتمر، خصوصا الأخ جعفر، وأشكر الأخت هديل على المحاضرة الجميلة، طبعا استمتعت بها جدا. راح أبدأ بسرعة بالمحاضرة.
فاذا ممكن ممكن اعمل شير انا للسكرين الان. نعم تفضل استاذ. هل تشوفون السكرين؟ نعم واضح جدا. تمام اوكي. الموضوع هو يعني واضح يمكن من العنوان، له علاقة بالتصميم، الشعارات، يعني كدور المصممين الآن في السنوات الأخيرة لاحظت أنه خصوصا في المنطقة العربية يطلب منهم تصميم لشعار ماركة عالمية وتعريبها، احنا نسميه التعريب، واستخدامها. طبعا لاحظت انا في اغلب المدن العربيه لما اسافر اشوف كثير من البراندات العالميه الشعار اللي نعرفه احنا جميل ومصمم بشكل محترف، ولكن لما يجي الموضوع العربي هنا تكون الكارثه. وطبعا هذا اعزو الى عده اسباب، اللي هي يمكن اولا مرات الشخص اللي يشتغل في الشركة اللي قامت بالتصميم قد يكون أصلاً مو عربي يعني، وهذه أنا عايشتها بشكل واقعي قبل 15 سنة لما كنت أشتغل في براندنج ايجنسي. على العموم، فالموضوع المهم هو أنه إحنا عندنا مصطلحات كلها تصب بعلاقتها بالخط. طبعا هنا أنا ما أتكلم بس على الخط العربي، لأنه أيضاً هذا يطبق على حتى على الخط اللاتيني او الكتاب يعني بلغات اخرى. في احنا عندنا اللترنج، في عندنا التايب ديزاين، وفي عندنا التايبوغرافي، بس كل هذول اهميتهم تنصب لها علاقه بالخط، لانه هو هذا الاساس اللي من عنده تنبع كل الجماليات اللي نطبقها بالاشياء الاخرى بالفروع هذه. ناخذ بس تعريف بسيط عن كل وحده من هاي الاشياء. الكاليغرافي هو يعني انا طبعا كاتبهم بالانجليزي، راح اذكرها بالعربي. الكاليغرافي لازم نعرف انه هو تمرير يعني قلم الخط او التول الخاصه بالخط. يعني الشكل اللي يظهر من عنده هو احنا نسميه، يعني حتى نعمل كتابه ضمن طبعا شروط معينه وقوانين، هي اللي احنا نسميها فن الخط. اللترنج، واللي هو أنا صراحة ما جاي ألقى له الكلمة العربية المناسبة يعني، بس إحنا أيضا حتى في الخط نستخدم كونسبت اللترنج، اللي هو لما نقوم بكتابة كلمة أو تصميم لوحة ونقوم بالرسم عليها وتعديلها، أو ما نسميه إحنا التصحيح مرات، هو هذا بحد ذاته هو لترنج. أو لما مثلا نصمم فونت، بس مثلا نريد نكتب حرف من الحروف بقلم الخط ونرسم عليه بالقلم الآخر، نعدله أو نسمك الحروف، هاي العملية جاي نقوم بها احنا هي lettering. فهو lettering consists of يعني إنه الحروف تكون مرسومة طبعا، أو lettering ممكن إنه نرسم الحروف بشكل مرسوم، يعني إنه ما نستعمل قلم خط، إنه نجي نرسم الكلمة مثل نشوف مرات في البوسترات القديمة كانوا يستخدمون هذا الأسلوب كثير. تايب ديزاين أو تصميم الحروف الطباعية هي مسألة تصميم الحرف الطباعي باستخدام يعني الطرق الديجيتال. طبعا التايب ديزاين يسبقها عملية الكاليغرافي أو اللترنج، فإحنا مسألة الكاليغرافي هنا مطلوبة في هالموضوع. التايبوغرافي هو استخدام الحروف الطباعية وتوزيعها في تصميم معين على صفحة أو في بوستر، أو يعني صفحة الكتاب هي تعتبر تايبوغرافي لأنه فيها عنوان، فيها تكست، في ممكن العنوان ممكن يكون مائل، يعني كل هذه العناصر التلاعب فيها هو اللي يسمى التايبوغرافي. الكاليغرافي شنو راح يفيدنا؟ يعني تعلم علاقة الخط شنو يفيدنا كمصممين لما نجي نتعامل مع تصميم كلمة؟ بالتأكيد هو معرفة أشكال الحروف وبنائها والنسب
اللي موجودة في هذه الحروف هي اللي تخلينا نتوصل إلى تصميم صحيح. الإشكالية الكبيرة الآن الموجودة عند بعض المصممين اللي يشتغلون في هالمجال إنه ما عندهم معرفة مسبقة بمسائل العلاقات بين الحروف أو نسبها أو أنواع الخطوط أو شنو الإمكانيات اللي نقدر نستعملها يعني نستفاد منها من الخط العربي حتى نقدر نطبقها في التصميم. أنا هنا طبعا ما أطلب ولا قصدي إنه على كل مصمم إنه يكون خطاط أو يدرس الخط العربي بشكل يعني احترافي، لا مو بالضرورة طبعا، هو ممكن إذا الموضوع يحبه بالعكس هذا راح يساعده أكثر، بس قصدي إنه أخذ على الأقل خلي يكون عندك معرفة أولية أو معرفة بالتفاصيل اللي ممكن تساعدك أو اللي تطور المهارات عندك حتى تقوم بتصميم يعني نوع من هالتصاميم اللي الآن أصبحت مطلوبة كثير يعني. فالخط اللي هو الكاليغرافي يؤدي إلى اللتر فورمز، إلى أشكال الحروف، إلى الأشكال اللي راح نتعامل فيها في التصميم، سواء كانت حديثة أو راح تكون مرسومة رسم باليد أو راح تكون إحنا نريد نطابق فيها الماركة العالمية اللي راح نصمم مقابلها. بس بالنهاية معرفتنا في الخط راح تساعدنا بمعرفة أشكال الحروف. النظر على يعني نماذج جيدة من الخط العربي أو التصاميم راح دائما أنا أقول يعني تمرين النظر حتى إحنا كخطاطين يعني نستعمله، إنه بين فترة وفترة أنا أقلب وأطلع على الكتابات الخطاطين القدماء اللي جيدة طبعا، حتى دائما يكون عندي حساسية وعيني تشوف الأشياء الجيدة في هذه المخطوطات. المصممين أيضا يحتاج يعملون هذا الشيء، لأنه راح تنبني عندهم حساسية للأشكال الحروف ولتفاصيلها. هذه التفاصيل بعدين ممكن يسترجعوها لما يقومون بتصميم يعني وورد مارك أو لوجو تايب. هذه صورة الأدوات. السبب أنه خليتها للأسف لاحظت في السنوات الأخيرة أغلب يعني كثير من المصممين شفت خصوصا المتخرجين حديثا من الجامعات أنه ما عندهم مهارة استخدام اليد ومعتمدين كليا على الكمبيوتر، ما عندهم مهارة الرسم أو السكتشنج أو حتى يعني أبسط السكتشات ما يعملوها باليد، يعني يلجؤون رأسا للكمبيوتر. وطبعا هذه أيضا خطأ كبير، لأنه في فرق كبير من إنه واحد يعمل سكتش بإيده ويقدر يتحكم أو في روحية خاصة للرسم باليد أو الكتابة أو التصميم باليد، وبعدين ممكن يعني يعمل سكان وينظف هاي الأشياء. مثل ما شوفت الست هديل في المحاضرة عندها أنه عاملة سكتشات جميلة للآيكونز وبعدين هي اختارت منها وقامت برسمها بالإلستريتر. فالعملية نفس الشيء في تصميم الخط العربي أو تصميم عفوا الوورد مارك أو اللوجو تايب. فهذه بعض الأدوات اللي نشوفها اللي نستعملها، قسم منها طبعا يعني في التصميم. المصممين أيضا احنا عندنا خطوط رئيسية. أنا هذا سلايد دائما أشوفه في محاضراتي، لأنه احنا عندنا الكثير من الخطوط العربية، منها ما اندثر أو منها ما قل استخدامه أو منها ما تطور ووصل لنا إلى خلينا نقول هاي الأشكال الرئيسية اللي الآن تشوفوها على الشاشة. كل خط من هالخطوط طبعا إلى تاريخ وإلى استخدامات كان وإلى يعني مر بمراحل كبيرة إلى أن وصل لهذه الأشكال. بس معرفة أنواع الخطوط، وما قصدي إنه ممكن واحد بس يشوف الخط يعرف اسمه، هذه مو هي المطلوب. قصدي إنه المصمم عليه إنه يعرف عن هاي الخطوط، يقدر يميز النماذج الجيدة من السيئة. راح تقولون إنه كيف راح يميز بين؟ يعمل سيرش، يبحث، مثل ما إحنا الآن نشوف المواد التصميم الغربية متوفرة بشكل جيد، لأنه طبعا بسبب التوثيق عندهم وفي كتب كثيرة.
الآن أيضا في مصادر كثيرة خصوصا في الأونلاين نقدر نطلع على أعمال جيدة أو كتابات أو تصاميم، فيبحث عن الخطوط ويحاول يعرف أشكال الحروف الموجودة في كل خط، شنو الإمكانيات. راح يشوف إنه لو يحلل كل الأبجديات لهذه الخطوط راح يشوف إنه عنده مادة كبيرة يقدر يصمم من عندها التصاميم أو يقدر يشكل كثير من الكلمات في يعني إمكانيات كبيرة. طبعا مع إدخال مخيلة المصمم يعني يقدر يخرج بأشكال ما لها حدود. وهذا بالضبط اللي أنا يعني قلته في المقولة اللي أنتم ذكرتوها في البداية، إنه أشكال الحروف ما لها حدود، إحنا مخيلتنا هي اللي تخلي لها هاي الحدود. أعرض بس سلايدات سريعة لبعض الخطوط. هذا الخط الكوفي المصحفي، ومثل ما تشوفون هنا تقريبا يعني طبعا كتب بعدة أساليب ويعني أيدي مختلفة من عدة خطاطين. فهذا من الخطوط صح هو من أقدم الخطوط، بس في ميزة جمالية وجرافيكية أيضا بأشكال حروفه وتصميمه. وأيضا يعني أنا دائما راح أقول بعدين يمكن الخطوط الكوفية فيها ميزة أنه تقرب لنا الصورة لما نجي نصمم أمام شيء باللاتيني، وخصوصا لما يكون يعني براند مستخدم مثلا سان سيرف فونت، شيء يعني كلين ونظيف، لأنه عندنا بيز لاين واضحة ونقدر على أساسها نقدر يعني نستفاد من وجود الخط الكوفي وأشكاله الهندسية. الكوفي المشرقي والكوفي القيرواني أيضا من الخطوط الجميلة، واللي أيضا فيها يعني أشكال من الحروف عديدة نقدر نستفاد منها، ويعني ما نتمسك فقط بأشكال حروف خط النسخ، لأنه تقريبا هذا اللي سائد أكثر شيء، يا النسخ يا الكوفي الفاطمي. يعني في خطوط أخرى نقدر نستفاد من الأشياء اللي فيها. هذا الكوفي الفاطمي واللي هو الأغلب يعرفه بالخط الكوفي. وطبعا عندنا الخطوط اللينة اللي هي خط الإجازة والنسخ والثلث، وطبعا يتبعها خط الرقعة والديواني والديواني الجلي وخط النستعليق أو اللي نسميه احنا في بلداننا العربية الخط الفارسي. كل هذه نقدر نستفاد منها بأشكال حروفها واتصالاتها، لأنه لما نجي أيضا نصمم فونت لازم نعرف التغيرات والأشياء اللي تصير في اتصالات الحروف حتى تساعد على مسألة القراءة اللي هي الليجيبيليتي. طبعا الآن هذا الأمر أصبح متاح وسهل، وظهرت عندنا مؤخرا بالسنوات الأخيرة كثير من الفونتات الاحترافية المصممة من بعض الإخوان المصممين اللي فعلا لاحظت أنه استفادوا من كثير من الأشياء اللي موجودة في الخطوط العربية والاتصالات، أو ما نسميها احنا الليجتشرز اللي هي أشكال الاتصال الخاصة. هذه المحاضرة اللي تشوفوها أنا في بعض النقط اللي حاولت أجمعها، وهي يعني أشبه بجايد لاين، أشبه يعني صيغة إنه المصممين لازم ينتبهوا لها، أو اللي يعني ما عندهم يعني علاقة خلينا نقول كثيرة بالخط العربي. في بعض النقط اللي لازم ينتبهوا لها ممكن يستفادون منها حتى يعني يتوصلون إلى تصميم يعني صحيح وناجح. وطبعا على فكرة الموضوع مو فقط يعني مخصص للبراندات العالمية، هي ككونسبت ممكن نطبقها على أي تصميم لكلمة، بس هنا لأنه أنا في عندي كثير من الأمثلة حبيت أشوف هذا الموضوع. حضطر أصغر الشاشة حتى أقدر أقرأ الباقي. نعم. مثل ما ذكرت سابقا، معرفة الخط الكوفي وأنواعه. طبعا الكوفي هو متنوع، مو فقط نوع واحد. في عندنا الكوفي المصحفي أو الكوفي القديم نسميه،
في بعض المصادر تسميه خط المشق، وعلى فكرة هذه كلمة خطأ، يعني للأسف يعني لاحظت أنه مستخدمة، بس هذه خطأ. لما تسمعون يقولون خط المشق هم مرات يشيرون إلى الكوفي القديم، بس هذه معلومة خاطئة. في عندنا الكوفي القيرواني، وفي عندنا الكوفي المشرقي، وفي عندنا الخط المغربي، أو أيضا يسمى في بعض الأحيان الكوفي المغربي أو الويسترن كوفي. الميزة معرفة الخطوط الكوفية مثل ما ذكرت سابقا أنه لها بيز لاين يعني واضح ومحدد، فتساعدنا أيضا أنه نقدر على أساسه يعني نستفاد من العلاقات الموجودة بالحروف وأشكالها وتصاميمها لما نجي نصمم وورد مارك أو حتى لما نصمم فونت نقدر نستفاد من الأشياء هذه. أرجع وأقول أنه فهمنا لأنواع الخطوط العربية وأشكال الحروف اللي فيها تعطينا كثير من يعني الأشكال الحروف والعلاقات الموجودة بها والاتصالات، تساعدنا أنه لما نجي نصمم يكون عندنا already هاي الأدوات والمعرفة المسبقة، أنه نقدر يكون عندنا عدة خيارات للتصميم، ما نكون محددين بشكل واحد. هذا السلايد أنا أعتبره جدا مهم. طبعا إحنا كخطاطين هذا الموضوع بالنسبة لنا يعني ماخذيه بشكل اعتيادي بالنسبة لنا. بالنسبة للمصممين هذا يمكن أنا أعتبره أهم شيء ممكن لازم المصمم يكون عارفه، سواء اللي يصمم فونت أو اللي يصمم كلمة أو اللي يصمم أي شيء بالعربي إذا كتابة، لأنه معرفة هذه العلاقات هي اللي تساعده على فهم أو اللي تبني له السيستم اللي أو النظام المنظومة الموجودة في التصميم نفسه. في الخطوط العربية عندنا لو نطبق هذا الشيء راح نشوف أنه فعلا في منظومة على أساسها بنية الحروف العربية، وتقريبا هاي المنظومة متساوية يعني في أغلب أنواع الخطوط. هنا مثالين، المثال اللي على اليمين هو خط الرقعة، واللي على اليسار هو خط النسخ. لو نشوف أنه كؤوس السين والصاد، أو طبعا الشين والضاد معاهم، القاف والياء واللام والنون، هذه الكؤوس كشكل مو بالضرورة تكون 100% متطابقة، بس كشكل عام أو يعني تصميم هي متشابهة. ولو نجي ناخذ نفس الشيء نطبقه على خط النسخ راح نشوف أنه نفس الشيء أيضا موجود، وهكذا لو نتابع باقي الحروف راح نشوف أنه نفس الشيء موجود. فهذا أيضا يساعدنا لما نقوم بالتصميم، أنه لما يكون عندنا حرفين من هالنوع نقدر نعرف أنه أنا إذا عندي قاف وواو، إذا كانت قاف مفردة وواو مفردة، أنه لازم الشكل الترويسة مالتها تكون متساوية لما أصمم. فهذه الأشياء هي اللي تعطي تجانس في التصميم أو في الشكل. شيء مهم عندنا اللي هو اللتر هايت والإكس هايت. إحنا بالعربي ما عندنا الشيء اللي هو اسمه إكس هايت، عندنا ما نعوض عنه إحنا نسميه اللتر هايت. والسبب إنه العربي في السطر ما عندنا ارتفاع واحد للحروف، مو مثل الإنجليزي. بالإنجليزي حتى في الخط عندهم إنه في عندنا إكس هايت، المسألة سهلة محسومة، حروف تجلس على السطر، حروف تنزل عن السطر، حروف تصعد عن السطر اللي هي الأسندر والديسندر، وعندنا بيز لاين واضح. في العربي المسألة مختلفة، لأنه ممكن الحروف تنزل عن السطر تكون عندنا 3 مستويات للنزول، وأيضا الحروف اللي ارتفاعها اللي هو اللتر هايت أيضا قد يكون ممكن أكثر من مستوى. وعندنا في الحروف اللي توصل للأسندر أو اللي تطلع عن اللتر هايت أيضا ممكن المستويات ممكن تكون مختلفة. طبعا هنا النموذج هو أنا بالعكس محاول إنه أوحد، لأنه أنا جاي أصمم ماتشنج. بس هنا لو نشوف هذا الفونت، فونت اللي هو فروتيجر أرابيك، لو نلاحظ إنه إحنا اللتر هايت عندنا مستويين، وهذا أيضا يعطي جمالية وراحة للعين في القراءة. على فكرة يعني العربي مو خطأ لما يكون
تصميم الفونت انه في اكثر من مستوى. بالعكس هذه انا اشوفها يعني شيء جيد، خصوصا يعني هذا نلاحظه كثير لما نصمم الفونتات اللي هي التكست فونت المخصصه لكتابه النصوص الطويله، لانه تساعد على يعني على الراحه في القراءه. ما اعرف انا، بس سؤال عفوا اخ حسين، ايش قد عندي وقت متبقي عندنا؟ استاذي باقي 10 دقائق لمحاضرتك، واسمح لي اني اطرح بعض الاسئله عليك علشان ممكن تجاوبهم في السلايد. في أوكي. سؤال من الحضور عند المزاوجه: هل نصمم الخط العربي حسب خصائص اشكال الحروف للشعار اللاتيني، ام نعتمد على روح الشعار اللاتيني وما يقابله في الحروف العربيه من خطوط؟ هو بالضبط هذا الموضوع. أنا ذكرت في البداية أنه إحنا بالتأكيد هي الغاية أنه إحنا نصمم شيء مطابق للاتيني، لأنه هي الفكرة أنه إحنا نريد نصمم براند تحوي نفس خلينا نقول قيمة وروح التصميم اللاتيني، بس أنه ما نخلي العربي يفقد روحيته. شخصية العربي لازم تكون موجودة. كيف نحافظ على هاي الشخصية؟ هو بتطبيق هاي المعلومات. وأنا الآن راح أمشي سريع لأنه أريد أعرض نماذج سريعة يعني لتصاميم سيئة، وراح تشوف يعني معروفة كثير منها. أنا هذا الموضوع يعني تكلمت فيه كثير، وأيضا راح أشوف بعض التصاميم الجيدة لمصممين وبعض تصاميمي. فخليني راح الآن أمشي بشكل هذا السلايد اللي هو الأكسس دايركشن أو اتجاه يعني اتجاه محور الكتابة. طبعا هذا الموضوع هو واضح في الإنجليزي، خصوصا لما يكون الفونت أو يعني الخط مبني، التصميم الإنجليزي مبني على الخط الفونتات الإنجليزية اللي فيها كونتراست، اللي نسميها احنا فيها يعني تباين كثير في الحركات أو الستروكس اللي موجودة بالحروف، بيها ثن وبيها ثك. فهنا احنا عندنا شيء اسمه الاكسس دايركشن. مثل ما تشوفون حركه القلم تعطينا الجوانب النحيفه، وفي حركه القلم تعطينا في بعض الاحيان الاشياء السميكه. انا لاحظت لما يقومون بعض المصممين، راح نشوف بعض الامثله، لما ينقلب هذا الشيء يختل هالتوازن. فاحنا لما نجي نصمم لازم نحافظ على هذا الشيء، والامثله اللي راح تجي بعدين راح توضح المساله. يعني هنا هذا السلايد واضح. لو تشوفون السطر العلوي اللي هي في الوردي، اللي هي الستروكس النحيفة، واللي هي جاية بالاتجاه الأفقي في كلا التصميمين اللي أنا عاملهم، والستروكس اللي جاية بالاتجاه العمودي أو حتى في الاتجاه المائل اللي هي مساوية للإنجليزي، هي سميكة. فهذه لما نحافظ عليها في التصميم، أولاً بصرياً راح تكون مريحة، وثانياً أشكال الحروف راح تطلع صح. لما نجي على السطر التحت اللي هي بعض التصاميم اللي أنا أخذتها من بعض الكتب أو من يعني سينابون في المول أو يعني أونلاين، لاحظ هنا اللي صار في سينابون مثلا. أنطي مثال، حرف النون فقط أخذوا حرف السي وقلبوه، فهنا اختل الثيك والثين ستروك. لو تلاحظون الثين ستروك في حرف النون صارت هي العمودية، في حين باقي التصميم الثيك ستروكس هي العمودية السميكة. فهذه إشكالية طبعا، ويبين أصلا التصميم في ضعف. طبعا ناهيك عن يعني أشياء أخرى، بس هذا يعني أهم نقطة. في كلمة راديوس أو ملاذ استخدموا طبعا أيضا ناهيك عن التصميم السيء وأخذ الحروف الإنجليزية وتقطيعها ولفها، إنه أخذوا حرف اليو وعملوا منه حرف الدال والذال، وأيضا اختل التوازن لأنه صارت ستروكس النحيفة والسميكة مخلوطة عندنا. فهذه هي النقطة اللي كنت أريد يعني أوضحها. letter ending styles اللي هي نهايات الحروف. لازم نعرف في الخطوط العربية احنا تساعدنا في نهايات الحروف وأشكالها. نستفاد من مواقع هذه النهايات لما نجي نصمم شيء عربي وفي ستايل معين في نهاياته ونريد نطابق الإنجليزي، على الأقل نستخدمها في الأماكن الصحيحة مثل ما تشوفون يعني هنا في الأمثلة تحت أنا مؤشر عليها.
الكشيدة المادة أيضا لازم، لما نعرف الخط العربي وقواعده راح نعرف وين نخلي الكشيدة أو المادة حتى نتوصل إلى تصميم متوازن أو صحيح. أشكال النقاط أيضا مهمة. النقطة في الخط العربي هي مو شكل مربع ولا شكل معين، لا، لكل خط مثل ما تلاحظون شكل محدد ومدروس. طبعا هذه التفاصيل احنا كخطاطين بالنسبة لنا شيء اعتيادي، بس المصمم يجب أن يعرفها، لأنه يقدر يعني من عندها يعني تساعده أنه يفكر في تصميم شكل النقطة في استخدام لما يكون دا يصمم عربي مقابل الإنجليزي، حتى لو ما كان في عندنا نقطة مثل هذا المثال اللي أنا خاله. اللوبس أو الكاونتر بارتس أو اللي إحنا بالعربي اللي هي الفاء والقاف، هذه أيضا لازم نعطيها أهمية وأشكال، وما نكتفي فقط بما موجود بالإنجليزي، ناخذ حرف الإي ونلفه نعمل حرف الواو مثلا، أو مثلا ناخذ رقم 9 ويعملون منه حرف واو. لا، لازم نصمم الشكل يعني مبني على معرفتنا بالخط ومعرفتنا بأشكال الحروف، بس ما يتناسب مع ما موجود بالإنجليزي. الكارثة الكبرى طبعا اللي لازم نتجنبها جملة وتفصيلا هي أنه نقطع الحروف الإنجليزية ونحاول نبني من عندها الكتابة اللاتينية، وهاي أمثلة أمامكم هي أمثلة حقيقية على فكرة لبعض الكتابات الموجودة، أنه كيف أنهم ماخذين الحروف الإنجليزية ولافيها وعاملين منها الحروف العربية، وطبعا بالنتيجة التصميم سيء جدا. يعني أهم شيء أقوله لازم أنه المصمم يرسم بإيده ويعمل سكتش لكل التصاميم اللي يقوم بها، لأنه يعني هي اللي تخليك تعرف الاتجاهات يعني الستروكس النحيفة والسميكة وين تكون، لأنه هنا أنت إذا تستعمل القلم راح تقدر تعرف بشكل صحيح يعني هذه الأشياء. هذه بعض السكتشات لبعض النماذج اللي راح تشوفوها بعدين. هذا أيضا تصميم واضح أنه مبني على الخط الكوفي. هذا هو يمكن يعني له علاقة بالسؤال اللي انسأل سابقا، أنه إحنا لما نصمم لازم الشخصية العربية للكتابة تبقى موجودة، إحنا ما نتخلص منها لما يعني نصمم. إحنا غايتنا أوكي نريد نرضي اللاتيني ونصمم معاه، بس إنه ما يعني نفقد العربي شخصيته. هذا طبعا يعني أنا بسبب ضيق الوقت أعتقد راح أمشي بشكل سريع. ما أعرف إذا كان بالإمكان نحصل 5 دقائق زيادة، لأنه أعتقد الوقت ما راح يكفي. تفضل أستاذي، هو الوقت المتبقي 3 دقائق لكن دقيقتين إضافيتين. تفضل. أوكي. راح أمر على هذا بشكل سريع. أريد أراويكم بس بعض النماذج السيئة. طبعا ماكو داعي يعني أيضا يعني هذه موجودة أمام كل شخص متاحة، امشي بس بالمول وراح تشوف كثير منها يعني موجودة. يعني هذه مثلا ديور، شوف حرف الدال والواو، مثل الواو كأنه مستخدمين رقم 9 أو حرف الأو، وأصلا حتى ما مطابق لللاتيني كسماكات. هذا تصميم عجيب، يعني شوف حرف الراء واللام والسين حجمها، النبرات، الكاف، يعني ماكو أي علاقة بين. هنا بنك دبي الإسلامي حرف الدال هم مستخدمين تصميم لشكل كأنه راء ومجلسيه على السطر، فأيضا هذا يعني هذا خلل كبير. هذه خطأ يعني مو بس تصميمي، خطأ إملائي يعني أنا أعتبر. هذا التصميم كان بالإمكان يكون أجمل بكثير، بس لا بوستيريا يعني في كثير صراحة من النماذج، بس في أيضا نماذج جيدة. يعني كثير من المصممين يعني هنا لو نشوف هاي براندات تصاميمها جميلة. بلومينغديلز هذا تصميم جميل، إنه استفادوا من الواو والميم وعملوا تناسق بأشكال الحروف جميل جدا. كريتان بارل تصميم جميل متوازن، سماكات الحروف أشكالها أيضا صحيحة. تصميم جميل هذا، علاقات بين العربي والإنجليزي، أشكال الحروف، الاستفادة من الخط الكوفي. فلما يكون طبعا المصممين الأشياء الجميلة اللي راويتكم إياها أنا ما ذكرت أسمائهم بسبب ضيق الوقت، كلهم ناس
يا يشتغلون في الخط يا انهم مصممين محترفين. فهنا يبين الفرق بالعلاقه بين يعني الشخص اللي يفهم خط عربي ويقدر يطبق هالمفاهيم عن الشخص اللي ما عنده معلومات عن الخط العربي او ممكن يعني يستفاد من الاشياء الموجوده. بشكل سريع راح امر على بعض البراندز والاشياء اللي صممتها بالسنوات السابقه. قسم منها تقدرون تشوفوها يمكن على الانستغرام او على الويب سايت. قد باقي وقت؟ دقيقة. تفضل. رائع جدا يا استاذي، جميل جدا، هذه النماذج رائعة والفرق بائن بين ما يعني شكرا. سابقا والآن. طبعا استاذي شكرا، اعطيتك دقائق اكثر، فاسمح لي اني بما انك راويتنا بعض النماذج نعم. الغير جيده، في سؤال محمد تركي يقول كيف ممكن ان ننبه الشركات التي يوجد فيها خلل في توافق شعاراتها باللغتين؟ انا شخصيا شفت كثير من الشعارات العالميه، يقول السائل، التي شعاراتها لوجو تايب وفيها خلل مثل النماذج اللي انت راويته. نعم. هل هي مسؤوليته يعني ان لا طبعا، شوف، هي هاي اشكاليه كبيره مرات يعني تصير انه لما تقدر توصل للشخص المناسب وتنبهه، في بعض الشركات يسمعون يعني فعلا ممكن انه يغيرون. الاشكاليه في بعض الشركات العالميه تكون هي وكاله يعني يملكها شركه في دوله ما، ولازم يخاطبون كل الجهات حتى يغيرون كل فالعمليه هي بعد ما تصمم وتعتمد مو بالسهوله تغييرها الا اذا الشركه فعلا اكتشفت او عرفت انه في خلل كبير او واضح. فطبعا هي احنا مسؤوليتنا كمصممين انه نثقف الناس او نثقف الكلاينت. وهو يعني في بعض الشركات عرفت وبدت لما تقدر تشوف الفرق بالتصاميم راح تلجأ للمصمم اللي ممكن يقدم اشياء يعني جيده. بس ارجع واقول هو في كثير من هاي الحالات اللي تشوفوها، خصوصا لما تكون في عمليه تقطيع الحروف اللاتينيه وتركيبها وعمل عربي من عندها، هي بالحقيقه تمت من قبل مصمم لا يتكلم العربيه وهاي مو لغته، وانما هو ممكن يكون كرييتيف دايركتور في شركه فيريد هو يحصل الكريدت انه صمم هاي البراند، يطلب من شخص يطبع له هاي الكلمه بفونت نسخ مثلا شكل الكلمه، هو على نظرته للفونت يشوف انه الواو بها دويره وخط، يقوم يشوف وين اكو حرف بيه دويره وخط، ياخذ الاو ويضيف لها خط وصارت واو. صدقني اقدر اقول لك اغلب التصاميم يمكن خصوصا قبل 15 سنه تمت بهالطريقه او قبل 20 سنه، وانا شفتها بعيني يعني هذه المعلومه ولاحظتها يعني موجوده. نعم. شكرا جزيلا للاستاذ وسام شوكت في محاضرته القيمه والشيقه، واذا في اي اسئله ان شاء الله بعدين نقدر نجاوب. نعم التي كانت بعنوان دور الخط العربي في المزاوجه التيبوغرافيه في تصميم شعارات الماركات العالميه، والتي طلعنا من خلالها على الكثير من النماذج الجيده والنماذج الغير جيده ونماذج متميزه من الاستاذ نفسه الاستاذ وسام شوكت. طبعا استاذي الفاضل، هناك بعض الاسئله اذا تسمح لي اثناء جلستنا المقبله مع المهندس جعفر حمزه ان تجيب عليها كتابيا، والا رحلناها لما بعد الجلسه الجماعيه. عن هاتين هل في امكانيه انه اجاوب الاسئله بشكل صوتي؟ هل في عندكم هالامكانيه بعدين؟ نعم ممكن ان نسمح لك بعد الجلسه الجماعيه بالاجابه الصوتيه للجميع. يعني راح اقدم لك الاسئله ونجيب عليها. هل هذا خيار افضل من خيار الكتابي؟ افضل يمكن من الكتابه، لانه بالحكي اقدر اعطي معلومات اكثر يمكن. نعم. فشاكرين لك استاذ من جديد استاذ وسام، محاضره قيمه جدا، وشكرا كذلك للاستاذه هديل من جديد على محاضرتها القيمه ايضا، كيف تقدم مشروعك الابداعي بطريقه احترافيه
واستاذه هديل نفس السؤال مقدم اليك. هناك اسئله كثيره في صندوق الاسئله، اكثر من 23 سؤال مفتوح، والحضور ما شاء الله اكثر من 150 شخص. فشكرا لكما، واعتقد الجمهور يستعد للمحاضره القيمه المقبله من ضمن باكوره محاضرات متميزه جدا يعني ساهم فيها المنظمين والمتحدثين عبر أسابيع كثيرة من التحضير لكي تظهر لكم بما تشاهدونه الآن. المحاضرة المقبلة تكون مع المهندس جعفر حمزة بعنوان صناعة المحتوى في التصميم والهويات بالعالم العربي. طبعا المهندس جعفر هو خريج هندسة من جامعة البحرين، وسلك سبيلا في التفكير الإبداعي والعمل فيه وصناعة المحتوى من خلال عمله في شركات عالمية وإقليمية ومحلية. وكانت حصيلة ما تزيد عن 12 عاماً حصوله على الجائزة الفضية من Creativity Awards من الولايات المتحدة الأمريكية، وتأليفه لكتابين ومشاركته في كتاب ثالث. ويعمل حالياً المهندس جعفر على كتابين آخرين في مجال الخط والتسويق. المهندس جعفر كذلك هو مؤسس شركة أكسوبيا المعنية بصناعة الهويات البصرية واستشارات التسويق وصناعة المحتوى، ومبتكر للخط، صححني أستاذ جعفر، خط عربي وهو مزيج من الحرف العربي وروح من شرق آسيا. الأستاذ جعفر هو كذلك محاضر وله كتابات عديدة في مجال التسويق والإبداع، وهو كذلك مؤسس فكرة هذا الملتقى والجامع إليه بالتعاون مع مركز زناين للتدريب وشركة ميت بوينت. وإذا فاتتكم مداخلة الشيخة نورة مؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ميت بوينت، قالت في البداية أن المهندس جعفر هو من صمم لها شعارها الخاص. اقتبس مقولة إذا تسمح لي الأستاذ جعفر لك، والمقولة تقول: صناعة المحتوى هو الإثراء المتجدد والساحة الممكنة للابتكار ورسم ملامح قوة أي قطاع، فهو الوقود المتجدد الذي تبتغيه المجتمعات المتقدمة دوما. أتركك المهندس جعفر مع الحديث الشيق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية، وشكرا جميلا وجزيلا للقائمين على هذا المنتدى، بالإضافة إلى الحضور النوعي من المتحدثين، يعني بدءا من القسم الإنجليزي وانتهاء بالقسم العربي. طبعا ملاحظة، يعني أشكر الشيخ على التنويه بالنسبة للشعار. طبعا ما تم عرضه هو يعني من فترة جدا طويلة، فضلا أن لو ريزولوشن فالخط غير واضح، لأن أنا اعتمدت على الخط الديواني الكلاسيكي جدا، ما كان في أي فكرة عامة، بس مجرد الخط الديواني. واخترت الخط الديواني كونه قريب جدا إلى ما يسمى البرستيج شوي، للليفل اللي احنا نريده بالنسبة إلى الشيخة، بس هذا مجرد للتنويه. نبدأ بسم الله. تشوفون الشاشة اللي عندي؟ أساس إني بس أبدأ أخوان. نعم. تمام. نعم واضحة جدا، تفضل. تمام. بسم الله. طبعا احنا ذكرنا هذه النقطة، بس أخونا حسين إذا ممكن في بولز معينة، في أسئلة إذا ممكن تعرضها للجمهور، أنا أعتقد هذه بتكون شرارة المحتوى المتقدم الآن، اللي إن شاء الله نريد من خلاله إضافة محتوى جيد إلى الجمهور الكريم. كم تتوقع نسبة المحتوى العربي المتوفر في الفضاء الرقمي؟ المحتوى العربي ككل، ليس له علاقة بالتصميم أو الهويات، أتكلم بشكل عام. نسبة المحتوى العربي المتوفر الآن في فضاء الإنترنت، أو يسمونه فضاء الشابكة باللغة العربية، كم تتوقعون؟ هل هو 3%، 5%، 9% أم 20%؟ طبعا الأرقام صادمة، يعني بلحاظ ما رأيناه للأسف الشديد في آخر 10 أو حتى 15 سنة الفائتة. وأمانة الجواب ماذا إذا انتهينا منه أخونا حسين أبو علي؟ والله يعني الآن أكثر من 50% من الحضور جاوبوا، تقريبا 73 شخص. نعم. فإذا ودك تسمح بعد 5 ثواني
يا 5 ثواني تمام. اخواتي الحاضرين الكرام، نعم تمام. رجاء التصويت على الشاشه امامكم. 5 ثواني، 4 3 2 1، وسوف يقف التصويت الان. وهذه النتائج استاذنا جعفر، تفضل. تمام 3% توقعون. اوكي، وقريب الاجابه هي للاسف الشديد هي 3%. 3% هو نسبة المحتوى العربي المقدم الموجود في الفضاء الرقمي. طبعا 3% فقط حجم المحتوى على الانترنت من اجمالي المحتوى الرقمي العام. 7% هو تقريبا تعداد العالم من الناطقين باللغة العربية، او ما تشكل تقريبا هو 4 هي رابع لغة منتشرة حول العالم اللغة العربية. 65% أكثر من يستخدمون الهواتف الذكية في العالم العربي. أنا ذاكر المرجع من وين. 60% من الناطقين باللغة العربية يفضلون المحتوى العربي عند التصفح الإنترنت. عند التصفح إذا كوني عربي أنا أميل جدا إلى البحث باللغة العربية. طبعا هذا يعتمد على نوع المحتوى، ويعتمد على نوع الموضوع، ويعتمد على نوع السؤال اللي أريد أبحث الإجابة عنه. لكن بشكل عام حسب التقارير المذكورة 60% من الناطقين باللغة العربية يميلون إلى البحث بلغتهم. طبعا في محاور بسيطة جدا، خلينا نذكر أساسياتها. ما هو المحتوى؟ أول محتوى مقدس إن صح التعبير هو القرآن الكريم. الكتب المقدسة ما هي إلا محتوى مكتوب يمثل خارطة الطريق وشعاع نور للناس الذين يؤمنون به. فهو عبارة عن محتوى مكتوب يرمز إلى شيء معين، يحمل قيم معينة. طبعا هذا المحتوى بشكل عام، لكن لما نريد ان نعرفه بتعريف الويكيبيدي ان صح التعبير، يقولون ان المحتوى هي المعلومات والخبرات التي قد تكون ذات قيمه للمستخدم النهائي الاند يوزر. تستخدم هذه الكلمه لتحديد وتكميم صيغ وانواع المعلومات كمكونات ذات قيمه للاعلام. يعني نوعا ما هي ترجمه حرفيه الى نفس التعريف. لو احد بيروح لويكيبيديا ويكتب كونتنت بيشوف نفس التعريف مأخوذ من اللغة الإنجليزية وتم ترجمتها حرفيا بهذه الطريقة. فبالتالي يعني حتى المتحدث باللغة العربية يرى أن الترجمة نوعا ما يعني ليست دقيقة بذلك المستوى. طبعا المحتوى هناك مدخلات لنحصل على المخرجات، ومن ثم نحصل على المصادق. لما نتكلم عن المدخلات، طبعا ربما من ضمن المدخلات ربما هذه 3/4 مش موجودة، هذا ابتكار. تأمل وخبرة. طبعا في كثير من المؤلفين الذين يعتمدون حتى على مصادر انها تجاربهم الشخصيه، فهذا يعتمد رقم 1 تامل وخبره. ربما تكون ترجمه من كتاب اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه، وهذا اللي نلاحظه مثلا لو نتكلم عن المحتوى المتعلق بالتصميم والهويات. قليل جدا نادر عندنا شح في الموارد الخاصه باللغه العربيه، بغض النظر ان كان هذا العلم او اساسه هو اللغه الانجليزيه، فيجب ان يعني يكون الاقتصار فقط على اللغه الانجليزيه، كما كان في العالم الاسلامي سابقا لما كانت الفلسفه من اليونان اخذوها وعربوها وبنوا عليها وصارت منها علوم اخرى ومتقدمه كالرياضيات وغيرها. طبعا هناك عندنا اعداد والتجميع، عندنا التاليف، عندنا حوار ولقاءات. مثل هذا اللقاء الان المنتدى يعتبر جزء من مصادر المحتوى الممكن الناس تستفيد منه. طبعا هذه المدخلات. المخرجات ربما يكون رسم، فيديو، نص، صوت وصوره، تصميم، اعمال فنيه اخرى باستخدام جميع الحواس. اما المصادر كامثله كتب وروايات، معظم نحن ما نراه الان هو عباره عن ترجمه لمحتوى نلمسه بشكل يومي. ديزني ماذا تقدم؟ هل تقدم منتجات؟ ديزني تقدم قصص، تقدم محتوى لكن بصوره بصريه. فهذا مثال واحد على المحتويات. نتفليكس مثلا ماذا تقدم؟ تقدم منتجات، تقدم محتوى لكن بصوره بصريه. عندنا التصميم بجميع انواع، عندنا افلام ومسلسلات فيديوهات، عندنا الموسيقى ومخرجات الصوت بجميع انواعها، وايضا والمعارض والجوائز. انا اتحدث بسرعه لكي فقط التزم بالوقت، فضلا عن اذا كان سرعتي اكثر من اللزوم ارجو تنبيه يا ابو علي، كونك انت المقياس في هذا. ممتاز يا استاذ جعفر. بالنسبه للمصادر، عندنا مثلا مصادر في الترجمه كمثال، عندنا اخونا اتوقع اسمه حشر من سلطنه عمان الشقيقه، قام بترجمه كتاب ألينا ويلر المعروف جدا في البراند ايدنتيتي ديزاين، واطلق عليه تصميم هويه العلامه، وهذه مبادره جدا جميله. وطبعا كان الرهان على اساس الترجمه تكون تعريبا وليس ترجمه، هناك فرق كبير بين التعريب والترجمه. عندنا كتاب ثاني مثل ست جودن، واشوف كثير من المتحدثين اخذوه كمرجع، مثل ألينا
مثل كاتيا وإيليا ذكروها، لو تلاحظون اخذوا اقتباسات من سيث جودن، وبالفعل يعتبر جورو ماركتينج يعني على مستوى العالم. عنده كتاب This the Marketing او عنده هذا هو التسويق، وترجمته انا قرات الكتابين باللغتين والترجمه جدا جميله. هذا في القسم الاول فيما يتعلق بالكتب. القسم الثاني فيما يتعلق بالمبادرات، عندنا كانت مبادره قبل كم سنه بي اوورد، اللي هي اختصار بس بحرين براند اوورد، صارت في البحرين وهي على مستوى الشرق الاوسط لاول مره، عباره عن مسابقه تتضمن منافسه وورش عمل فيما يتعلق بصناعه الهويه البصريه. والان عندنا هذه المبادره الثانيه براند اند ديزاين. وللاشاده الاستاذه هديل هي مؤسسه اتحاد المصممين العرب، ويعني مثل هذا الاتحاد، مثل هذا اللقاء ومثل هذه التجمعات جدا مهمه ليكون مصدر للالهام، الابتكار وصناعه المحتوى. ايضا عندنا على مستوى الخليج على سبيل المثال عندنا في دبي ديزاين ديستريكت، وما شاء الله يعني هذه من انشط الاماكن رايتها على مستوى الشرق الاوسط فيما يتعلق بالتصميم والفعاليات وغيرها. فضلا عن جارتنا المملكه العربيه السعوديه، عندها اثراء، وبالفعل هي اثراء فيما يتعلق بالفن والتصميم والموسيقى والفنون بشكل عام. طبعا لما تكلمت ابو علي قضيه الصعربي، هو بس باختصار بسيط، لما نتكلم عن صناعه محتوى، الصناعه ربما تكون عباره عن ترجمه، اقتباس، وابتكار. طبعا الابتكار اللي احنا نذكره طبعا يعني امانه انا عرضت الاستاذ وسام الله يحفظه كتاب الخط الصعربي استئناسا برايه، واعطاني ملاحظات، وبشكل عام يعني احب الخط طبعا بملاحظات معينه، وهذا اعتبره كريدت خاص لي يعني من الاستاذ. الخط الصعربي هو دمج ما بين الحروف العربيه، روح الحرف العربي وروح الشكل الصيني او الشرق اسيوي. مثلا هنا كلمه حب مثلا هي لها ثلاث قواعد ولله الحمد، يعني هذا تم ترجمته الى كتاب سيصدر قريبا، فضلا عن تجربته على اكثر من 300 الى 400 شخص في خلال السنوات الفائته للناطقين بالعربيه ولغير الناطقين باللغه العربيه، وتم اجاده هذا الخط في غضون 20 دقيقه. وهذا طبعا 20 دقيقه انا اقولها بناء على تجربه، سواء كان لطالبات في المرحله الابتدائيه حتى كبار في السن. طبعا هي ثلاث قواعد مكتوب بشكل عمودي، كل حرف مستقل وليس هناك وصل بين الاحرف، وتم عملها كمنتجات ايضا وليس الاقتصار فقط على انه يكون شكل تنظيري. تمت المشاركه في مهرجانات عالميه، فضلا عن لوحات وطلبات في البحرين وخارج البحرين. دور المحتوى التصميمي، الانعاش هنا جدا نقطه مهمه، واتوقع ان احنا بنناقشها ان شاء الله مع الاستاذ وسام والاخت هديل فيما يتعلق بدور المحتوى التصميمي، وكلاهما ما شاء الله اضفيه ذائقه جميله جدا في تخصصهما كلها على حده. فاحنا نحتاج امانه انا سميتها ساعه المحتوى. احنا نحتاج محتوى ثري ومتنوع، المحتوى هو الاساس، كما يقال باللغه الانجليزيه content is king. احنا المحتوى هو الاساس، او اقولها بصيغه اخرى الفحوى في المحتوى. نحتاج 12 نقطه فيما يتعلق، انا ما بشرحها طبعا بس مجرد السرد عام. عندنا وعي مرتفع، اذا كان عندنا لاي مجتمع محتوى ثري ومتنوع بيكون عندنا وعي مرتفع. طبعا بيكون قرارات مدروسه مثل ما ذكر الاستاذ وسام، اذا كان صاحب القرار لا يفقه في اللغه العربيه، لا يفقه في الخط العربي، فعلى اساس ياخذ القرار. لما يكون وعي مرتفع يكون صاحب القرار مبني على دراسه مستفيضه وبالتالي على علم، ومن ثم تكون عندنا حوارات منتجه او صناعه تجربه يسمونها يوزر اكسبيرينس. عندنا مخرجات علميه وعمليه متنوعه، لا يكون فقط عمليه ترجمه من الغرب وانتهى الموضوع. الترجمه مهمه لكن لا تكون هي الاساس فقط. عندنا تعزيز قيم، ان كان عندنا المحتوى مبني على فهم الثقافه المحليه، عندنا ابتكار في التصنيع. الامر لا يقتصر فقط على وجود تصميم فلات، وانما ينتقل الى مساله فيزيكال ملموسه في الملابس، في الشوارع، في المنتجات، في الاكل، في كل شيء. عندنا تدوير معرفي، طبعا عن تعدد مصادر المعرفه والالهام وانعاش التفكير الابداعي، وتنافسيه، وهذه نقطه جدا مهمه لا تتعلق فقط باصحاب الفكر والفن والتصميم، حتى لاصحاب البزنس اونرز، الاسم ايز اونر اللي هو اصحاب ورواد الاعمال. تنافسيه وزياده الانتاجيه، كلما ارتفعت الذائقه البصريه، كلما ارتفع الفهم في هذا المجال، كلما زادت التنافسيه وارتقى الفكر وارتقى المنتج بالنسبه للمستهلك النهائي. ايضا طبعا ممارسات مؤثره عبر الديتي اللي هو الديزاين ثينكينج او التفكير التصميمي. طبعا كمثال على سبيل يعني المثال الحصر، ذكر إلى فيما يتعلق بالهيومن سنتريك، في هذا المجال أنا مهتم فيه جدا، وهناك كتب محدوده مثلا كتاب هيومنايز يور براند جدا ممتاز.
عندنا selling with noble purpose هذا قرأته، وكتاب انا اشتغل عليه حاليا مثل ما ذكرت ابو علي اللي هو الكتاب اسمه كيف تؤنسن هويتك المؤسسيه في عصر المشتتات، وتقريبا انتهيت منه لكن اريد زياده عليه ان شاء الله، سيصدر قريبا في هذا العام. البراند لا يقتصر فقط على مساله الشكل البصري، يجب ان يكون قصه ستوري تيلينج. فمن ضمن المشاريع اللي احنا اشتغلنا عليها في دبي هذا عطر اسمه غيور، وكان الهدف انه يكون في ميستري، يكون في غموض. طبعا كلمه غيور موجوده في هذا البراند، وتمت كتابه قصه كامله حقيقيه، يعني قصه مكتوبه بتفاصيلها بناء على هذا البراند. طبعا كيف نصنع البراند مع هذا الزخم الموجود والكل يدعي الوصله بليله بانه يعرف وكذا؟ فما الحل يعني؟ الحل اولا تحديد الهدف، لابتكار الفكره، لصناعه المحتوى، وانتخاب القناه المناسبه. انا رايت كثير من المحتوى الجميل جدا باللغه العربيه لكن للاسف ليس له تلك الاضاءه الكافيه ليكون على السطح، فبالتالي الزبد هو الظاهر للاسف، اما ما ينفع الناس فيبقى في الارض للاسف، يعني مش موجود. يعني عندنا النسق الكونسستنسي، عندنا الثقافه لتكوين المجتمع. هذه حلقه متكامله، طبعا هي اصلها انا كتبتها باللغه الانجليزيه مثل ما عربتها، هي كوز كونسبت كونتنت شانل consistency culture to create community. تمام؟ فاحنا اصل التصميم واصل صناعه التصميم مبنيه على قسمين، يا انك يكون عندك باك جراوند كوبي رايتر او يكون عندك باك جراوند ديزاين، يعني يا فيجوال او بيكون كونتنت، ومنها تنطلق كل هذه الامور اللي نشوفها. كل شيء نراه التفت يمنة او يسرى، في كل شيء، في كل ملبسك او مطعمك او مشربك ترى فيه مساله التصميم، لانها جزء من حياتنا اليوميه. طبعا هذا اتوقع اخر عنوان، اما الزبد او ما ينفع الناس. عندنا هي او هي، ما عندنا خيار ثاني، لان لا يقتصر صنع المحتوى على من يبتكر. يعني ممكن ان ابتكر محتوى استاذ وسام، استاذه هديل، إيلا وكاتيا والشيخه، الكل ممكن انه يبتكر المحتوى، لكن هذه مجرد الخطوه الاولى. الخطوه الاهم في نشر هذا المحتوى، في صنع تفاعل، مثل دومينو افكت، او مثل الربلز لما تسقط الحجره على مستوى ساكن وراكد من الماء تشوف هذا الاثر ينتشر. احنا نريد هذا صنع الاثر، ولا يكون الا من خلال انتخاب الاليات الجيده والممتازه في نشرها. عندنا محتوى ربما يكون عادي، ربما يكون جيد، ربما يكون ممتاز. انتشار الموجه الاولى انا اسميها الفيرست ويف، يكون من انتخاب القناه الصحيحه، من ضمنها الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن في جوجل، جدا مهم انتخاب هذا من خلال وضع الكلمات الافتتاحيه اللي ممكن استخدامها في المواقع الالكترونيه والسوشيال ميديا الى اخره، انتخاب الوقت الصحيح وانتخاب الموضوع، ومن ثم يصير في التفاعل انجيجمنت عن طريق النشر والريبوست والاسئله والاخذ والعطاء. مثال بسيط جدا الان، كانت فقرتين للاستاذه هديل والاستاذ وسام، وما شاء الله كثره الاسئله، هذا يعبر عن التفاعل، ومن ثم من هذا التفاعل من هذه الاسئله يطلع محتوى اخر، وهذا هو المطلوب. وانا ذكرت لهم مساله الدسكشن. تاتي الموجه الثانيه وهي عمليه اعاده النشر بعد التفاعل. يعني المحتوى مثل الكائن الحي، يعني يكون يحبي في البدايه، يمشي، يكبر، وهكذا. طبعا المحتوى لا يموت، هذا هو الفرق بين التشبيه، المحتوى يبقى لالاف السنين. طبعا احنا شنو دورنا؟ هذا اخر سلايد. احنا شنو دورنا؟ انا لا استطيع الكتابه، انا لست معدا لافلام، مع ذلك يكون لك دور. اما مطلع، الاطلاع في حد ذاته يكون لك دور في عمليه النشر. لما تنشر محتوى ذو مستوى جدا متدني، انت جزء من صناعه هذا الحدث. هذه نقطه جدا مهمه، يعني لا نستنقص من شان النشر واعاده النشر، لان هذه نوع من مثل الفيروس لما ينتشر على مساله الجائحه الموجوده الان، فلما واحد يعطس يقوم ينشرها للثاني، وهكذا. نفس المساله هنا، وقف العطاس بما يتناسب مع المحتوى الموجود. المحتوى غير جيد خلاص توقف عن نشره. هذا المطلع. عندنا المعد، سواء كانت ترجمه او يعني اعاده المحتوى بطريقه مختلفه يسمونه معد، يعني عند الماده الخام ويقوم يعدها. عندنا الصانع المبتكر الى محتوى من جديد. فعندنا ثلاثه انواع. طبعا هذا اخر سلايد واخر مقوله. صناعه المحتوى يجب ان تتحول، وهذه النقطه مهمه، يجب ان تتحول لفاكهه المجالس والى خبز يومي، لا يكون هو عباره عن ترف، لا يكون عباره عن يعني شيء غير اساسي في حياتنا، لان المحتوى هو الاساس. عندها يمكن الحديث عن اثراء متوقع من محتوى عربي يشار له بالبنان. الان المتوفر 3%، يعني كوانتيتي وكواليتي للاسف. فعندما يعني نريد ان
نضيف هذه القيمه يعني التجربه الانسانيه بشكل عام، يجب ان نتحول من السطح الى العمق. يجب ان يكون عندنا هذا الهوس وهذا الشغف وهذا الايمان برساله المحتوى، وكل من خلال قناته الخاصه، وكل من خلال ما يتمتع به من قدرات وامكانيات الله سبحانه وتعالى اعطاه اياها. اما بخلاف ذلك سنبقى للاسف نجتر المعلومه من الاخر حد الثماله. فضروري جدا هذه المساله ان يكون عندنا القدره، والقدره موجوده امانه، ولا ينقصنا اي شيء، لا ينقصنا اي شيء، اقولها بكل صراحه. يعني انت مصدر المعرفه مفتوح، ما عليك الا القراءه، ما عليك الا الاطلاع وابتكار ما تريد، وقنوات النشر موجوده ومتوفره ومجانا بخلاف السابق. فاي حجه ان ننتظر يعني نقول لا احنا ما عندنا الامكانيه وننتظر دعم من الحكومه او ننتظر دعم من المؤسسه. بيهانس ما انتظرت دعم از اوف ذا وورد، مؤسسه اعرفها شخصيا اشتغلت معه، ما انتظر احد وبدا از اوف ذا وورد، وبعدين نشر براند اوف ذا وورد وصار ما شاء الله يعني تحت مظله شركه ضخمه. فالمساله وما فيها نحن هل عندنا هذه الهمه الكافيه؟ هل نحن مؤمنون حقا بمساله المحتوى واهميته؟ لما اقول محتوى بشكل عام سواء كان تصميم، رسم، خط، فيديو الى اخره، خصوصا فيما يتعلق بالجانب العربي كما ذكر الاستاذ وسام، يجب ان يكون المحتوى عاكسا لثقافتنا وتراثنا ورسالتنا. هل نحن على قدر هذه المسؤوليه؟ هذا السؤال مفتوح، ان شاء الله نناقشه في الحلقه النقاشيه القادمه، وشكرا. شكرا جزيلا للأستاذ جعفر حمزة الذي أثرى هذه المحاضرة القيمة والتي تناول فيها صناعة، يعني الموضوع كان حول صناعة المحتوى في التصميم والهويات في العالم العربي. طبعا قبل أن أختم معاك، قبل أن ننتقل للجلسة النقاشية والحوارية مع المتحدثين الأفاضل الثلاثة وهم هامات وقامات في العالم العربي في مجال التصميم والهويات، أستاذ جعفر الوقت يسمح لي أني أسألك سؤال قبل الانتقال. فالسؤال هو: كيف يمكن للمصمم العادي، يعني غير الخطاط، شخص مو خطاط، كيف يمكنه أن يفهم الخطوط والتصاميم وغير ذلك للاستفادة منها؟ طبعا هذا السؤال اتوقع للاستاذ وسام، ولا تعلو العين على الحاجب، يعني يفضل توجيه هذا السؤال الى الاستاذ وسام، لكن من وجهه نظري المتواضعه يجب الاطلاع ثم الاطلاع، يعني فاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون، يعني know the rules then break it، يعني لا يجب ان نفهم القواعد من ثم نقدر نبتكرها. فهذه اساسيات جدا مهمه، يجب الاطلاع من خلال القراءه، من خلال التجربه. وانا اشدد على نقطه ذكرها الاستاذ وسام وبضرس قاطع: حرك يديك، حرك يديك، يعني لا نقتصر على مساله الماوس، بالعكس انه وانا لاحظت هذا الامر على فكره يعني في كثير من المصممين الاجانب، وانا لا يعني اتابعهم، يعني اكثر من 10 الى 20 مصمم دائما ينصحون بهذه النصيحه: خذ قلم وورقه، ابتعد عن الكمبيوتر، لان هذا مصدر الالهام الاساسي ما بينك انت يعني كشخص، وما بين الورقه البيضاء وبين القلم فقط، ولا رابع لكما يعني. فاعتقد يعني نفس النصيحه اللي ذكرها الاستاذ وسام واشدد عليها: التجربه، القراءه والاطلاع. نعم، هناك سؤال ايضا قبل ان ننتقل للجلسه الحواريه: ما رايك في الذين يجمعون مصادر من مواقع ويضعونها في تصميم ويسمي نفسه هذا الشخص بصانع محتوى؟ طبعا يجب التعريفات الصحيحه، وانا امانه اشيد بالاستاذ وسام في اول سلايدات تبعه ما شاء الله يدل على حرفيه عاليه جدا، عندما ذكر في البدايه التعاريف. يعني كل ما صار عندنا خلط في عمليه التعريف صار عندنا خلط في عمليه النتائج، ومن ثم القرارات ومن ثم الانطباعات. يعني انت الحين تقول لي انا مؤلف، فرق بين المؤلف والمعد، فرق جدا كبير. اعداد بمعنى اخذ من هذا اخذ من هذا صار معد او مجمع. اما قضيه التاليف لا، التاليف جدا مساله مختلفه. فلما انا اجي او اخذ من اكثر من مصدر اجنبي واجمعه واقول انا صانع محتوى، هنا ربما علامه استفهام يعني على هذا الموضوع. معد محتوى ربما، صانع مختلف جدا ابو علي، وايد مختلف. تصنع من يعني حتى التعريف في ذاته مختلف، تصنع غير انك تعد.
تعد يعني في مواد خام موجوده وانت تركبها مثل خلطه وتطلع فيها وتقول انت معد محتوى. اما الصناعه تكون من البدايه حتى لو اعتمدت على مواد خام، لكن الليفل جدا مختلف، المستوى مختلف بين المعد والصانع. شكرا جزيلا استاذ جعفر. هذا كان سؤال من عبد الرحمن، وكذلك جميع التعليقات تشيد بك استاذ جعفر، وتشيد بالاستاذه هديل، وتشيد بالاستاذ وسام، ولذلك لن اطيل عليكم كثيرا. هذا اللقاء المتوقع والمنتظر كثيرا الذي يجمع هذه القامات الثلاثه في هذا العالم، عالم التصميم وعالم الهويات. وقبل أن أبدأ بالجلسة الحوارية، إخواني وأخواتي الكرام والحاضرين الذين نورتم وشرفتم هذا المنتدى بجميع تفاصيله، ومن بدايته بالمحتوى الإنجليزي في الساعة 12 بتوقيت البحرين، فنشيد بكم وشكرا لحضوركم وللأسئلة الصوتية. الرجاء رفع اليد الافتراضية الموجودة أدنى البرنامج في شريط الأدوات للمشاركة الصوتية، وللمشاركة الكتابية طبعا الأسئلة كثيرة، إذا أتيح لنا الوقت سوف نجيب عليها بعد الجلسة الحوارية. أستاذ جعفر تقدر تعطيني بعد يعني المجال إذا حبيت أسألكم الأسئلة المكتوبة. وفي الأخير للتفاعل مع المتحدثين الرجاء استخدام الشات، وأدعو كذلك الأستاذ وسام والأستاذة هديل والأستاذ جعفر لكتابة عناوين صفحاتكم، سواء صفحات التواصل الاجتماعي الانستغرام أو اللينكد إن، وكتابة مواقعكم الإلكترونية على الشات، صفحة الشات، لكي يستفيد الجميع من أعمالكم القيمة. والآن ننتقل للجلسة الأخيرة لهذا اليوم بعنوان صناعة التصميم والهويات، ما يمكن إبداعه أكثر. يدير الجلسة المهندس جعفر حمزة، ويحاوره فيها المحاضران القديران والقيمان الأستاذة هديل، الأستاذة والدكتورة، تجمع بين الأستاذة والدكتورة هديل السيد أحمد من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والأستاذ الكبير وسام شوكت من جمهورية العراق والمقيم في دولة الإمارات العربية. تفضل أستاذ جعفر بأول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مقدمة لابد منها. نوعية الحضور تدل على أن جماهيرية الأستاذ وسام والمتعطشين لحضوره كثر، وكذلك بالنسبة للأستاذة هديل. هذا إن دل على شيء يدل على أن هناك أرض خصبة نريد بالفعل زراعتها، وزراعتها لا تتم إلا من خلال مثل هذا النوع من الفعاليات والحضور. ولا تبخلوا علينا أستاذ وسام وأستاذة هديل مثل هذا النوع من الفعاليات اللي بالفعل تثري. أشكركم على هذا التفاعل. مقدمة بسيطة سطرين فقط ومن ثم أسأل. بقدر ما نراه من شح في المعروض العربي، وأعتقد تتفقون معي فضلا عن الإحصائية اللي ذكرتها، 3% فقط. تخيلوا من المحتوى العام 3% فقط هو المحتوى العربي بشكل عام، ما بالك محتوى التصميم من داخلها 3%، الله يعلم كم يعني. بقدر ما نراه من شحن في المعروض العربي سواء من أعمال ومحتوى، نرى من جانب آخر تخمة لا تتوقف ممن يدعي الوصل بليلى في مجالات التصميم والخط والهويات وغيرها، وما بينهما نزر يستحق الدعم والنشر. السؤال الأول، طبعا أنا ما أطرح الأسئلة لكم كامل الحرية أستاذ هديل الأستاذ وسام بأخذ أي سؤال والجواب عليه. ما الرسالة التي يطلع بها المصمم بداية لنعرف أي خارطة طريق يريد أن يسلك؟ هل هو يريد تقديم محتوى عند زبون معين ويريد يصمم له وينتهي الموضوع؟ هل يريد يبني له شهرة معينة؟ هو تلبية ذوق لزبون معين وكفى؟ ما رسالة المصمم؟ لما أذكر مصمم بشكل عام، سواء مصمم الخطاط أو المصمم الديزاين تبع البراند ايدنتيتي أو حتى صانع المحتوى، لكن أنا أقولها فقط مثل ما يقولون تسامحا نقول المصمم. تمام؟ ما هي رسالته؟ تفضل. اعتقد الاخت هديل ممكن تجاوب احسن عن السؤال، يمكن الموضوع كبراند يخص اكثر. تفضلي ست هديل. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه جعفر ووسام، معلومات مفيده جدا. اتمنى الكل يكون مسك قلم وورقه وكتب كل شيء وركز مع الكل، يعني من كل الويبينار من اول ما بلشنا الفورم لهلا
معلومات زخبة. فجواب سؤالك مهم، يعني مهمة المصمم هي مهنة مبدئيا. يعني احنا خلينا نحكي بشكل عملي، المصمم هي مهنة زي باقي المهن، انا بشتغل فيها عشان اقدر اطلع قوت يومي، عشان اشتغل فيها عشان اكبر واتطور. لكن مهنة التصميم فيها منافسة كتير عالية، حتى اقدر اتميز واقدر يجيني كتير عملاء ويكون شغلي كتير ممتاز، بتطلب مني اني احط جهد على نفسي واتعلم قد ما بقدر من كل المصادر الموجودة، واغلب المصادر كلياتها فري، وبالتالي الناس بتعرف مستوى شغلي وبنشهر. لكن اللي عم بيصير هلا انه في كتير ناس مصممين شاطرين، فكيف بده يتميز شخص عن اخر؟ عم نستخدم احنا وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، وعشان اقدر انا على السوشيال ميديا الناس تعرفني، صار المصممين يقدموا محتوى فقط من باب انه يصيروا معروفين اكثر او يصيروا مميزين اكثر، انهم هم فاهمين شغلهم، فبالتالي بيجيهم عملاء اكثر. او في منهم بينزلوا محتوى عشان يبيعوا المحتوى، او يعمل بوزيشننج لحاله انه انا اديوكيتر، انا معلم، فاذا انا بفتح قنوات يوتيوب، انا بعمل كورسات ببيعها. فصار في مصادر دخل اخرى غير التصميم، وغير انه في ناس بتنزل محتوى عشان يجيها عملاء تقول هذا مصمم فاهم، مصممين تانيين عم تلجأ له، فاذا انا بروح عنده عشان يصمم لي. بس المشكله انه عم بتصير بنوعيه المحتوى. هلا الحسابات تتنوع، في حسابات شخصيه بتعرض، زي مثلا انا ما بعرض اعمالي، بس لما اعرض اعمالي بشرح وبحكي ليش عملت هيك وكيف سويت هيك، وبساعد المصممين الآخرين. فالعميل لما يجي بيشوف مستوى الأعمال، أو بيشوف مثلا إنه أنا فاهمة بالتصميم، بيجي بيحكي معي وبطلب مني شغل. في نوع تاني من المحتوى اللي هو الكاروسلز مثلا، هلأ منتشر كتير، اللي هي محتوى تعليمي بس بطريقة بصرية ومقطعة لسلايدز. هلأ هون في عندنا شوية مشاكل، في ناس فاهمة وبتطلع محتوى جديد مبتكر، أو يعني بدناش نقول مبتكر بس محتواهم الخاص، وفي ناس لا، تاخذ من مصادر اخرى وبترجع بتعيد تدويرها وبترجع بتنزلها. وفي كمان مثلا انواع تانية اللي هي بتنزل بس الهام، زي مثلا لوجو انسبيريشنز، صفحه معروفه، في صفحات تانية نفس الشيء بتنزل بس تصاميم. فانت كمصمم تختار انو فيهم انا بدي اكون، حسب انا ايش بدي ابيع. اخر شيء انا بدي ابيع محتوى، بدي ابيع محتوى تعليمي، ولا بدي ابيع لعملاء. فبالنهايه المصمم هو مهنه كمان، خلينا نفكر فيها بهاي الطريقه. جميل. شكرا استاذ هديل. استاذ وسام، اتوقع هذا السؤال موجه لك بعد تعقيب انت ذكرته في اول 4 سلايدات في البرزنتيشن تبعك، لما ذكرت ان الاشكاليه الموجوده في ان ربما صاحب البراند اللي قاعد يشتغل عليه هو اصلا مش عربي. تمام؟ اتوقع المشكله صارت في مثلث استاذ وسام. مثلث رقم 1 المصمم، 2 العميل، 3 الجمهور. يعني اي واحد من اضلاع المثلث اذا فقد معنى او فهمه للخط العربي وروحه وكلاسيكيته وقواعده، مثل ما ذكرت ثقافه العامه، فبالتالي الامور عندها عاديه. يعني انت لو ما ذكرت هذه الامثله من الامثله اللي ذكرتها، الاشياء سواء كانت الخاطئه او الصحيحه، الناس ما بتلتفت. فبالتالي كيف احنا نرفع الذائقه البصريه بحيث انه يكون الناس، طبعا الجمهور بنوعين، سواء كان الزبون او الجمهور العادي، بحيث يتلمس الخطا وين. هذا الاعلان مش صحيح، فبالتالي ياخذ القرار كمثلا صاحب بنك او هو ايفر، يعني يقول لا توقفوه، هذا مش صحيح، احنا لازم ناخذ الجانب الصح. فكيف نرفع هذا المستوى من الثقافه لهالمثلث هذا؟ تفضل استاذ. هو الصراحه انت ذكرت الجمهور، بس في مساله التصميم الجمهور ما له علاقه، لانه هو جاي يشوف، جاي يتغذى بصريا على اشياء سيئه. هي المسألة كلها بإيد المصمم طبعا، أو بإيد العميل، أو طبعا بإيد صاحب القرار اللي وافق على هالشيء بالأصل. مثل ما ذكرت البراندات العالمية للأسف مثلا، لأنه تتعامل مع شركات كبرى، هاي الشركات الكبرى المصممين اللي يشتغلون فيها على هالأكاونت المعين قد ما يكونون عرب. فمثل ما ذكرت ممكن هو يريد ياخذ الكريدت له، يصمم الشيء، يقول انه انا صممت بالعربي. وهذه انا اتكلم لك يعني هاي قصه واقعيه انا شايفها بعيني. فننتهي بهاي النوع من التصاميم. الاشكاليه الثانيه انه الزبون
او العميل اذا هو ما كان عربي ويقول انا اعطيت للشركه اكس اللي هي شركه عالميه عندها فرع في نيويورك وفرع بباريس وفرع بدبي، فكيف يطلع منهم تصميم غلط؟ فبالنهايه ما ممكن، يعني انت ما ممكن تيجي تغير نظرته انه كيف هاي الشركه الاجنبيه يطلعون تصميم مو حلو، فهو مقتنع انه هاي اللي جاي تقدمها الشركه هو صحيح. فطبعا هي الاشكاليات متسلسله، هي مو يعني هو موضوع كبير كثير. تبقى مساله ثانيه انه احنا نحسن ممكن ذائقه الجمهور، ننبههم، بس الجمهور ما راح يقدر يغير هذه. انت لازم، هي العمليه يعني متسلسله، لها علاقه بالمصممين. حتى وان اجى مصمم عربي، يعني انا ليش جاي ارجع واقول انه لازم المصممين يكونون مثقفين، خصوصا المصممين العرب مثقفين بالعربي، لانه انا لاحظت الامر معكوس لما تجي امام المصممين في الغرب تقعدهم خبره كبيره في تصميم الحروف الطباعيه او باشكال الحروف. ليش دائما المصممين العرب لما يصير الموضوع عند الخط العربي ما في معلومات؟ فهو طبعا له علاقه في اسلوب التدريس في الجامعات، وله علاقه ب يعني نشاتهم. فقلت لك الموضوع طبعا كبير ومتشعب، بس الامور في يعني في ال 15 20 سنه الماضيه طبعا تغيرت نحو الاحسن. يعني الان في كثير من الفونتات العربيه الممتازه اللي ظهرت للساحه نتيجه انه صار في اهتمام، صار في كونفرنسات مثل هذه، صار في نشرت بعض الكتب البسيطه، السوشيال ميديا صار في اكسس انه نقدر نتحاور مع بعض الناس، ممكن المصممين يسالون الخطاطين او المصممين الاكثر خبره منهم. يعني صار في تغير، بس طبعا مثل ما ذكرت بالبدايه انه احنا يعني نسبه الجيد من المو جيد ضئيله جدا في العالم العربي. لذا يكون السؤال المشترك بينكم الان، وانت مثل ما يقولون وضعت يدك على الجرح. يعني اذا كان عندنا مشكله المصمم العربي ما عنده ذاك الباك جراوند، ما عنده الخلفيه الكافيه المثقفه الخاصه، سواء كان بتاريخ الخط العربي او حتى باساسياته على سبيل المثال، اساس ينطلق منه على قاعده رصينه مثل ما طرحت الاستاذه هديل في البرزنتيشن تبع محمد، شغل مدروس، ستراكشر جدا منظم ودقيق جدا. هذه الامور احنا كيف نوصل اليها اذا ما كان المحتوى كاف الى الجمهور العربي، سواء كان الجمهور المطلع العادي او الجمهور اصحاب القرار؟ يعني اعطيك مثال، تخيل التالي، استاذه هديل او استاذ وسام يكتبون مقالات خاصه كلهم في مجاله، في مجله فوربس العالميه باللغه الانجليزيه مثال. هذا ما بيعطي اثر، لان اصحاب القرارات اكثر شيء ما يتكلم، هم عرب لكن اكثر قراءتهم باللغه الانجليزيه، صح؟ فتخيل التالي، يعني انت عندك ما شاء الله مقاله جميله فيما يتعلق بالبراند العربيك براندنج وانترناشونال الى اخره، كتبتها باللغه الانجليزيه ونشرتها في مجله فوربس، ونفس الامر بالنسبه للاستاذه هديل، هذا يعطي اثر. فنرجع لنفس النقطه السابقه، مساله كيف نصنع المحتوى وننشره، لان اكتفانا بما عندنا فقط هذا ما بغير الواقع. فاحنا نحتاج امانه، وربما يعني ما اقول عتب على نفسي قبل ان اعتب على غيري، هي مساله انه ضروري جدا نشر المحتوى بما يفي بالغرض. الموضوع عندنا جدا ضئيل، انا ادري ان الناس مزحومه، بس هذا بعد مو عذر. يعني سيث جودن على سبيل المثال على مدى 18 سنه يكتب مقاله بشكل يومي دون انقطاع، ويؤلف كتاب بمعدل كتاب في كل سنه كمثال. يعني رجل وهو مدرس، يعني مدرس جامعه اتوقع تقاعد. فاحنا عندنا هذه الامكانيه، وما شاء الله الزخم الموجود عندك استاذ وسام والخبره الموجوده عند الاستاذ هديل. يعني واستاذ هديل اخو خلاص يعني اكملت الحجه قالت بسوي كتاب، فخلاص نسكت احنا ما نعلق، اوكي. بس الحين العتب عليك استاذ وسام، نريد نشوف باكوره اعمالك، فهل في مشروع كتاب قادم ان شاء الله بحيث يكون مرجعيه للشباب العرب المصممين العرب؟ وطبعا السؤال مفتوح اليك والى الاستاذ هديل فيما يتعلق كيف نثري المحتوى العربي. تفضل. ايكما تفضل. بالنسبه لمشروع كتاب، لا حاليا صراحه ما عندي، اكون صريح، بسبب مشاغلي يمكن. الله يعينك. نشرت، يعني انا يعني اللي ينطلب مني ارجع واقول انه كل ما اسال عن شيء او اشارك في مكان احاول اقدم يعني معلومات عن هالشيء. لا تنسى انه هذه الاشياء يعني استاذ وسام احنا ما نعفيك، يعني ما بنهدك، لازم كتاب لا اقلها يعني.
ذكرتها، يعني تعرف هذه اشياء احنا اصلا موضوع المحتوى عن الخط العربي والتصميم مو انه له مصدر انه نقدر نقرا عنه ونترجم، اصلا هذا ما موجود، يعني هذا كلها يعني اشياء يعني نبتكرها من الصفر او نطلع بيها. فالصراحه هي يعني هذه المحاضره اللي شفتها انا قدمتها باكثر من مره في جامعات، سواء في جامعه نيويورك وابو ظبي او في قطر، او يعني باكثر من مناسبه ويعني منتدى. بس يعني ارجع واقول الموضوع هو انه مو بس انه على مود نالف كتاب او يعني ما هو المحتوى. يعني اوريدي صار في عندنا الان بعض الكتب الجيده اللي نشرت عن التصميم العربي، يعني كتب نقدر نقول تنعد على اصابع اليد، بس طبعا هي اضافه يعني اكيد عن سابقا قبل يعني 15 سنه او 20 سنه ما كان في اي شيء. فيعني انا متفائل صراحه بالموضوع، متفائل انه الامور ان شاء الله تكون احسن، بس يعني اكيد نحتاج يمكن محتوى اكثر، بس ان شاء الله الامور احسن. ان شاء الله. استاذ هدي عندك تعليق على الموضوع؟ شكرا استاذ. معلي انا ما بهدك استاذ، اعتب عليك على طول، معلش تحملنا شوي. استاذ هديل عندك تعليق على كيف نثري المحتوى العربي من خلال الخبرات الموجوده عند المصممين بشكل عام؟ أنا رح أجاوبك بأنه التصميم أصلا بالعالم العربي عمره قصير، مش مهنة موجودة من زمان وزمان. زمان كان الخطاط هو كان ما يعرف بالمصمم الجرافيك بالمفهوم اللي بنعرفه، هو اللي كان يعني يصمم الإعلانات أو البوسترات ويشتغلها بخط إيده. فدخل المفهوم التصميم عنا على العالم العربي بشكل لسه مش مؤصل، مش من زمان موجود بالمعنى كمهنة. فإحنا المحتوى اللي عم ناخده من الغرب، لأنه هم كمان لسه عم بيستكشفوا وعم بيشوفوا، مع إنهم عندهم كليات وجامعات من زمان كتير بتدرس جرافيك ديزاين. إحنا حتى أنا بتذكر وأنا بالجامعة يعني أول 2000 بلش يدخل تخصصات متخصصة أكثر بالجرافيك وبالإنتيرير وهاي التخصصات. فإحنا أصلا كمحتوى عم نستنبطه من الغرب، إذا أنا بحكي على المحتوى الغربي مش على الخط العربي، لأنه الخط العربي موجود من طول عمره يعني موجود. فبحس إنه إحنا بمرحلة قاعدين لسه عم نتعلم وعم نفهم، بعدين بدنا نطلع محتوى. بس بنفس الوقت في عنا محتوى جديد خلال السنة هاي. أنا لاحظت كمية الناس اللي عم تحاول تشتغل محتوى يكون عربي، سواء كان مترجم أو محتوى أصله عربي، في يعني بلش يطلع موجود. واحنا عندنا بالاتحاد قاعدين عم ندعم اي مصمم عم بيشوف انه عم بيقدر يطلع محتوى ويتخصص بكلام معين، مثلا قاعد عم بيحكي عن اليو اكس بس بالعربي، او بيحكي عن التصميم الشعارات بالعربي، او بيحكي 3 دي موديلنج بالعربي. فاحنا قاعدين عم ندعمهم انهم يطلعوا محتوى برضه بصيغه كاروسلز وبصيغه انها تكون يعني فيجوال مع معلومات حتى لو بسيطه. هذا الاشي بيساعد. كمان صار في عندنا اساتذه وناس قاعده عم تطلع تفتح قنوات على اليوتيوب مثلا بتطلع تشرح بالعربي، فموجودين. يعني في عندنا كثير اسماء معروفه بالوطن العربي من كل الجنسيات قاعده عم تطلع تفتح قنوات يوتيوب. نقدر بعدين نعمل فيها قائمه بنزلها عندنا باتحاد المصممين على الفيسبوك، بتقدروا ترجعوا لها باي وقت. احنا اوريدي دائما بنعمل هاي القوائم عشان نجدد ونشجع اي حدا كمصمم او صانع محتوى انه يطلع محتوى. بس اقول لك وصلنا لمرحله انه زي الغرب نكتب كتب بشكل معمق وكتابه 2 و3 ويكون في عندنا يعني اغلب الموجود عندنا مترجم. وهذا جزء برضه من انه انا كنت بدي اعمل هذا الكتاب اللي انا بشتغل عليه، بس طبعا بلشت فيه بالانجليزي عشان نعمله تيستينج عشان المصطلحات وكل شيء. بعدين بده يترجم بالعربي بما يناسب اللغه العربيه، ورح نضطر انه نطلع بمصطلحات جديده عربيه تناسب المصطلحات الاجنبيه، لانها ما لها مرادفات عربيه مستعمله، يعني لها ترجمه بس ما لها تعريب صحيح. تعريب مش موجود. مزبوط. فاحنا كل حدا في مكان في عنده علم معين وعليه انه يدفع ويقوي المحتوى العربي، لازم باي طريقه كانت، سواء بلايف بكتاب بيوتيوب بايفنت زي هيك باي طريقه بيقدر يعملها. لازم يشتغل حاله فيها اكثر، يعني كواجب وطني خلينا نسميها. جميل. بس ابو علي اذا ذكرنا باقي لنا نكمل الوقت، بس على اساس انكم ملتزمين بالوقت، على اساس يعني
ونحرك في كل شيء ان شاء الله. تقريبا 40 دقيقة بالاحرى. ما شاء الله. انا باخذ بعض الاسئله. اي تمام، انا باخذ بعض الاسئله على اساس ان الجمهور لا يدعو علي بالويل والثبور وعظام الامور. نقول انا ماخذ كل الوقت، فانا باخذ كم سؤال من الجمهور بعد اذنكم استاذ هديل واستاذنا وسام. نعم، في سؤال من الاخونا عبد الرحمن. كيف المصمم هو كاتبين شويه فصحى على العاميه. كيف المصمم يقدر بعد فتره يجدد ويعزز من طاقته وشغفه بالتصميم، خصوصا بعد فتره يحس من نفسه انه استنفذ كل طاقته وحس انه يمر بمرحله انه صعب يكمل في المجال، طبعا بسبب قله شغفه وحماسه، بسبب مشاكل التعامل مع العملاء او قله الثقافه ومعرفه التخصص المناسب اليه الى اخره الى اخره الى اخره. فهذا اتوقع هذه يسمونها البلوك مايند اللي تمر على كل مصمم تقريبا فتره من الفترات. فما رايكم بالنسبه لهذا الموضوع؟ طبعا انا بتكلم عن التصميم بشكل عام، يعني مو بس لازم يكون ديزاينر، حتى يعني في نفس مجال الخط اللي هو استاذ وسام. الانسان يمر بهذه الفتره، فكيف السبيل انه يطلع من هالقمقم هذا؟ تفضل. قصدك يعني الركود يعني في انا ما فهمت بالضبط. نعم. ايه يعني الركود بشكل عام بسبب مشاكل، بسبب التشتت، قله الثقافه، قله الحماس، مثل ما يقول انخفاض منسوب الشغف في العمل الى اخره من هذه العوامل الكثيره والمشتتات طبعا اللي تخلي ربما الواحد يعني مثل ما يقف على التل، يعني ما يجازف انه يواصل في مجاله على سبيل المثال. فانت شنو تنصح استاذ؟ يعني نصيحتي صراحه هي انه ممكن يعني ياخذ بريك، اكيد انه يطلع على شيء خارج مجاله، ممكن يعني خارج، لانه ممكن يصير الركود انه يتصور ما عنده الهام في المجال اللي هو يشتغل فيه، بس لو يطلع على شيء خارج مجاله بس اكو علاقه به ممكن تساعده على انه يرجع. حلو، استراحه محارب يعني. اي يعني انا اعتقد انه ياخذ بريك ويطلع على اشياء ثانيه، وما في فد فورمولا، ما اعتقد اكو فد يعني حل. يعني طبعا كثير عوامل تختلف من شخص لاخر بهالحاله اكيد يعني جميل. انا يمكن لو تصير بي اروح اطلع اقعد بكوفي شوب اشرب كوفي وما اسوي شيء. ممكن انا عاده اعمل هذا الشيء كثير، يعني انه احب اشرب كوفي، اجلس ومعي ورقه وقلم دائما لازم، وممكن ادون افكار، سكتشز، اشياء تجي ببالي، وبهالحاله ممكن ترجع لي حاله الالهام يعني انت دائما حلك الكوفي؟ الكوفي نعم. اوكي تمام. الكوفي من الخط الكوفي. انزين. في واحد اسمه جميل يقول انا خطاط والثالث على السعوديه في الخط العربي عام 2001. يذكر ملاحظه: والخط ليس تصميم بل فن تجريدي. هل هذا صحيح استاذ وسام؟ لا، هو طبعا يعني هو يمكن يقصد الخط العربي كفن. احنا الان طبعا كنا نتكلم عن علاقه احنا بدنا نتكلم عن الخط العربي كخط، يعني ارجو انه ما يصير خلط بالموضوع. احنا بدنا نتكلم عن علاقه الخط في التصميم، شنو نقدر نستفاد منه. انا ما جاي اقول انه طبعا الخط العربي هو، انا شخصيا انظر للحروف هي كاشكال تجريديه بالتاكيد يعني، بس هذا موضوع يعني طويل ما نقدر نتناقش به الان. بس الشيء اللي جاي نتكلم عنه احنا انه علاقه الخط بالتصميم، شنو المصمم يقدر يستفاد من اشكال الحروف. فانا ما اعرف هل يعني هو شنو السؤال هنا بالضبط، يعني كان يريد يعرف. والله هو كان مش سؤال، اكثر منه كان عندي ملاحظه فقط. ملاحظه نعم، يعني نعم هو انا اتفق معاه انه الخط هو فن، بس ايضا اشكال الحروف هي فن، يعني هي اشكال تجريديه بالتاكيد. تمام. هناك مقوله معروفه ان الخط اداه او اداه روحانيه كتبت بآلة جسمانيه، اتوقع معروفه هذه. خط وهندسه روحانيه احسنت كتبت بآلة جسمانيه. بآلة جسمانيه. تمام. استاذ هديل، الكثير يسال الحين عن البرايسنج، عمليه تحديد الاسعار للتصاميم، كيف يتم تحديدها؟ لا، هي بمهنتنا بتختلف من شخص لشخص، وبتختلف من مشروع لمشروع لنفس الشخص. يعني ممكن أنا مشروع أخذ مثلا، أنا بدي أحكي أسعاري الخاصة، أنا هلأ باخذ مثلا $5000 على مشروع شعار وهوية بصرية بخيارين، لكن ممكن تيجي شركة تانية أخذ منها 10000. وممكن شركة داعمة زي عندي مشروع هلأ جديد لسيدة سعودية، مشروع ستارت اب من المنزل، بعطيها إياه ب1000 أو ب2000.
لان انا حابه كجزء كدعم انه يعني اساعدها وانها تكبر وتتطور وتاخذ تصاميم مدروسه مع استراتيجيه لطيفه تقدر تقوي البزنس تبعها. هي بتختلف من مصمم لمصمم، بتختلف من مشروع لمشروع، من كلاينت لكلاينت. فاحنا عشان نحل هاي المشكله باتحاد المصممين طلعنا قائمه اسمها قائمه الحد الادنى للاسعار. يعني انا ما بقدر اجي اقول لك سعر الشعار دائما $1000 مثلا، بس اجينا قلنا انه اقل سعر ممكن تاخده من عميل هو $250 على فرضا. وحددنا كمان، طبعا السقف مفتوح وان شاء الله بتوصل 5 مليون 25 مليون، انت والمشروع تبعك والعميل تبعك، انت شطارتك يعني. بس الحد الادنى لاكثر من سبب، عشان نعطي دايركشن للناس، للمصممين تيجي تقول له انه الشعار ما بنباع ب50 وما بنباع ب100 ولا ب200، حده الادنى مثلا بين 150 الى 250. بس شفنا في دول، هذا بالدولار طبعا التسعيره، في دول الدولار عندهم في كتير فرق بين العمله والعمله ببلدهم، فبصير عندهم التسعيره كتير عاليه. فقلنا لهم تقدروا تقسموا الرقم على 2 او على 3، زي مصر، الجزائر، السودان. هذه الدول عندها، واليمن، الدولار عندهم مش زي باقي الدول العربيه، فبيضطروا انهم ينزلوا بالاسعار. لما حددنا الحد الادنى للاسعار كل المصممين رفعت اسعارها. صار يقول طب هذا المصمم مستواه مثل مستواي، بس قاعد عم بياخذ مثلا $500، انا عم ببيعه ب50. فصار يروح يعني تجي القوه والشجاعه والثقه بالنفس انه يرفع سعره. وهلا هذا الحكي صار لنا سنتين تقريبا منزلين القائمه، اغلب المصممين الموجودين بالاتحاد رفعوا اسعارهم بشكل، يعني حتى في مصممين كانت تاخذ $50 تاخذ $1000. بس بالتالي الشرط انك ترفع من مستوى اعمالك. طبعا ما بتقدر تيجي تقول انا بدي احصل رقم كتير عالي بس اللي بقدمه ضعيف او مستوى مش كتير عالي او مش مدروس بطريقه معينه. وانا ما عم بحكي لكل المصممين انتم لازم تفهموا استراتيجي، مش مطلوب منك انت. هلا اذا ضفتها ارفع على سعرك، يعني هي بتساعد العميل وبنفس الوقت انت بتزيد على مهاراتك. باجي بحكي انا بشتغل براند استراتيجي، اذا انا راح اضيف زي ما حكيت اول البرزنتيشن، بحط ضعف السعر اللي كنت راح احطه بس على الشعار لوحده. فالقائمه بتلاقوها باتحاد المصممين، وبالكيو اند اي انا حطيت الليست، اللينك تبع القائمه، وبرجع بحطه هلا كمان مره بالشات العادي على اساس الكل يقدر يوصلها، وفي تعديلات عليها رح تنزل فيرجن 2 ان شاء الله قريبا. تمام جميل، مشكور استاذ. سؤال خاص للاستاذ وسام من الخط. اشوف ما شاء الله الكل يتكلم عن الخط الان. يقول هل يفقد الخط العربي روحه عندما يرتش او يدخل على الاستريتر، خاصه وان هناك انحناءات وتفاصيل دقيقه طبعا ما يمكن عملها الا يدويا بروح الخط العربي وروح الحرف. فهذا الشغله اليدويه اللي انت تتعامل بين القلم بين اليراع واليد لما توصل الى مرحله الرقمنه بالديجيتال، وهذا هل تفقد الروح هذه او لا؟ شوف طبعا هو بالتأكيد نسبة ضئيلة ممكن تنفقد، بس أيضا تعتمد على مهارة اللي يقوم بعملية الرسم بالإلوستريتر. يعني ما هو إذا كانت الغاية من التصميم، يعني إحنا الآن لازم نحدد هل هو الخط العربي جاي نتكلم إذا هي لوحة فبالتأكيد هي معمولة باليد. صحيح. بس إذا عمل يعني كبير الغاية منه إنه يقص بالمعدن او يحفر على الحجر، على بالعكس انه لما يرسم بشكل جيد بالإلوستريتر ما راح تاثر عليه كثير صراحه. يعني ثانيا مساله الرسم والتصحيح او ما يسموه الترتيش، وهو هاي اصلا عمليه احنا نقوم فيها حتى باليد. يعني الكتابات الكبيره، وانا ذكرت في موضوع اللترنج لما تكلمت انه احنا الخطوط الكبيره وخصوصا خط الثلث الجلي هو هذا خط ما يكتمل اذا انت ما تقوم به بعمليه التصحيح. ويعني صدقني انه ممكن توصل مرحله الى انه يعني انا مرات نفسي اقول انه يتحول الى لترنج، لانه انت لازم ترسم عليه الى درجه انه تصير كميه الرسم كبيره بحيث حتى توصل للشكل المطلوب. فارجع واقول الرسم بالإلوستريتر اذا كان دقيق وصحيح، واذا يرسمه ممكن الخطاط نفسه اذا متمكن فما تفقده. بس بالتاكيد اذا تريد تروح تعمل اوتو تريس بالإلوستريتر هذا راح يفقده كل شيء، مو بس كل التفاصيل تروح يعني.
وهذه للاسف يعملوها كثير. يعني انا كثير من اللوجوات اشوفها ماخوذه معموله اوتو تريس على الالستريتر، او ياخذون خط من مكان معين ويعملوا له اوتو تريس، فبالتاكيد هذا غلط يعني. تمام. في سؤال مشترك لاحظنا في الفتره مؤخرا، قضيه ان في كثير من المصممين سواء كان الاخوان او الاخوات يلجؤون الى مساله الخط المعتمد على الكمبيوتر العام، باستخدام الماوس مثلا او باستخدام البن تول، وهذا لاحظناه كثيرا يعني. وطبعا هذا يشكل قيمه جميله جدا للخط العربي فيما يتعلق سواء كان بالخطوط الكلاسيكيه المطوره او بالنسبه للخطوط الحره. لكن مع ذلك ليست هناك قاعده، ليست هناك قاعده جماليه، الجماليه معتمده على الذائقه البصريه الى المتلقي. فبالتالي انت ما عندك مرجعيه للحكم، مرجعيتي ذائقتي. هل هذا الامر صحيح؟ كزبون انا والله اشوف هذا اللوحه حلوه خلاص، بس عندنا اشكاليه جدا كبيره ان البراند، لا، البراند ليست لوحه، البراند ليس فنا رسما. البراند هو فانكشنال، عنده رساله يؤديها الى اخره. لكن كل اللي احنا نلاحظه مثلا، مو كل يعني معظم اللي نشوفه معتمد على صاحب القرار، سواء كان صاحب مؤسسه، قسم حكومي الى اخره الى اخره، يقول والله هذا انا اشوفه حلو، مو انت اللي تشوفه. خب هذا مو خط اليك انت خاص هذا خط خاص الى الجمهور، الى الفئه المستهدفه، الى السوق المستهدفه. فكيف احنا نفرق بين هذه الشغلتين؟ بين المصمم لا يجب ان يكون عنده ذائقته الخاصه بين قوسين المحترفه، بحيث انه يوصل المسج تبعه، بلس ان الزبون لازم يعرف ان هذا البراند مو شيء خاص اليه، مو خط من الطغراء ايام الاتراك يحطه خاص اليه هو، هذا خاص للجمهور. فكيف نفرق بين هذا الامرين؟ طبعا هذه اشكاليه مزدوجه بين المصمم والزبون، فكيف شنو نصيحتكم اليهم؟ يعني ممكن هذا في جواب شقين، ممكن الست هديل ايضا تقدر تجاوب. انا جاوب ما يخص الخط. طبعا هي هذه يعني صارت اقدر اقول ايضا موده في السنوات الاخيره استخدام الخط في الشعارات، يعني صارت وظهرت الخطوط اللي ذكرتها انه الديجيتال اللي هي ما تخضع للقواعد والاشكال. هذه هي انا اشبهها باللترنج، يعني احنا هي يعني لترنج بس انه بالعربي. طبعا في منها الجميل وفي منها يعني السيء، لانه السيء لما يكون القائم بها او المصمم ما عنده خبره في اشكال الحروف، ونرجع لنفس الموضوع اللي ذكرته في المحاضره. اما اذا كان في بالعكس، انا اشوف يعني في لترنج جميل في كثير من الاخوه المصممين خصوصا في مصر. يعني انا ملاحظ هذا الشيء كثير، اتابع مجموعه من الاخوان الشباب في مصر مهتمين في هذا الموضوع ويطلعون باعمال جميله. ويمكن اعتقد السبب له علاقه في التغذيه البصريه الموجوده عندهم، لانه مصر كانت مشهوره في بوسترات الافلام ومساله اللترنج في المجلات سابقا في الخمسينات والستينات والسبعينات وحتى في الثمانينات. فيمكن نشأوا على هالمدرسه نقدر نقول. اما من يعني بدا يشتغل بالخط الديجيتال او كثير تشوف منهم يعمل ستروك بالإلستريتر ويضيف لها ثيكنس تبين كانه خط، فهذه طبعا ما راح تستغني عن. انا شخصيا مو معاها الا اذا انت كان قصدك تعمل هالشيء، بس تبقى ارجع واقول لازم انت تكون تقدر ترسم بايدك وبعدين تحول للكمبيوتر. هذا ما يخص الخط. اما ما يخص انه الزبون يقول انه عجبتني وكبراند، اعتقد هذا الموضوع مو صحيح. يمكن الست هديل تقدر تجاوب احسن، لانه ايضا هذا في ظلم للبراند يعني. تمام. استاذه هديل. يعطيك العافيه وسام. اتفق بكل شيء حكيته، وكثير بنبسط برضه لما اشوف زي ما قلت كثير مصممين المصريين خاصه بيشتغلوا تايبوغرافي وبيركزوا عليه اوقات بيطلع بنتيجه صحيحه، اوقات بيطلع بنتيجه فيها اغلاط. بس انا بدي احكي من وجهه نظر المصمم العادي مش خبير الخط، اللي مضطر ولازم البراند تبعته تتطلب انه الشعار يكون خط عربي. احنا في عندنا مشكله كثير كبيره بالموضوع، انا بحكي من خبره. انا ما بعرف بالخط العربي اطلاقا، ما بفهم فيه، ما بعرف شكل الاحرف، وغالبيه المصممين مثلي ما بعرف. يعني الناس اللي بتفهم خط عربي عددهم قليل وناس متمرسين. فبمثل حالات لما تكون البراند اللي بيجيني يتطلب انه يكون خط عربي اصيل وحقيقي ولازم يكون تابع لكل الستاندردز تبعت الخط،
صحيحه انا ما بشتغلها، برفض، بقول له انا ما بقدر اشتغل بهاي الطريقه، وبتمنى كل الناس نفس اللي مثلي يعملوا نفس الشيء. انا بعمل ريكومنديشن لمصمم براندز مختص بالخط العربي مثل استاذ وسام، مثل عندنا مثلا محمد عصام عندنا بمجتمعنا، عندنا اكثر من شخص بيشتغلوا براندز على الطريقه الغربيه بس مختصين في الخط العربي، فبيقدروا يطلعوا بتصاميم صحيحه. لكن بنفس الوقت في براندز تقدر انت تطلع إلها لوجو عربي بخط عربي لا يتبع الأصول العربية، فإحنا بنعتبره رسمة أو بنعتبره كإلستريشن يستخدم الخط الديجيتال أكثر من ما إنه هو فن الخط العربي اللي هي اللترنج، اللي هو اللترنج بالضبط. وأنا برأيي إنه نسمح بهذا الشيء طالما إنه تحت مسمى إنه هذا مش خط عربي أصيل، لكن ممكن يخدم البراند، يطلع بشكل جميل مناسب، بخدم البراند بصريا، بس نعترف انه هذا مش خط عربي اصيل. وبتمنى انه يكون في مصادر تعلمنا، يعني انا من الناس اللي بتمنى اتعلم خط عربي عشان اقدر اخذ مشاريع فيها خط عربي وابدع فيها واطلع فيها وادمج بين انه هو خط عربي جميل مع اشكال ذكيه، او ادخل فيها حتى نيجاتيف سبيس وندخل العالمين هدول على بعض. فبتمنى لو في مصادر تعلمنا حتى لو الاساسيات. على لهذا الاساس اكرر الطلب من الاستاذ وسام بتاليف كتاب قريبا ان شاء الله، لان هذا نفس السؤال الحين عند احد الاخوات شيماء تذكر السؤال التالي: اذا كان هناك مراجع جيده لفهم ودراسه العلاقه بين الحروف في الخطوط العربيه لغير الخطاطين، هل هناك مراجع معينه؟ انا اذكر ممكن الصغير عندي هاشم معروف البغدادي فقط. هو يعني هذا انا تقريبا هو يعني ليش نذكره؟ كونه انه مرجع مكتوب بالعربي وفي تغطيه لاكثر الخطوط العربيه، بس هذا طبعا هو شوف للاسف كل مراجع الخط طبعا هو مو يعني مو سببهم، بس انه هي كل مراجع الخط الموجوده موجهه للخطاطين. وعلى فكره مراجع الخط اللي تتكلم عن التكنيكاليتيز او التفاصيل اللي لها علاقه باشكال الحروف المتشابهه، ما في اصلا اي مرجع يتكلم عن هالشيء. هذه الاشياء يمكن اللي ذكرتها احنا كخطاطين وكمصمم، انا احاول اجمع هالمعلومات حتى اقربها. كل مراجع الخط العربي للاسف اغلبها يعني تاريخيه، او تتكلم عن تراجم، او تراويك ابجديات الخط واتصالاته مع قياساته. وطبعا هو هذا قد يكون اكثر جزء مهم للمصممين، بس انه مراجع تتكلم عن اللترنج بالعربي او انه كيف تصمم لوجو بالخط العربي، لا للاسف ما في. ارجع واقول نشرت في السنوات الاخيره كم كتاب مهم، لانه يعتبر كان سباق، انه هي كتاب ارابيسك، ما اعرف اذا سامعين فيه، بالجزئين الاول والثاني، اللي صمموا هالكتاب واللي طلعوا بفكرته هم شباب اثنين المان كانوا عايشين في القاهره في فتره ما ويملكون ديزاين استوديو في برلين، وصمموا هالكتاب لانه شافوا فعلا في نقص في العالم العربي. وهم المان هم المان، نعم هم المان، بس يحبون الثقافه العربيه وصمموا بالعربي. فطلعوا هذا الكتاب ارابيسك 1 عام 2006 يمكن او 5 حسب ما اتذكر، ونشرت في كثير اعمال الي ولمصممين اخرين وبعض اعمال الخط. وفي وقتها اذكر انا يعني تكلمت معاهم قلت لهم الكتاب ناجح جدا، افضل ان تفكرون تعملون جزء ثاني. وفعلا بالفعل قاموا بعمل جزء ثاني وصدر كتاب ارابيسك 2 للان يمكن تحصلوه، وصدر قبل كم سنه اللي هو ثنائيه اللغه، الكتاب اللي ايضا يتكلم عن المزاوجه ويعني جميل. ففي ظهرت بعض الكتب اللي ناقشت بعض التفاصيل. فصح يمكن ما زال نحتاج اكثر، وهذا موضوع انه الف كتاب يعني طرح علي يمكن من قبل 10 سنين، بس الموضوع اذا اريد اعمله يمكن يحتاج لي بعد فد 20 سنه حتى لا اله الا الله. فان شاء الله اذا الله انطانا العمر يجوز. الله يعطيك العمر ان شاء الله، طول العمر. بالنسبه للمراجع، انا لاحظت مؤخرا في شبكه نتفليكس سلسله جدا جميله وملهمه في مجال التصميم. نعم. صح. وفي مجال التابوغرافي، اسم السلسله ابستراكت ذا ارت اوف ديزاين، جدا نعم. رائعه. انا شاهدتهم كلهم في مجال تصميم الاثاث، الاحذيه، التصوير الفوتوغرافي، التصميم الداخلي، الحروفيات، الى اخره الى اخره.
فربما هذه تعتبر من ضمن المراجع نقول البصريه شوي المتحركه غير الكتب، يعني الكتب يعني ممكن يكون مصادر مختلفه. طبعا في سؤال ربما ما ادري ابو علي خبرنا اذا احنا جاوزنا الوقت ولا لا. في سؤال فيما يتعلق بابتكار مساحتنا الداخليه، اعتقد الاستاذه هديل يعني اخذت الرايه وتقدمت في مساله انشاء الاتحاد المصممين العرب، وهذا احنا ما نحتاجه فعليا. يعني انت تلاحظ مثلا في الغرب موجود بيهانس، موجود بنترست، موجود ما شاء الله كثير من المنصات الابداعيه المتوفره على قدم وساق، الا العالم العربي فيه شح غريب عجيب الا ما ندر. يعني مثلا الحين اتحاد المصممين العرب ربما الكثير قاعد يسال الان، طبعا بعد اذن استاذه هديل تذكرين في الشات او في الكيو ان اي العنوان الى اخره وكيفيه الاشتراك، لان الكثير حاب انه يشترك فيها. هذا يدل على تعطش بسبب الفقر الموجود عندنا، الفقر المعرفي، الفقر في توفير بدائل. طبعا ليس المقصود بانه يكون يترجم بهانس تكون نسخه عربيه ولا بنترست تكون، لا يكون شيء كاستمايز خاص فينا احنا كعرب. فالسؤال شنو السبب؟ بتقول لي حكومه، لا حكومه حط على طرف، الحكومه لا يدخل. مؤسسات داعمه ايضا ما انا مؤمن ان ما لا يدخل. يعني بتقول الكل مزحوم، خب الكل مزحوم ماكو مشكله. فاين يقع الخلل في توفير منصات ابداعيه عربيه في مجال التصميم في العالم العربي؟ اين الخلل؟ تفضل. انا بشوف انه ما عندنا، هي مش خلل، خلينا نستفيد من اللي موجود. تمام. يعني حلو احنا يكون عندنا مجتمع عربي، لانه احنا ما عندنا نقابات، وتقريبا كل العالم ما في نقابات للمصممين. صح. يعني ما اظن في اي دوله عندهم نقابه المصممين ما عدا الولايات المتحده، عندهم منظمه اي جي اي بتحل محل نقابه، بس برضه يعني بشكل اونلاين، يعني ما في حتى تحس انها نقابه بتروح تلجأ لها في حال خلافات، بتلجأ لها بطريقه اللي هي النقابه المعروفه يعني زي ما تقول. فاحنا بالعالم العربي خلال اخر 5 سنين بلشت تطلع كل هاي المجتمعات، يعني ابتداء باتحاد المصممين، وطلع بعديها كثير مجتمعات اونلاين، غالبا راح بتلاقيها على الفيسبوك لانه هو اسهل منصه عشان تعمل فيها مجتمع موجهه للمصمم العربي، وبتلاقي فيها محتوى، وبتلاقي فيها مشاركه اعمال، وبتلاقي فيها اسئله، وبتلاقي فيها كثير اشياء تخدم المصمم العربي، وعملت ثوره صراحه. يعني مستوى الاعمال وكميه المصممين المحترفين زادت بنسبه عاليه جدا يعني خلال ال4-5 سنين اللي مرقوا. فهي يعني هاي شهاده لازم نحكيها بالنسبه للمصمم العربي. الشغله الثانيه، انا ليه انافس بيهانس منصه عالميه؟ ليه اطلع اعمل إشي نفسه؟ ليه ما استفيد منه؟ لانه انا كمان ما بدي بس المصمم العميل العربي بس يجيني، انا كمان بدي العميل الاجنبي يجيني. فالعميل الاجنبي ما راح يعرف يستخدم منصه عربيه، فانا بروح له على المنصه اللي اوريدي موجوده ومستخدمه زي بيهانس ودريبل وكل المواقع الثانيه. فاحنا مش لازم ننافس الغرب، احنا نتعاون مع المنصات الغربيه، لكن لازم نشتغل على المحتوى العربي اللي هو يقدر يشرح للمصمم العربي كل شيء بيحتاجه بلغته فقط لا غير، حتى احنا نعزز قيمتنا. بس برضه برجع بحكي قيمة المصمم العربي الحمد لله رب العالمين، في أسماء عربية بتنذكر بين الأجانب كتير، بتعطي صورة عن المصمم العربي بطريقة ممتازة. كل حدا في مجالنا معروف بهذا المجال قاعد عم بيأدي رسالته، وقاعد عم بيحكي للعالم شوف المصمم العربي شو بيقدر يعمل، وعم نحاول نركز على هذا الموضوع. حتى في كثير مؤسسات عم بيحاولوا يدخلوا على اتحاد المصممين العرب أجانب، وإنه نفتح المجتمع لكل العالم، يبطل بس مجتمع للعرب، وإحنا بنرفض وبنقول لهم لا، إحنا حقنا كمصممين عرب يكون لنا منصة خاصة فينا، بلاتفورم خاصة فينا، محتوى خاص فينا، لغتنا تستخدم اللغة الأساسية في الاتحاد. فيعني هذه وجهة نظري أنا حاليا، نتعاون وبرضه نحاول نخلق قد ما بنقدر منصات ثانيه. طبعا خلينا بس اختم بنقطه، انه احنا عم نبني كمان موقع للاتحاد رح يكون تقدر تحط فيه البورتفوليو تبعك، تقدر تتعامل مع العميل هناك، وبنفس الوقت رح تلاقي كوميونتي كامله هناك تسال وتشاركهم وتاخذ انتقاد على اعمالك، تستفيد من المجتمعات غير الفيسبوك ان شاء الله. تمام. شكرا استاذ هديل. استاذ وسام عندك تعليق على هذا الموضوع؟ يعني والدليل انت المثال اللي ذكرت، والدليل المثال اللي ذكرته كيف ان اشخاص المان يكتبوا عن المحتوى العربي. هم ما طبعا ما نشروا الكتاب بالعربي، بس هم نشروا الكتاب بالانجليزي، بس هم كانت غايتهم
انه يراوون التنوع الكبير الموجود في العالم العربي. وعلى فكره هو كان اسم الكتاب جرافيك ديزاين ان ذا، يعني ارابيسك جرافيك ديزاين ان ذا Arab world and Persia. لازم اريد اذكر نقطه مهمه. احنا الان المصممين الايرانيين اللي هم طبعا، يعني انا انصح كل المصممين العرب يطلعون، خصوصا اللي يشتغلون في البوستر ديزاين او بالتايبوغرافي او بالكاليغرافي بالخط، يشوفون انه التصميم في ايران وصل الى يعني مرحله جدا متطوره. يعني عندهم اسماء عالميه ويحكمون في مسابقات عالميه تخص البوستر والتصميم، وواصلين مراحل متقدمه جدا في التايبوغرافي ايضا. فالكتاب كان ايضا يساهم في يعني نشر اعمال كثير من المصممين الايرانيين. وبعد كم سنه من نشرهم للكتاب اقاموا معرض في برلين، انا كنت احد المشاركين واستضافونا هناك، عن البوستر ديزاين. كان في ثيمه اسمها from right to left، اشاره للغه العربيه. فكنا مشاركين في مجموعه من المصممين العرب والايرانيين في معرض البوستر هذا. فيعني النتيجه اللي عملوها كان من اول الكتب اللي خلينا نقول تطرح او تنشر اعمال مصممين عرب بكل الاتجاهات، يعني من اللوجوز الى اعمال الخط الى البوستر الى الفونتس. يعني كتاب جدا قيم. انصح كل المصممين اذا يقدرون يحصلون الجزئين يعني يكون غني لهم للمكتبه. وين متوفر عاده على امازون؟ ممكن تحصل الجزء الثاني. الجزء الاول للاسف الان اوت اوف برنت، خلص واصبح نادر. يعني ممكن تحصل احد جاي يبيع نسخه مستعمله مثلا ممكن، بس الجزء الثاني اعتقد ما زال يطبع موجود. تمام. اتوقع نوع ما يعني حاول نلملم المواضيع من اكثر من زاويه، ولان الحديث يطول، لكن على اساس بعد يعني نلتزم بالوقت. اتوقع ابو علي بس تخبرني اذا كنت على لا احنا على الوقت استاذي، لكن اذا تسمح لنا ناخذ مداخله صوتيه. ايه تفضل تفضل. الاخت نور عبيد، يا اخت نور رافعه اليد من بدايه الحديث اليوم. ما شاء لو الله. تعملي المايك انميوت يا اخت نور عبيد، اذا حابه تتكلم. هي بعد كتبت نفس السؤال على المنصه الاسئله، لو حابه تتكلمي. واذا مو حابه الاستاذه ثاجبه رفعت يدها. اذا ما في مداخلات صوتيه نكمل مع الاسئله الكتابيه. اذا في اسئله ممكن نجاوب عليها يعني مكتوبه وتخبرونا اياها ممكن. نعم في كثير. الاستاذ جعفر ما قصر قراهم وبيواصل يقراهم. يعني اذا بغيت مني اي شيء استاذ جعفر حاضر. ايه انا بقرا الاسئله بس لان بعضهم مكرر، فما حبيت انه يكون نفس السؤال مكرر. بس اذا الاخت نور ما في مداخله شفهيه انا اتفضل. اسمح لي استاذ جعفر، لان اللايف البث موجود على اليوتيوب، ففي شخص كتب خصيصا للاستاذ وسام. نعم. يقول عن الخط السنبلي سؤال، يعني انك انت في الخط من حيث القواعد التي تتحدث عنها قد ناقضت الخط رغم قوة ما تقدم حاليا من النماذج. هل ممكن توضيح فكرتك؟ شنو السؤال بالضبط؟ يعني ما فهمت. هل اقدر اشوف السؤال؟ ماذا قررت ان تخالف يعني نفسك في الخط السنبلي من حيث جميع القواعد التي تتحدث عنها رغم قوة ما تقدم حاليا من النماذج؟ اوكي، اولا السؤال يعني انا ما واضح لي، بس ممكن اجاوب. الخط اللي عملته اللي يسمى الان خط الوسام هو مستنبط من، يعني له علاقه في الخط السنبلي، بس هو في الحقيقه مستنبط من خطوط كثيره. يعني انا بالنسبه لي اكثر يعني خطين اثروا في هذا الخط هو الكوفي المشرقي والجلي ديواني. بس طبعا هو يعني انا ما جاي اعرف هو شنو يقول انه ما تبعت القواعد. هو بالعكس انا الخط يعني لازم اقول شغله، انه الخط السنبلي في كثير ناس ما تعرف. الخط السنبلي هو خط موجود فقط ابجديه، ما حد يعرف اشكال اتصالاته واشكال حروفه اصلا، يعني تختلف عن الحروف اللي انا سويتها.
بالنسبة للخط اللي أنا سويته، هو خط وضعت له قواعد وكملت الاتصالات ونشرتها مؤخرا. ف يعني ما أعرف شنو وين هنا يعني مخالفة القواعد. بالعكس أنا وضعت قواعد بس لها علاقة يعني بفهمي لتصميم الحروف العربية. وعلى فكرة هذا الموضوع تم خلال مدة تقريبا 15 سنة، يعني مو شهر أو شهرين، أو يعني الموضوع يعني أخذ مني وقت طويل، حتى لحد يعني من قبل كم شهر يلا نشرت الاتصالات الحروف والقواعد، وما زلت طبعا أشتغل عليه وأعدل فيه يعني. فما أعرف إذا هذا يجاوب سؤال الأخ. نعم هذا سمى روحه بعد، سمى روحه معك يعني أستاذ وسام، شكرك جدا وسمى روحه المشاغب الفني. نعم أستاذة هديل نفس الشيء، سؤال من مشاغب آخر يقول لماذا لم تكتبي باللغة العربية؟ قرأت السؤال ومبسوطة إنه انسأل، لأنه بنسأل هذا السؤال كتير. يعني إحنا عندنا بالاتحاد عم ندعم المصمم العربي والمحتوى العربي وكتير شادين على هذا الموضوع، فليش الكتاب يطلع إنجليزي؟ وأنا حكيت برضو بالبرزنتيشن حكيت عن هذا الموضوع. أول شيء إحنا عندنا مشكلة بالمصطلحات. أول شيء مصطلحات التصميم إحنا ما عندنا إياها عربي. يعني مثلا كتاب الإيسام كتير في مصطلحات عربية مترجمة، وحتى هو اجتهد وطلع كلمات من عنده تطابق اللغة الإنجليزية، بس إحنا بمرحلة لسه عم نفهم تصميم، فما بقدر أنا أطلع علم جديد عربي وأجي أفرضه على الناس وهم مو فاهمين. يعني خلينا نفهم أول شيء يعني positioning differentiation، نفهم الآلية تبعتها ونطبقها كتجربة على المجتمع الغربي اللي اوريدي عندهم هذا العلم ويوافقوا عليه ويقولوا انه مزبوط ويبلش الكتاب يثبت جدارته. ساعتها بنحط الجهد انه نترجمه باللغه العربيه. وجزء من الخطه تبعت الكتاب انه لازم يكون فيه نسخه عربيه، لانه انا برايي واتمنى ان شاء الله هذا الحكي يصير، انه هذا الكتاب يصير من مرجع اكثر من انه كتاب تحطه بس على الرف. يعني هذا الكتاب بده يصير مرجع لمؤسسات تعليميه، بده يصير مرجع ان شاء الله يعني لجامعات، الكليات، المعاهد، تصير تمسكه وتدرس الطلاب. فأنا مش متمكنة من العلم باللغة العربية حتى أطلع فيه كتاب كامل، فأنا بطلعه بلغة إنجليزية بحقق نجاحه. أول شيء بتأكد إنه كل أموره صحيحة، بعدين بترجمه وبحط الجهد. رح يحتاج مش بس ترجمة، رح يحتاج زي ما قلنا إنه نخلق علم جديد عربي حتى نقدر نطلع فيه كتاب. فأنا مبسوطة من هذا السؤال. يعني صراحة لو ما سألتني يا أستاذ جعفر أنا كنت رح أقول لك في سؤال حابة أجاوب عليه. كثير. أنا عندي بس مداخلة أبو علي بعد إذنكم الأستاذين الكريمين. إحنا لما نذكر المحتوى العربي ليس المقصود به أن يكتب باللغة العربية فقط للتوضيح. كيف؟ يعني أعطيك مثال. في أكثر من مقالة أنا قرأتها باللغة الإنجليزية تتكلم عن الثقافة العربية في مجال التصميم والخط، لكن مكتوب بالإنجليزي، ماكو مشكلة. المقصود بالمحتوى العربي هذا كما أفهمه وكما أدعي أن أنا أفهمه، المحتوى العربي هو فهم الثقافة العربية، سواء كتبت بالإنجليزية، كتبت بالعربية، بالفارسية، ألماني، ما يضر. في الأخير إحنا نريد نفهم ثقافتنا. ربما يكون صاحب العلم. مثال آخر، الحين هذه سلسلة الحلقات الموجودة في نتفليكس كلها موجودة باللغة الإنجليزية. هذا علم. ربما يكون جزء منها يتكلم عن الأرابيسك مثلا، اللي هو التعشيقات العربية اللي كانت موجودة في فترة من الفترات في القاهرة مثلا، اللي هو التعشيق العربي، اللي هو الخشب تخشيب الى اخره، زين، او موجود في المغرب العربي. فالمقصود بالمحتوى هنا هو كل ما يتعلق بفهمنا للثقافه العربيه، هذه الثقافه بما يتعلق ايضا بالمتغيرات فيها، سواء كان في مجال التصميم، في مجال الرسم والتصوير الى اخره الى اخره، بالتوازي مع توفر هذه الماده باللغه العربيه. طبعا انا كمصمم، انا شخصيا انا اقرا بالانجليزي اكثر ما اقرا باللغه العربيه، بسبب ان كل المحتوى الموجود حاليا باللغه الانجليزيه، سيت جودن والى اخره والى اخره كله بالانجليزي، فمضطر اقرا بالانجليزي. لكن عندما يعني اوجه الرساله، عندما مثلا اذكر هذا المحتوى واضع فيه قالب عربي، يجب ان يكون باللغه العربيه. لكن لكل مقام مقال. يعني البرزنتيشن اللي عملتينه استاذه هديل يعني لا اتخيل انه يكون بالعربي. بالضبط. صعبه يعني جدا. مش سهل. مش سهل. ما يهضم ابدا يعني. وانا جربت بس ما ضبطت عندي. نفس الامر بالنسبه للاشياء اخرى. تفضلي. هو مش سهل وكمان ما راح ينفهم. صح.
يعني اسهل على الزبون، حتى لو على فكره حتى لو مشروعي عربي، وبجوز يعني يكون في انتقاد على هذا الموضوع، حتى لو مشروعي انا شخصيا براندنج باستخدام الخط العربي، برضه البرزنتيشن بتكون بالانجليزي، بس طبعا انه افهم انه الكلاينت تبعي بفهم انجليزي وحيفهم شو بشرح له. اسهل استخدام اللغه الانجليزيه بكلماتها بتسلسلها بالمحتوى اللي اوريدي موجود، اسهل منه. العربي كل شيء له صعب، يعني حتى محتاج متخصصين. اذا انت بتحكي انه لازم نخلق محتوى عربي، معناها لازم اطلع بمحتوى اصله عربي مش اصله اجنبي. لما اجي تحكي على علم الارابيسك، عدد الناس اللي بتفهم بالارابيسك عدد محدود، فهم اللي لازم يطلعوا محتوى بيحكي عن الارابيسك سواء كان باللغه العربيه او باي لغه ثانيه. بس انا لما اجي انا بشتغل براندنج، البراندنج لغه عالميه، واللغه العالميه الرئيسيه هي اللغه الانجليزيه، فانا بروح بطلعه باللغه الانجليزيه. هلا لما اجي اترجم الكتاب، انا من واجبي اني اضيف علم عربي اذا بقدر. اذا بقدر اضيف مثلا خط عربي، يكون في مثلا تشابتر لاستاذ وسام يجي يشرح اذا بتعمل براندنج باللغه العربيه بالخط العربي، ويجي يشرح هذا الشيء. هون انا بكون ضفت انا على المحتوى العربي زي ما انت شرحته، اكثر من انها تكون ترجمه. ففي فرق بين انه ترجمه وبين اطلع بمحتوى عربي اصيل. والمحتوى العربي الاصيل محتاج متخصصين، مش اي حدا بيقدر يطلع يحكي فيه اكيد. تعليقك استاذ وسام على هذا الموضوع؟ بالضبط، يعني انا يعني اتفق بالضبط 100% مع اللي ذكرته ومع اللي قالته ست هديل. وارجع اقول انه فعلا هو يعني احنا ممكن لو كان المحتوى حتى وان كان باللغه الانجليزيه، بس هو موجه للمصممين العرب اللي هم، يعني انا ما اعتقد في مصمم عربي اذا كان فعلا جاد في عمله انه ما يتقن ولو اساسيات التصميم في اللغه الانجليزيه. لانه انا اعرف انه اذا هو مصمم او درس التصميم على الاقل او يتابع المصممين، فبالاكيد اكيد يعني راح يعرف المصطلحات. بس هو بالضبط مثل ما ذكرتوا انتم اثنينكم انه احنا عندنا اشكاليه في قله المحتوى حتى باللغات الاخرى اللي تشير الى البحث عن التصميم في العالم العربي. واعتقد هو اول شيء يمكن لازم نبدا فيه انه ايضا احنا لو تلاحظون انه المصممين العرب مثل ما ذكرت الست هديل انه في اسماء جيده في العالم العربي بالتصميم، يحتاج انه اكثر المصممين العرب انه ينعرفون اكثر. انه في كثير مصممين ممتازين انا الان اشوف اعمالهم فعلا تكون مستحقه تكون في كتب تصميم الشعارات العالميه، بس لانه ما لهم يمكن جهات تدعمهم او ما حد ممكن يشوف شغلهم بشكل عالمي، فتلقاهم انه مركونين او ما معروفين. فهي اعتقد احنا عندنا محتوى عربي جيد من ناحيه الكواليتي مال التصميم. طبعا لازم احنا كله ذكرنا عن التصميم السيء والاشياء، بس احنا مقابلها ترى عندنا كثير اشياء جيده. بس للاسف انه ما حد يعني قادر يشوف العالم هاي الاشياء الجيده الموجوده. تعليقا على كلامك استاذي وايضا الاستاذ اخنا الكريم هديل، في البرزنتيشن اللي انا قدمته كانت الاشكاليه ليس في صناعه المحتوى في حد ذاته، الكل ممكن يصنع، استاذ هديل تصنع، استاذ وسام يصنع، الكل يصنع، لكن في خطوات. من ضمن الخطوات انت نقطه ذكرتها هي مساله ان كيف نشوف العالم، كيف نشوف العالم اذا الجماعه المصمم مو عارف ادوات اشهاره للعمل. يعني اعطيك مثال، ريد جائزه معروفه اسمها ريد دوت، عالميه في مجال التصميم، اشهر من نار على علم. يتخيل مصمم عربي يركز بس على هاي ويشتهر بعمل واحد كمثال. يعني انا عملي اشتركت في كريتيفيتي اوورد تقريبا كانت في السنه 49، الحين وصل 56، تخيل 56 سنه يعني. عمل واحد من انسان عربي يضعونه في هذا الكتاب. طبعا نفس الاعلان تم وضعه في منهج باللغه الانجليزيه في المانيا يدرس. هذا كريدت لانسان عربي. بالتاكيد طبعا. لما فاحنا ما نريد الوصول الى استاذي واستاذه هديل وهذه الاعمال. يعني حتى اعطيك مثال، استاذ هديل انا كيف عرفته؟ انا ما كنت اعرفها امانه، عرفت عن طريق كريس دو اللي هو مصمم معروف وعنده شركه في فيوتشر في امريكا، واستضافها عن طريق اليوتيوب وتابعتها ومثل ما تعرفت عليها. يعني تعرفت عربي يتعرف على عربي من خلال اجنبي. شيء غريب هذا.
فالقصد انه عنده بلاتفورم، عنده منصه جميله لطرح الاراء، احنا هذا اللي نريده يعني. والاستاذ الكريم ترى على فكره المنصات مفتوحه، يعني بيهانس لما انت واحد يضع عمل في بيهانس ويفوز بالجائزه الشهريه وكل العين عليه اشتغل. نعم كانز لايونز و الى اخره. فالمجال مفتوح، والعتب كل العتب على المصمم في ذاته امانه، هذا اللي انا اؤمن فيه. يعني يقدر حتى لو في بيت صغير في قريه صغيره في بلد عربي صغير ممكن نشتهر عالميا فقط اذا عرف الادوات المناسبه للاشهار. هذه وجهه نظري، ربما نختلف نتفق، لكن المتفق على ان الادوات موجوده والعلم متوفر. نقطة صغيرة أريد أقولها يعني موجهة للمصمم العربي، أنه طبعا مو للكل بس الغالبية أو اللي يعني لسه جدد، أنا لاحظت أنه أقولهم كونوا جادين في الأعمال اللي تقدموها، كونوا جادين في الأشياء اللي تسووها، لا تحاولون يعني تستسهلون الأمور، لأنه اللي صار في السنوات الأخيرة أنه يحاولون يعملون سيرش في جوجل، ياخذون أفكار، لو مثلا يسرقون شعارات منا، أو بالخط العربي صارت كثير هاي يعني كثير العملية بدأت تصير عند المصممين. وطبعا أرجع وأقول مو كلهم، بس هذا فد ترند موجود للأسف، ويعني هذا يخليك إنه تشوف إنه ما في جدية، ما في يعني اهتمام بالمصمم نفسه لنفسه انه يطور اعماله، او انه يكون عنده فد اتجاه معين يشتغل فيه، او فد بصمه يتميز فيها عن غيره. ما هو المصمم اذا يريد يشتهر لازم بالتاكيد يكون عنده فد يشتهر بشيء يكون هو مميز فيه عن غيره. يعني اعتقد هذا شيء مهم. كيف المصممين سابقا كانوا معروفين، يعني تلقى يعني إلى ستايل، انت حتى لما تعرف منه يعني ما ينذكر اسمه تقدر تعرف منه هو المصمم من اسلوبه في تصميم الشعارات. مثلا اخذ بول راند او هيرب لوبالن، هذول يعني شعاراتهم مثلا واضحه، تقدر تعرف من الاسلوب اللي معمول به الشعار انه مصمميهم هذول. فيعني ارجع واقول انه لازم المصممين يكونون جادين مع الاشياء اللي يسووها، جادين مع تعليم نفسهم، يطلعون اكثر، يشوفون شنو يعني اكو ترندز بالعالم، يدرسون القديم حتى يعرفون شنو يقدمون جديد. يعني في كثير اشياء صراحه واحد يقدر، والان الامور سهله. صح، اتفق في اعتقد استاذ هديل تتفق ان المنصات الان موجوده ومتوفره وبالمجان، مئات الالاف من الفيديوهات اللي تتكلم في هذا المجال، ممكن انت بس جالس وتستقل العلم والمعرفه وانت على الكرسي. لكن مثل ما ذكرنا الان الرهان على الانسان نفسه، الشخص نفسه باي مستوى يريد مستوى احترافي، يريد مستوى متوسط متواضع. لان الان سوري على الكلمه صارت التصميم مهنه من لا مهنه له. كل من يغني يقول والله انا مصمم، يدعي انه هو مصمم ثاني، لكن من يحسم الامر هو العمل نفسه. يعني مثلا استاذ هديل لما تعرض مثلا وتستضاف من قبل كريستو، هذا كريدت. كريستو طبعا معرفه لا يستضيف اي شخص، يعني في مستويات معينه، هذا كريدت. استاذ وسام لما يسوي براند عالمي ويعربه، طبعا هذا كريدت. فكل هذه الاشياء الاضافيه هذه تعطي مستوى مختلف جدا للمصمم او الخطاط او الرسام او صاحب المحتوى الى اخره. فمثل ما ذكرت استاذ، احنا نريد ان نكون جادين بنسبه 200%، مو نسبه 100% بعد، لان خلاف ذلك احنا لا نعطي قيمه مضافه، سنكون احنا اضافه. نحن لا نعطي اضافه احنا نكون اضافه رقم فقط، لا اكثر لا اقل. والا يعني الخط العربي بجماليته بقوته بعمق ثقافتنا العربيه. اعطيك مثال، احنا لما سويت البرزنتيشن لما تكلمت عن غيور على سبيل المثال، ربما احنا من القلائل من الشركات اللي تصنع قصه الى البراند، قصه من الالف للياء، يعني كانك تقرا روايه كامله. يعني قليل جدا ما نشتغل في الستوري تيلينج، بالرغم ان نحن اصحاب القصص، اصحاب قصص الف ليله وليله وكليله ودمنه، بالرغم انه كانت مترجمه لكن عندنا هذا الزخم الكبير في المحتوى. فاتوقع ابو علي كان عندك مداخله او في احد مداخله من جمال. تفضل. جمال الشريف المحاضره. تفضل استاذ جمال. اخ جمال. اهلين، السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافيه. ما معي الا 10 دقائق، لكن ابغى اعلق على جزئيه 10 ثواني قصدك، مو 10 دقائق. 10 ثواني، عفوا، معليش سوري. طيب، هو طبعا الخطاط ثم تحولت لمصمم من عام 2001، لكن اللي بقوله بموضوع المحتوى كثير من الناس يطالبون فيه كتاب وكتاب وكتاب. اتوقع الجمهور يطلب كتاب وليس مترجم. يعني مثلا كتاب الاستاذه هديل
لما تألف كتاب بالانجلش لا ما عندنا مشكلة انها تكتب كلمة براند استراتيجي بالانجلش عادي، حتى لو تكتبها بالعربي، لكن باقي الحشو او باقي البادي يكون بالعربي، الشرح التفاصيل بكل شيء يعني ما عندهم مشكلة الناس. المشكلة الحقيقية هي انه ما في اصلا حتى كتاب العربي انه يعطيني حتى مفتاح لاي باب اني ممكن ادخل عليه. مثلا موضوع اليسام، هذا كتاب اليسام ما ودي كان اتكلم عليه بس لانه عرجت عليه. موضوع اليسام الناس ما تقبلته، ليش؟ لانه مترجم. الترجمه تحتاج الى مكاتبه، تحتاج الى محررين كبار جدا، الى صحافه، الى اخره، هم الى معاجم. نرجع لاهلها، لاهل اللغه، هم اللي يعطونا المصطلح الرئيسي المناسب. هذا الشيء لا يمكن المصمم يسويه او المسوق او الى اخره. فعدم تقبلنا كلمة الإسلام كان هذا هو المرجع الرئيسي له. ولكن لما أتحدث بس معليش، لما أتحدث عن كتاب إنه يعني مثلا لو واحد يكتب جملة صغيرة جدا في تويتر أو فيسبوك مترجمها من كتاب إنجليزي، الناس كلها واو ورتويت عالي ولايكات كثير. الناس تريد هذا، إنه الكلام بدل ما هو مكتوب بالإنجليش يكون مكتوب بالعربي فقط. هذه كانت مداخلتي وأتمنى وصلتها، مع أني أتفق معكم تماما انه لا من انثروبولوجيا موجوده كبيس عند الناس، لا من الى اخره، كلش مو موجود. لكن احنا نحتاج انه على الاقل الثقافه توصل لنا عشان احنا نطلع ناخذ البيس شكرا جزيلا ونبني عليه. شكرا. يا اهلا وسهلا. مشكور جدا. اعتقد جاوبوا الاساتذه على السؤال والاقتراح موجود والخيار بيدهم. استاذ هاشم تفضل اذا عندك مداخله. اخونا العزيز هاشم تفضل. استاذ هاشم. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. والله هي يعني شكر اكثر ما هي مداخله، يعني ودي اشكر جميع القائمين على هاي الفعاليه اللي لحد الحين ما شاء الله ناجحه والاقبال عليها وجدا ثريه من ناحيه المعلومات، واللي انا شخصيا استفدت منها، واثني على كل الضيوف من الظهر للحين. وانا جدا سعيد بمستوى الراقي للمحتوى والافكار اللي تم مناقشتها. وبس حبيت أشكر الجميع، وعندي مداخلة بسيطة ما باخذ من وقتكم كثير بالنسبة حق موضوع المحتوى العربي. احنا يعني لازم نكون شوية واقعيين في الموضوع، نفس ما قالوا الأخت هديل والأستاذ وسام إن علم البراندينج بشكل عام مثلا جاي من الغرب. فاحنا إذا عندنا حمية حق محتوانا العربي والكالتشر مالنا العربي، نلتزم في قول الرسول اطلبوا العلم ولو في الصين، بمعنى ان انت لا يجب انت لا تذهب الى الصين، يعني لازم انت تروح الى الصين، ما تنتظر الترجمه تجيك. اذا احنا راح ننتظر المحتوى المترجم راح ياخذنا وقت كثير عشان ان احنا نستوعب كل امور وجوانب مختلف العلوم، مو بس يعني ناهيك عن البراندنج اللي هو يعتبر يعني تخصص جديد نسبيا تو جاي عندنا. يعني اذا راح ننتظر بالقطاره يعني. فالموضوع انه انت بادر من الحين، ايا كان الشخص يحتاج ان ياخذ هذه العلوم، انه هو يبادر اذا كان عنده مشكله في اللغه يتغلب عليها من الحين، لانه سوف ينتظر كثيرا. يعني هاي تحدي لو موجود وغصبا عنه يعني. فانا بس مجرد هذه يعني مداخلتي البسيطه، واشكركم مره ثانيه على اتاحه الفرصه، واشكر الضيوف جميعا ويعطيكم العافيه. شكرا جزيلا لك على مداخلتك الجميله. بعد مداخله قصيره لو سمحت الاخ محمد تفضل. محمد تركي. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. بس في عندي مداخله قصيره. يعني المحتوى العربي انا شفت يعني محتوى انجليزي للاخ ذكر اسم كريس دو، يعني ما لازم يكون الكتاب كبير او فيه 300 صفحه او شيء زي كذا. كريس دو عمل شيء يعني انتليجنت، سمى كتاب صغير او كتيب سماه بوكيت فول اوف دو. والبوكيت فول اوف دو هذا يجمع يعني اشياء كثيره قالها هو في الانستغرام او في اللايفز حقه، فاشياء جمعها من وش قال من قبل وحطها في كتيب صغير حتى يكون مفيد أكثر يعني للناس. فممكن نعمل شيء زي كذا، يعني ما لازم يكون الكتاب كبير أو يعني شيء مترجم كبير أو شيء زي كذا.
يعني ممكن نتعامل مع هذا المشكل يعني intelligent. تمام. حلو. يعطيك العافيه محمد، تسمحوا لي انا ارد. شكرا جزيلا لك، اعتقد الفكره واضحه. عندك اي شيء اضافي ولا تفضلي يا اخت هديل. بالنسبه مزبوط محمد، وبحييك محمد، انا بعرفه على الانستغرام. مش شرط لازم يكون في عندنا مجلدات عشان نطلع بمحتوى، يعني احنا اضعف الايمان عم نطلع بكاروسيلز، عم نطلع بمحتوى ديجيتال اونلاين، في ناس عم تعمل شويه PDF، في ناس بتطلع بقنوات يوتيوب. فمش شرط انه احنا لازم نطلع كتب. الكتب بدها سنين خبره، بدها يكون عندنا اصلا في مجتمعنا مهنه التصميم متاصله اكثر من هيك. يعني زي ما قال قبل شوي المهنه عندنا مش جديده، مش قديمه، يعني هي تعتبر جديده عندنا بالمجال. فما بتقدر تقول انه احنا عندنا مختصين لدرجه انها تطلع كتب زي مثلا كتاب كريستو، مع انه كتاب كريستو هو بس كوتس كان هو يحكيها خلال السنين. يعني هو ما فيه غير موتيفيشن، شرح بسيط عن البراند والبراندنج. يعني ايه هو بسيط، هو ابسط من انه انت تتخيل انه هو شيء كتير عميق او فيه علم عالي. هو آراءه الشخصية، اسمه A Pocket Full of Dough. آراءه الشخصية كوت من حياته، من تجربته مع المصممين. بس احنا مش انه يعني لازم كل شخص يطلع محتوى عربي، مو مطلوب من الكل. هلا المصمم واجبه انه يتعلم، يشوف الريسورسز اللي موجوده، يفهم. بعدين بس يوصل مرحله معينه من الخبره ويصير عنده علم ممتاز يقدر يقدمه لغيره، عشان كمان ما يكون فيه اخطاء، لانه في ناس برضه بتطلع عندها اخطاء كثير وبتعلم جماعات كثير كبيره من الناس غلط. فلازم تكون انت متمكن بطريقه ما من العلم عشان تقدر تحكي، سواء كان بقنوات بيوتيوب بكورسات او وات ايفر. والمهم زي ما حكى جعفر والكل، انه المهم على المصمم نفسه، مش بس على صانع المحتوى. يعني انت دور على العلم، انت شوف وين في علم. ان شاء الله لو كان بالهندي، انا بروح بتعلم هندي وبروح بروح بقرا. لغتك الانجليزيه، اعرف انه انت ما رح كثير تمشي بالمجال، لانه لازم تعرف انجليزي عشان تفهم من الريسورسز اللي موجوده، عشان لما تحضر فيديو تفهمه، لما تقرا كتاب تفهمه وتقدر تطبقه على حالك. وصناع المحتوى خليها لصناع المحتوى، مش مطلوب من الكل يكون صانع محتوى. نعم، جميل جدا، شكرا. هذا الكلام كله يدل على تفاعل الحضور وشوقهم ومحبتهم لما قدمتموه صراحة في هذه الجلسة المثمرة، وفي ما قدمتموه على الساحة العربية بكل. يعني هذا يدل على حرصهم ومحبتهم لما تقدموه. طبعا لا يسعني في الختام وقبل أن أشكر الحضور الكرام وأشكر المتحدثين الكرام، الشيخة نورة إذا معاي تلقي كلمة ختامية. شكرا حسين، وأشكر كل الحضور، وأشكر المتحدثين وشركة بوكسوبيا وكل القائمين والمنظمين على هذا العرض الجميل. وأنا أعتقد أن هذا الطرح اليوم جدا مهم في غضون الفضاء الإلكتروني. الناس والمنافسات اللي موجودة والتحدي الصحي اللي احنا قاعدين نمر فيه كوفيد، فلازم الواحد يكون عنده صناعة محتوى، ويكون عنده براندينج يقدر يليق بتمثيله وينافس السوق العالمي، لأن اليوم احنا صرنا نتنافس بشكل عالمي وليس بشكل شخصي. أتمنى من الجميع، عندنا عرض من إسبانيا راح يكون customized car، وهذا الكاستمايز كار الفكرة جدا جميلة، وحبينا ان احنا نقدم شيء مميز بالتعاون مع عدد من المصممين في طرح هذا البراند. فأتمنى من الكل انه يحضر على قناة اليوتيوب، اللينك موجود في الشات وأيضا موجود في الشاشة أمامكم. فأتمنى من الكل انه يحضر وتاخذون أفكار عن البراندينجز وكيف ان البراندينجز ممكن يكون موجود في كل مكان حولكم. كل الشكر والتقدير معاكم اختكم نورا الخليفه and thank you so much. نعم، كانت شكرا جزيلا الشيخة. كانت معكم الشيخة نورا بن خليفة الخليفة، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميد بوينت.
ومركز زناين للتدريب. كل الشكر لها لتقديمها العرض في هذه الجلسة، وأيضا لتنظيمها المؤتمر بالشراكة مع أكسوبيا. لولا دعمهما يعني هذا الشيخ نورة وجعفر حمزة لما أقيم هذا المؤتمر، وكذلك الثلاثية المتحدثين الكرام. لا يسعني أن أشكر في الختام إلا جميع المتحدثين فردا فردا. نبدأ بإيليا لوبانوف من أستراليا، كاتيا أوليفيرا من البرتغال، سعادة الشيخة نورة آل خليفة من البحرين، وكذلك محمد عيسى لإدارته الحوار، الأستاذ محمد عيسى المتحدث العالمي. ولا يسعني في هذه الجلسة أيضا إلا أن أشكر وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ هديل السيد أحمد، والأستاذ الكبير وسام شوكت، والأستاذ المهندس جعفر حمزة لإثرائهم الساحة العربية بهذا المحتوى الراقي جدا والرائع. وتابعوهم، حساباتهم موجودة على الشات. وفي الختام إخواني وأخواتي الأفاضل، بالنيابة عن المنظمين شركة ميد بوينت ومركز زناين للتدريب وشركة أكسوبيا، شكرا جزيلا لحضوركم. كان الملتقى رائع جدا بإثرائكم ومداخلاتكم. اللينك موجود للفاشن شو. هذا المؤتمر قام بالتوازي مع المؤتمر العالمي للمرأة في مجال الأزياء، واليوم إن شاء الله راح يكون عرض للسيارات. تابعوني على هذا الحساب، البث مباشر إن شاء الله على قناة اليوتيوب. يمكنكم التفاعل، أكون موجود في الشات. قناة يوتيوب channel ميد بوينت يوتيوب channel، وراح يبدأ مباشرة بعد هذا. شكرا يا أستاذ وسام، ما قصرت. شكرا أستاذة هديل، ما قصرتي. أبو علي لو كل واحد تعطي 5 ثواني كلمة أخيرة. يلا أستاذ وسام سمحت، نبدأ بالستات أول شيء. أستاذة هديل تفضل لي كلمة أخيرة 10 ثوان. Ladies first. يعطيكم ألف عافية. شكرا على المنظمين وعلى كل المتحدثين. كلمتي الأخيرة للمصمم إنه بدك تنجح بدك تتعب على حالك. ما في عندك أي حجة إنه ما في مصادر، كله موجود، كله متوفر، كله فري. بس اشتغل على حالك واعرف وين تدور وتعلم صح. ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك أستاذ وسام، كلمة أخيرة 10 ثوان. أشكر طبعا المنظمين على يعني المنتدى الجميل، وإن شاء الله كانوا يعني الحضور استفادوا من المناقشات. وأرجع وأقول أيضا أنه لازم المصمم يكون جاد في ما يقدمه، ومثل ما قالت الأخت هديل أنه لازم يتعب على حاله، يتعلم، لأنه المصادر الآن سهل جدا الحصول عليها. شكرا للأستاذ وسام. المهندس جعفر حمزة كلمة أخيرة 10 ثوان. شباب ربما أقل. لا حجة مع وجود معرفة، لا عذر مع وجود معرفة. مع كل هذه المنصات، مع كل هذا الموجود من معلومات وغيره، على المصمم أو على الرسام أو على صاحب الرسالة، على صانع المحتوى، أن يقدم الجديد والمختلف بشكل يومي، لأن إذا كان هذا الشغف عنده ما بيوقف شيء. شكرا. كلمات رائعة وبراقة من القامات الكبيرة في عالمنا العربي. شكرا جزيلا لكم. ألف تحية لمشاركتكم وللحضور أيضا. ألف تحية. 700 مسجل من 30 دورة. شكرا لكم جميعا لإنجاحكم هذا الملتقى. وإلى اللقاء في ملتقيات أخرى، وتفضلوا لعرض السيارات عبر قناة اليوتيوب. شكرا جزيلا. شكرا.